Good morning, students. Welcome to tele education classes. So tell me, how are you doing? Are you having a good day? All right. Chalo, let's get started with our class today. Let's see what do you have for us. So do you remember this place? Yes, we have read about this palace, right? Okay. Now let's go ahead with this. So who's there in the palace? Yes. The king is there in the palace, right? Okay. Next. So let's read the story once again. One day, King Akbar was sad, right? Okay. Then, Your Majesty, one of his courtiers asked him, Your Majesty, why are you sad? To this, the king replied, I lost my ring. It was my father's gift. Will you help me find it? Right. Okay. Now, so we can see that the king has lost his ring and he is seeking help from one of his courtiers to help him to find it. Okay, next. Don't worry, your majesty. I will find your ring right now. Okay, so the courtier says that, Majesty, don't worry. I will find your ring right now. Okay. Now, the courtier says, Your Majesty, the ring is here in this court itself. It is with one of the courtiers. So finally he says that you don't worry, dear king. The ring is in the court. It is with one of the courtiers and I will find your ring soon. Okay. So the courtier who has a straw in his beard has your ring. So we all remember this trick, right? So how he found the ring. So we remember this, how he touched his beard and the courtier realized that yes, this is the man who has the emperor's ring. Right? Okay. Now, your majesty, here is the ring. So here the courtier gives back the ring to the emperor. Clear? Okay. Now, as we have done in all the other classes, what we have done whenever we have read this passage, what we have done, we have picked up some lines, we have picked up some examples from this passage and then read about it, explained on it, right? Okay, so let's see what are we going to pick up today from our conversation between the king and his courtier. Okay. So the king says, I am really grateful to you. So now what are the sentences that we are going to pick up? Let's see what is the first sentence. So we are going to pick up the first sentence, that is, it was my father's gift. Okay. So it was my father's gift. So what is this kind of sentence? This is a statement, right? What a statement sentence is called? We already know. We have done this. What is it called? Right. Very good. It is an assertive sentence. Okay. Next, which sentence are we going to pick up? Let's see. We are going to pick up this. Why are you sad? Okay. And this. Will you help me to find it? So we have picked up these two sentences. Now you tell me, what are these types of sentences? These two sentences fall within which category? Which type? Yes, very good. These are asking questions. That means these are interrogative sentences. Very good. Now let's see what is the third type of sentence we have for us. Search this man. What kind of sentence is this? What does this sentence suggest? Search this man. Right, this is a command. So this is, yes, very good. This is an imperative sentence. Now let's look at this. I am really grateful to you. What is this? What is this kind of sentence? Yes, this is an expression, right? So what do we call expression sentences? Are named as what? What do we call them? Yes, very good. These are exclamatory sentences. Very good. All right. So finally, in today's class, what we are going to do, we have studied all the types of sentences individually till now. Okay, 4 types of sentences. But in today's class, we are going to study all of them again. We are going to revise all the types of sentences once again together. Right? Okay. So types of sentences, how many? The first, assertive. We remember this, assertive or statement sentences or declarative sentences. Very good. Okay, next comes interrogative. Okay, assertive, then interrogative. Clear? Okay, then imperative. Done? Clear? Okay, then exclamatory. Clear? So these are, you can see, these are the usual 4 types of sentences: assertive, interrogative, imperative, exclamatory. Clear to you? Will you remember this? Right, very good. Okay, now let's take up this question before we move ahead with our class today. So this question says,
How many types of sentences are there? Okay, four options are given to you: A 6, B 4, C 3, and D 5. So it's very easy, right? So your time starts now. Quickly give me your responses. How many types of sentences are there? Four options given to you. So quickly give me your responses. Tell me which option do you think is the correct option? We have already read this, right? We have just read it. Yes, so go ahead. All right, very good. I can see correct response is coming up. Very good. Go ahead. Go ahead. Yes. All right. Very good. So the correct option is, of course, option B. How many types of sentences there? There are four types of sentences: assertive, interrogative, imperative, exclamatory. Clear? Okay, very good. Chalo. Now let's go ahead with our class. What is this? Yes, this is a map of India, right? Okay. Now, where is New Delhi located? What is New Delhi? New Delhi is the capital of a country. Okay, so New Delhi is the capital of India. What kind of sentence is this? Yes, very good. These are assertive sentences. Now, what is this man doing? Look at this. What is this man doing? Look at it again. So, he is painting, right? Okay. So, what is the sentence can we frame from this? We can say Ram paints beautifully. Okay, fine. Now, let's go ahead with this. What do you see here? This is a bus stop. Will the bus stop here? No, the bus is not going to stop here, right? Okay. So, what is the sentence? The sentence is the bus doesn't stop here. So, what are all the three examples that we have read? What are these types of sentences? Which particular type do they fall into? Which particular type do they fall into? Right, very good. So, these are assertive sentences. Now, let's look at the examples once again. So, these are the three examples, and these are a sentence which says or states something is called an assertive or declarative sentence, right? So, a sentence which says or states something. I told you statement sentences, right? So, which says or states something is called an assertive sentence or declarative sentence, right? Is it clear? So, could you quickly remember assertive sentence, all its types and everything? We have also learned in our class that there are two types of assertive sentences. What were those? Right. Affirmative and negative, right? What is a negative sentence? Like negative sentence with not. For example, the bus doesn't stop here is an assertive negative sentence. Clear? Is that clear? Did you remember everything? All right. Very good. Now let's take up this question before we move ahead. Okay, so identify the type of sentence. So there is a sentence given to you. The sentence is Rita is writing a letter to her friend. Okay, four options given to you: exclamatory, imperative, interrogative, assertive. So four options given to you and one particular sentence given to you. So you have to identify what is the type of the sentence. This sentence falls within which category of sentence out of the four options given to you, right? So you understood the question? All right. Your time starts now. Give me your responses. Read the sentence carefully, look at the options carefully, and then give me your responses. All right, very good. I can see correct responses coming up. Very good. Go ahead with the class. All right, very good. Go ahead. Okay, very good. So, the correct response is yes, of course. This is option D, assertive sentence. Rita is writing a letter to her friend. Assertive sentence. Very good, class. Chalo. Now, let's go ahead. What is this? What do you see in this picture? What are they doing? The father and the son? Yes, they are watching a match, right? Okay. So, what is the sentence that we can frame here? What an interesting match. Right? What is this? Expression. Very good. So, what an interesting match. This is an expression of what? What an interesting match. Expression of sorrow, joy, happiness, sadness, disgust, anger. What is this? Joy, wonder. So, what is it? What an interesting match. What kind of expression is this? Yes, this is an expression of joy or wonder. Right? All right. Very good.
Now let's go ahead. See, we have ended the sentence with an exclamatory mark. This you should remember. Assertive sentences full stop. Expression sentences, exclamatory sentences, exclamation mark. Right? Okay. Now, what do you see in this picture? Yes, it's a terrible storm, right? So, what a terrible storm. This is an expression of, yes, it's an expression of fear, right? What a terrible storm. All right, let's see what's next. Mama, what this baby is doing? This is a cute baby, right? What is this baby doing? The baby is playing. Okay, so what is the sentence here? How cute the baby is. Okay, so how cute the baby is the sentence. So expression, right? So we in this particular type of sentence we highlight on or give or dawn upon the expression. Okay, clear? Now, so look at these sentences once again. What an interesting match. Okay, what a terrible storm. All right, how cute the baby is. Okay, then we have highlighted the exclamatory marks. You have to remember this very important exclamatory sentences with exclamation mark. Okay, the sentences that express strong feelings are called exclamatory sentences. So remember this. We have already read sentences that express strong feeling, any kind of strong feeling. We read it in our class, right? So that feeling can be any strong feeling or emotion. That can be feeling of anger, happiness, sadness, sorrow, disgust. Okay, okay. Any kind of expression, any kind of feelings, any kind of emotions we express through exclamatory sentence. Clear to you? All right. Now let's go ahead and take up this question for us. The third question of the day. Let's see. Which of the following feelings is expressed by an exclamatory sentence? So, below listed are 4 feelings. So, you have to tell me through your responses that which particular feeling does an exclamatory sentence express. The 4 options to you are A. Surprise, B. Disgust, C. Anger, or D. All of these. Okay. So, your time starts. Now, give me your responses quickly. What do you think is the correct response to this question? Which particular feeling does an exclamatory sentence express? Is it surprise? Is it disgust? Is it anger? Or is it all of this? Okay, all the 3 feelings mentioned. So, yes, very good. Your responses I can see they're coming up. Very good, class. Go ahead. Okay, very good. So, the correct response is, of course, option D, all of this. An exclamatory sentence expresses surprise, it also expresses disgust, and it of course expresses anger. So, all these feelings are expressed by an exclamatory sentence, right? Alright, now again let's look at it. What is happening? Okay, yeah. Chalo. So, we can see that there is a conversation between these 2 particular persons. So, he says, hello uncle. Now, uncle says, hello Mohan, what are you doing? Okay. I am preparing for a speech competition. So, Mohan says that he is preparing for a speech competition. Okay. Oh, that's great. When is the competition? So, finally, the uncle asks, when is the competition? He says, tomorrow, uncle. Okay. So, he says that the competition is tomorrow. Okay, do well. So, the uncle wishes him good luck and says, do well. Now, let's look at the conversation once again. What are we going to focus from this conversation now? So, we are going to focus on the sentence or on the question, what are you doing? Okay. Next, what are we going to focus on? We are going to focus on the question, when is the competition? Okay. So, these are the 2 sentences or 2 questions that we have focused on. One is, what are you doing? And the other is, when is the competition? So, what kind of sentences are this? Yes, right. Very good. These sentences ask questions. So sentences which ask questions are called, yes, very good, interrogative sentences. Very good. So, and what is important? Assertive sentence, full stop, exclamatory, exclamation mark, and interrogative sentences, yes, very good, ending with a question mark. Remember this, don't forget this, okay? Now,
what do we see here in front of us? These are WH words. You remember WH words? Okay. So let's look at each of these WH words. Okay. So first one is who. So how will we say who, or how is who used? So who are you? Like the teacher here is asking the student, who are you? Okay. Next, and ending with a question mark, of course. Next, what? Okay. So how do we use what? We say, what are you doing? Like the boy here is asking the girl that what are you doing? Okay. Now, next. So, of course, ending with a question mark. In in interrogative sentence, the question mark is very, very important. Don't miss the question mark. Okay. Now, where? So, where are my keys? Okay. Where are my keys? Lock and key, keys. Where are my keys? Chabi. Okay. And ending with a question mark. Now, when? When is generally used to denote, yes, the time. Okay. So, when is the test? So the teacher is telling us to talking to the students. She is telling the students when is the test. Okay. Of course, question mark at the end of an interrogative sentence is extremely important. Without question mark, there is no interrogative sentence. Clear? Okay. Now whose? Okay. So you see the teacher is holding a book. So she is asking whose book is this? Right. Okay. Now which? Okay. Which? So with which we are forming the sentence, which of these is the tallest? So you see there are pictures of 7 to 8 buildings, and we have to find out, the sentence says, or the interrogative sentence says, which one of this building is the tallest? So which of this is the tallest, right? Okay. Now let's go ahead and see. So now why? Why is generally used to ask for some reason, right? So the teacher here is asking, why are you late? What is the reason for you being late, right? Okay. Now how? Now where do we use how, or how do we use how? Let's see. We say, how many pencils are there? So how many pencils are there? Yes, there are 3 pencils, right? So of course ending with a question mark. So these are all what? Interrogative sentences. Okay. Now, what is this man and the boy doing? The man is asking the boy, do you like chocolates? Okay, so do you like chocolates? Now, what is the girl doing? She is talking to her friends. She is asking them, are you going to the market? Right? Okay. Now, what is happening next? What are they doing? Wow, they're in a restaurant, right? They're eating good food, delicious food. Now, what they're doing? Now, he's asking, do you want something to drink? Okay. So what are these all sentences? Do you like chocolates? Do you want something to drink? Are you going to the market? Okay. Did you watch yesterday's match? These are all but interrogative sentences, right? So ending with a question mark. Just remember this particular point. Interrogative sentences ending with a question mark. Very important. Okay. Chalo. Now let's take up this question. The 4th question of the day. Identify the type of sentence. Okay. So there is a sentence given. So you have to identify that this particular sentence falls within which category. Okay. So must you question me on every single decision I take? Okay. So must you question me on every single decision I take? So there are 4 options: assertive, imperative, interrogative, negative. So your time starts. You have to tell me this particular sentence falls within which category. Okay. So must you question me on every single decision I take, right? Okay. So these are the 4 options given to you. Now give me your responses. All right, very good. I can see correct responses coming up. Very good. Go ahead. Yes. Okay. Very good. So the correct response is, of course, option C, interrogative sentence. So must you question me on every single decision I take? It is option C, interrogative sentence. Very good, class. Chalo. Now let's get started with the next. Now what do you see here? Yeah, a mother and a son, right? They're conversing. What they're conversing? Now the boy is asking, the son is asking,
may I go and visit my friend today? Okay, he asks his mother. The mother says, okay, but be careful while crossing the road. Okay, he says, okay mom, I will, thank you. Then the mother says, you must return home before 6 o'clock. So before it's 6 o'clock, you must come back home. The son says, sure mom. Okay, so let's pick up fragments from this conversation. The first sentence was, please give me a glass of water. So what kind of sentence is this? What does this sentence suggest or express? There's a please there. Yes, very good. This is request, right? Okay, let's focus on the next one. But be careful while crossing the road. But be careful while crossing the road. What kind of sentence is this? What does this sentence suggest to you? This sentence suggests, yes, very good, advice. Be careful while crossing the road. While crossing the road, be very, very careful. Right? Okay. Now, you must return home before 6 o'clock. Now, what does this sentence express? You must return home before 6 o'clock. What does this express? Yes, this is a command or an order, right? You must return home before 6 o'clock. Now, all this request, advice, command falls within which category of sentence? Remember? Do you remember? Try to recall and tell me. So, request, advice, then we have command, okay? So, falls within which category? Yes, very good. These are all the categories of imperative sentences, right? So imperative sentence suggests what? Suggests request, advice, command, order. Okay? Imperative sentences. Clear? Alright. Now what do we see here? Yes, there is an auto, there is a car. It's a busy road. Now the sign symbol says no parking. Right? The symbol says no parking. So no parking is a command. Yes, very good. Now what are these two people doing? This girl and the boy doing? The girl is asking, Sham, what are you doing here? Okay. Now, the boy says, I am looking for the Mahabharata. Please help me find it. Okay. So, please help me find it. Okay. So, Raima asking, Sham, what are you doing here? Now, Sham said, I am looking for the Mahabharata. Please help me find it. So, please help me find it falls within which category of imperative sentence? Yes, this is a request. I told you earlier, whenever you find please, kindly, just, these are nothing but request and of course imperative sentences, right? Okay. Now let's take up this question. Okay, let's see. What does the following imperative sentence express? Okay, so there is an imperative sentence in front of you. Okay, and there are 4 options given to you. You have to say this particular imperative sentence this particular sentence expresses which, okay, which category of imperative sentence, right? So what does the following imperative sentence express? Clear to you? So there's a sentence given to you, you have to say, and 4 options given to you, you have to say this particular imperative sentence falls within which category, expresses what. Okay, so the sentence is, don't you dare speak about my friend that way. Okay, don't you dare speak about my friend that way. Okay, so there are 4 options given to you are A, warning, B, suggestion, C, request, or D, invitation. Okay, so your time starts now. Give me your responses. What do you think is the correct response to this question? Don't you dare speak about my friend that way. So what does this particular sentence suggest? Okay, express. Tell me. Don't you dare speak about my friend that way, right? So yes, very good. I can see correct responses. Go ahead. All right. Okay, very good. So the correct response is option A, warning, right? So he is warning. Don't you dare speak about my friend that way. Well, how dare you? You speak about my friend that way. So it's a warning. It's an expression of warning. I'm warning you that you should not speak about my friend in that manner, right? Okay, chalo. Now let's move ahead and see what do we have.
You see, we have, let's look at this conversation. May I come in, sir? Says a boy. Okay. The teacher says, yes, come in, Gagan. So we come to know that the boy's name is Gagan, right? Now, the teacher says, why were you absent yesterday? Okay. So he says, I was not well yesterday, sir. All right. The teacher says, what happened? Are you okay now? He says, I had a stomach ache, pete byatha. I'm okay now. I have taken the medicines. Okay. Now, he says, you must eat clean and healthy food. Okay, the teacher suggests that you must eat clean and healthy food. He says, sure, sir. Okay. So, now let's look at this. There is a sentence given to you. Why from the conversation? Why were you absent yesterday? Okay. And here are 4 options given to you. So you have to tell me which type of sentence is this. Why were you absent yesterday? Which type of sentence is this? Why were you absent yesterday? Yes. Tell me. Yes. Very good. This is an interrogative sentence, right? Why were you absent yesterday? Interrogative sentence. Why? First thing, this is asking a question, right? And second thing, this is ending with a question mark. Clear? Okay, very good. Chalo. Now let's move to the next one. Are you okay now? Okay. Are you okay now? Again, let's look at the 4 options. There are the 4 options. So what is this type of sentence? Are you okay now? Yes? Right. Very good. This is again an interrogative sentence. Asking question, ending with a question mark. Clear? Okay. Now next. You must eat clean and healthy food. You must eat clean and healthy food. Okay. 4 options. Now tell me which type of sentence is this. Read the sentence carefully. Read it carefully and then tell me which type of sentence is this. You must eat clean and healthy food. So what type of sentence is this? Which category? Yes, you must eat clean and healthy food. Yes, very good. This is an imperative sentence. Don't think it to be an assertive sentence because this is giving a kind of advice. So this is an imperative sentence. You must eat clean and healthy food. This is an advice, okay? So this is an imperative sentence, right? Okay. Next, look at this. Okay. So what is this? This is the library, right? In library, it's always keep silence. So keep silence is falls within which category? Keep silence. Which type of sentence? Keep silence. We always say that maintain silence in the library. So this falls within imperative sentence. This is a, yes, this is a command, right? Okay. Now let's look at this particular exercise. So we have to identify the different types of sentences. So again, there will be some sentences in front of us. A few sentences will follow. Okay. So we have to identify their type. Which type do they fall in? Okay. So identify the different types of sentences. Chalo. The first sentence is Tom and Huck decided to go on a treasure hunt. Tom and Huck decided to go on a treasure hunt. So this particular sentence falls within which type of sentence? Think about it. I give you 10 seconds to think about it and tell me. Tom and Huck decided to go on a treasure hunt. Which type of sentence is this? Yes, right? Very good. This is an assertive sentence. Very good. Okay. Now let's look at the next sentence. Go and search for hidden treasure, Joey. Go and search for hidden treasure, Joey. What kind of sentence is this? Okay. Go and search for hidden treasure, Joey. What kind of sentence is this? Tell me. Right. This is an imperative sentence. What does this sentence suggest to you? Go and search for hidden treasure, Joey. This particular sentence, what does this suggest to you? This suggests, right, this suggests order. This suggests command. Okay, go
We are telling Joey that you go and look for the hidden treasure. So this is an order, this is a command, right? Okay. Next, who buried the box in this house? Okay, who buried the box in this house? What kind of sentence is this? This one. Who buried the box in this house? What kind of sentence is this? Look at it carefully. Look at all the things. Look at the sentence. Look at the punctuation marks. So, who buried the box in this house? This is an yes. Very good. This is an interrogative sentence. Very good. Okay, why? Because this is asking question ending with a question mark. Okay, now let's look at this one. Thank God we had a narrow escape. Thank God we had a narrow escape. Now, what is this? What is this type of sentence? What does this suggest? Thank God we had a narrow escape. What does this suggest? Yes, this is an expression, right? So what do we call expression sentences? Expression sentences are called, yes, very good. These are exclamatory sentences. And of course, you have to give exclamation marks at the end of expressions. Clear? Okay. Now, let's search the house, okay? Let's search the house. What kind of sentence is this? Let's search the house. What kind of sentence is this? This particular sentence, let's search the house. What do you think? What kind of sentence is this? Yes, go ahead. Okay. Yes, very good. This is again an imperative sentence. Let's search the house, right? Okay. Now, before summarizing, do you remember the different types of sentences? Do you recall? So, how many types of sentences are there? There are, look at this again, there are 4 types of sentences. The first one is assertive. What are the other names of assertive sentences? The other names of assertive sentences are assertive sentence, declarative sentence, or statement sentence also, because they give statements. Okay, assertive sentences give statements, right? Okay. Next, interrogative sentences. Okay, interrogative sentences. What are interrogative sentences? Interrogative sentences, right? They ask questions. Clear? They ask questions, and of course they end with a question mark. This is very important. Ending with a question mark, very important. Assertive sentences, full stop. Imperative sentences, full stop. Interrogative sentences, question mark. Right? Now, what is the third type? The third type is imperative sentences. So, imperative sentences, you remember, they express any kind of it may be order, it may be request, it may be command. Okay, so these things are these feelings, these are expressed by imperative sentences: order, command, advise, right? Okay. And what is the fourth type? The fourth type is exclamatory sentences. So exclamatory sentences suggest what? Yes, they suggest expressions, right? Exclamatory sentence suggests expression. Any kind of expression are suggested by exclamatory sentence. It can be order, it can be anger, it can be disgust, it can be frustration, it can be sadness, like alas, I'm ruined, okay? Alas, I'm undone. It can be sadness, it can be happiness, it can be joy, it can be wonder, anything like, oh, what a lovely house. Alas, we lost the match. So any kind of expression falls within exclamatory sentences. Clear? Okay. Now, so New Delhi is the capital of India. What kind of sentence is this? New Delhi is the capital of India. We have read in the example, right? So tell me, what kind of sentence is this? New Delhi is the capital of India. So you remember, again, you remember the types of sentences? Okay, so New Delhi is the capital of India. What kind of sentence is this? It's very good. What an interesting match. Which kind of sentence? This is an, yes, exclamatory sentence. Now, where are my keys? What kind of sentence? Interrogative sentence. Very good. Next. You must return home before 6 o'clock. What kind of sentence? Again, these are imperative sentence. So, we have these 4 types of sentences in front of us. Assertive, exclamatory, interrogative, imperative. Right? Okay. Chalo. Now, let's take up this particular question.
Which of the following imperative sentences conveys an invitation? Okay, so there are four imperative sentence given to you. তোমাদের সামনে চারটা imperative sentence দেওয়া আছে, চারটা sentence দেওয়া আছে। এই চারটা imperative sentence দেওয়া আছে, চারটা imperative sentence এর মধ্যে which imperative sentence conveys an invitation, which means, which suggests an invitation? Invitation. Clear? Is that clear to you? A question is clear? Right. Okay, so your time starts now. Give me your responses. So the four options are given to you. Out of these four options, which particular sentence, which particular imperative sentence conveys invitation? Chalo. So, yes. All right. Very good. I can see mixed responses coming up. Go ahead. Okay. Very good. Okay, very good. So the correct option is, those who have answered, they know the correct option is, of course, option A. Grace us with your presence. Don't we say in invitations like this that please do come, please grace our event with your presence. So this is how we invite people, right? Okay. Now look at option B. Take this form and fill it in. What is this? This is an imperative sentence, right? But take this form and fill it in. What is this? This is, yes, this is command, right? So you're ordering someone. Now, you have the permission to come in. What kind of sentence, what does the sentence say? You have the permission to come in. Okay? It is like you are accepting someone. Okay? Okay? You are welcoming someone. You have the permission to come in. It's a kind of welcome. Okay? Now, please give me a few more days. Now, what does the sentence suggest? Please give me a few more days. Yes, this is a request. Very good. So with this, we have come to the last segment of our class today. That is the feedback question part. Okay. So through this question, you can let me know your responses about your class today. Did you like the class? Did you find the class interesting? Okay. So anything you feel like about the class today, you can give me your responses to it through this particular question. Okay, through your responses, right? So your time starts now. Please give me your feedback about your class today, right? Okay, so your time has started. Kindly give me the feedback. Okay, I can see most of your responses to be, happy. Thank you. Okay. Okay, thank you. So with this, we have come to the end of our class today. We will meet again very soon in our next class. Till then, keep reading, keep learning. Thank you so much.
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, তোমাদের সকলকে টেলে এডুকেশন ক্লাসে স্বাগত। তো স্টুডেন্টস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। সকাল সকাল আমরা চলে এসেছি ক্লাস করতে, তাই না? তো এখন সবার ফ্রেশ মাইন্ড আছে, আর তাড়াতাড়ি করে আমরা দেখে নিই আজকে আমরা কোন অধ্যায়টা পড়ব। তোমাদের সাথে অলরেডি আমরা ডিসকাস করছিলাম যে আমরা অসুস্থ কেন হই। আমরা অসুস্থ কেন হই মনে আছে? আমরা লাস্ট ক্লাসে এটা ডিসকাস করেছিলাম। আমরা যখন ভালো থাকি, ভালো থাকা অবস্থা আর অসুস্থ থাকা অবস্থা দুটো তোমরা পার্থক্য করতে পারবে? যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে সুস্থ মানে যখন আমি সোশ্যালি, মেন্টালি, ফিজিক্যালি মানে মানসিকভাবে আশেপাশের আমাদের চারিপাশে সবার সাথে আমরা মিলে থাকতে পারবো, আর শারীরিকভাবে যখন আমরা ভালো থাকবো সেটাকে বলে সুস্থ থাকা। রাইট? সুস্থ থাকা মানে এরকম না যে আমি শুধু শারীরিকভাবে ভালো আছি। আর অসুস্থতাও সেম, ওই আমাদের নর্মাল কন্ডিশন থেকে যখন আমরা একটু অন্যরকম ভাবে বা কোনো রকমের ত্রুটি আমরা দেখতে পাই আমাদের স্বাস্থ্যের মধ্যে, সেটা হলো মানে আমাদের ভালো নন হেলদি, যেটাকে আমরা বলি। ঠিক আছে? তো এখন সেটা হলো কি আমাদের অসুস্থতার অবস্থা। এবার অসুস্থতা যখন আসে তখন আমরা ওই পার্টিকুলার একটা টার্ম ইউজ করি। কি বলতো? যখন আমাদের অসুখ হয়, কিছু হয়, তখন আমরা কি একটা টার্ম ইউজ করি? রোগ বলে ইউজ করি, তাই? তো এই রোগ ওয়ার্ডটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি কোথা থেকে এসেছে। ডিজিজ, ডিজ আর ইজ মানে কি ছিল আমরা এটা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম, তাই না? আজকে আমরা দেখব যে আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করার কারণ সমূহগুলো কি সেগুলো আমরা দেখব। ঠিক আছে? তার মধ্যে দুটো বড় ক্যাটাগরি আছে, যেটাকে আমরা বলি ব্যক্তিগত কারণ মানে হলো পার্সোনাল ফ্যাক্টর, আর সাম্প্রদায়িক কারণ মানে হলো কমিউনিটি ফ্যাক্টর। এবার একটা মানুষ সুস্থ কখন থাকবে বা সুস্থ থাকা তাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে সেটা আমরা এখন দেখব। তো যদি আমরা বলি ব্যক্তিগত কারণ, ব্যক্তিগত কারণে মানে স্বয়ং করা যেতে পারে, নিজের দ্বারা যে কাজগুলো আমরা করতে পারি সেটা হলো ব্যক্তিগত কারণ। সাম্প্রদায়িক কারণ কি হবে? একটা সমাজ হিসাবে করা যাবে। নেক্সট কি রয়েছে ব্যক্তিগত কারণের মধ্যে? আমাদের স্বাস্থ্যকে কারা প্রভাবিত করছে? ব্যায়াম এবং স্বয়ং স্বাস্থ্যবিধি মানে পার্সোনাল হাইজিন এবং এক্সারসাইজ। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ আমাদের করতে হয়, তাই না? আমরা ব্যায়াম করি যাতে করে আমরা নিজেরা সুস্থ থাকতে পারি, মেন্টালি ফিজিক্যালি খুব ভালোভাবে থাকতে পারি। রাইট? আর স্বয়ং স্বাস্থ্যবিধি মানে হলো পার্সোনাল হাইজিন, রোজ দিন স্নান করা, দাঁত ব্রাশ করা দুবার করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় জামা পরা, আশেপাশের সারাউন্ডিং, আশেপাশের চারপাশটা আমরা ভালো রাখা, এগুলো হলো সব পার্সোনাল হাইজিনের মধ্যে পড়ছে। রাইট? ওকে। তারপরে শহরের পরিচ্ছন্নতা, যদি আমরা সাম্প্রদায়িক কারণের কথা বলি মানে কমিউনিটি ফ্যাক্টর। এখন দেখো, আমরা নিজেদেরকে ভালো রাখলাম, আমাদের আশেপাশে যে চারপাশ রয়েছে বাড়ি সেটাকেও আমরা ভালো রাখলাম, কিন্তু আমরা তো একটা কমিউনিটি, একটা সোসাইটিতে বাস করছি, তাই না? এরকম ছোট 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 সোসাইটি করে করে কি হচ্ছে? একটা বড় শহর তৈরি হচ্ছে। রাইট? তো শহরের পরিচ্ছন্নতাটাও আমাদের কিন্তু কোথাও না কোথাও স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করছে। আজকে ধরে নাও যে আমরা ভালো আছি, আমাদের ঘরের আশেপাশে খুব ভালো, কিন্তু ঠিক ঘরের বাইরে একদম নর্দমা জল ভরে আছে, নোংরা হয়ে রয়েছে, সেটাও কিন্তু আমাদের শরীরকে এফেক্ট করবে। রাইট? ওকে। তারপরে কি বলছে? ব্যক্তিগত কারণের মধ্যে পড়বে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। আজকে আমরা কি হয়, যখনই আমরা বাইরে যাই কি করি? বাড়ির থেকে আমরা জাঙ্ক ফুড খেয়ে নিচ্ছি, এই তেলে ভাজা খেয়ে নিচ্ছি, আজকে কোথাও যাচ্ছি বার্গার পিৎজা এরকম করে খেয়ে নিচ্ছি, তাই না? সেগুলো কি সবসময় খাওয়া ভালো? সবসময় তো খাওয়া ভালো না। রাইট? সবসময় আমাদের কি মনে রাখতে হবে যে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। কেন কি? এই পুষ্টিকর খাদ্যগুলো আমাদের নিউট্রিশন প্রোভাইড করবে, মানে আমাদের পুষ্টি প্রোভাইড করবে, আর এই পুষ্টিগুলো দিয়ে আমাদের বিকাশ এবং বৃদ্ধি হবে। বোঝা গেল? তো এবার যখন মা বাবারা বলবে ভালো ভালো জিনিস খেতে, মায়েরা যখন ভালো করে জিনিস রান্না করে দেবে, ভালো শাকসবজি দেবে, মাছ মাংস যখন যেটা খেতে দেবে, তখন তোমরা ভালো ছেলে মেয়েদের মতন খাবে। কেমন? কেন কি আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া দরকার, তাই না?
পুষ্টিকর খাদ্য খেলে আমরা তাড়াতাড়ি করে খুব ভালো করে আমাদের বিকাশ এবং বৃদ্ধি হবে। আচ্ছা, তারপরে হলো সাম্প্রদায়িক কারণের মধ্যে একটা কারণ হলো ভালো অর্থনৈতিক অবস্থা। ব্যক্তিগত কারণে নেক্সট আসছে কি, সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা। ওকে, এবার আমরা যখন নিজেদের বাড়িতে থাকি সেখানে তো সবার সাথে ভালোভাবে থাকতে হবে, কিন্তু তাছাড়াও যখন আমরা বাড়ির বাইরে যাব, যখন আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে দেখা করব, শুধু বন্ধু বান্ধব না, আশেপাশের সবার সাথে আমাদের কি করতে হবে, খুব ভালো আচরণ করতে হবে, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে, গুরুজনদেরকে সম্মান জানাতে হবে, ছোটদের সাথে খুব ভালো করে কথা বলতে লাগবে, তাদেরকেও সম্মান জানাতে হবে, রাইট? তো আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ সব সময় করতে হবে। আর নেক্সট সাম্প্রদায়িক কারণে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি, সামাজিক সম্প্রীতি, আশেপাশে যে আমাদের কমিউনিটি, সোসাইটি, সমাজ যে রয়েছে তাদের সাথে খুব ভালো সম্প্রীতি একটা ভাব নিয়ে আমাদের থাকতে হবে। তো আশা করি এখানে বুঝতে পেরেছো স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করার কারণ সমূহগুলো কি কি। ওকে, এরপরে আচ্ছা আমরা এই প্রশ্নটা নিচ্ছি না, আমরা নেক্সট প্রশ্নটাতে চলে যাচ্ছি। নেক্সট হলো কি, এবার এখানে আমরা কি দেখছি, এখানে দেখছি যে একটা ছেলে একটা মাটির ভাঁড় রয়েছে, ওই মাটির ভাঁড়ের থেকে জল খাচ্ছে। ঠিক আছে, কেন আমাদের মারা আমাদেরকে পর্যাপ্ত জল পান করার জন্য জোর করে? তোমাদেরও এটা ফেস করো হয়তো, সকালে উঠে মা বলে এক গ্লাস জল খেয়ে নেবে, এক গ্লাস জল খেয়ে নেবে, খালি পেটে জল খাবে, বলে না মায়েরা? তো মায়েরা কেন বলে সবসময় আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়া দরকার বলে? চলো দেখা যাক। আচ্ছা, আমরা নেক্সট কি আছে দেখে দিই। একটা ক্লাসরুমের ছবি দেখতে পাচ্ছি, রাইট? এখন এখানে ক্লাসরুমে দেখো তো, সবাই এখানে বসে ভালো করে পড়াশোনা করছে, সবাই এখানে পড়াশোনা করছে। এবার কয়েকজন বাইরে চলে গেছে, গিয়ে ওরা শৌচালয়ের ব্যবহার করছে। কি হলো, আবার তারা এসেছে, এসে সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছে। ঠিক আছে, তো তোমরা এটা দিয়ে কি বুঝলে? এটাও কিন্তু একটা পার্সোনাল হাইজিনের মতন, পার্সোনাল হাইজিনের একটা রুল বলতে পারো, এটাও একটা পার্সোনাল হাইজিনের একটা মাস্ট আমাদের করতে হয়। যখনই আমরা ওয়াশরুম ব্যবহার করি, যখনই আমরা শৌচালয় ব্যবহার করি, আমরা শৌচালয় ব্যবহার করে আসার পরে আমাদের হাত সবসময় সাবান দিয়ে ধুতে হয়। কেমন, বোঝা গেল? ওকে, আশা করি তোমরা এগুলো ফলো করবে। ঠিক আছে, তারপরে ওরা আবার এসে বসে পড়লো ক্লাসরুমে। নেক্সট, তারপরে আরেকজন শৌচালয় ব্যবহার করেছে, করার পরে সে কি করলো, একটা জিনিস নোটিস করলে, সে কিন্তু কি বলে হাত ধুলো না, রাইট? সে কি করলো, ডিরেক্টলি ক্লাসরুমে চলে গেল। তো এই জিনিসটা করতে হয় না, আমরা যখনই শৌচালয় ব্যবহার করব তখনই আমরা আমাদের হাতটা ধুবো সাবান দিয়ে। কেমন? ওকে, তো এবার সে এখানে এসে সব বন্ধুদের সাথে এসে বসেছে। এবার দেখো, হাত না ধুয়েই কিন্তু এই ছেলেটা কি করছে, টিফিন খাচ্ছে। কিন্তু এরা দুজন কি করেছিল, এরা দুজন তো হাত ধুয়ে এসেছিল। হাত ধুয়ে এসে ওরা টিফিন বক্স খুলে টিফিন থেকে খাবার খাচ্ছে। এবার ওরা কি করলো দেখো, আবার হাত ধুলো, রাইট? এবার সবসময় কি করতে হবে, যখনই আমরা কোনো জিনিস ধরবো বা আমরা কোনো জিনিস খাবো, তার আগে হাত ধুতে হয়, খাওয়ার পরেও আমাদের হাত ধুতে হয়। বোঝা গেল? আচ্ছা, এরপর কখনো এরকম হয় যে আমাদের খাবারটা বেশি হয়ে গেছে, আমরা খেতে পারছি না। জেনারেলি আমাদের খাবার কিন্তু অপচয় করা উচিত না। এবার যদি খাবার কখনো আমাদের ফেলতে হয়, যদি আমাদের বেশি হয়ে গেছে, তাহলে আমরা এটা কোথায় ফেলবো? সবসময় ডাস্টবিন ব্যবহার করব। এখানে দেখো এই ছেলেটা কি করলো, টিফিন থেকে যে খাবারগুলো এনেছিল সে কিন্তু খেলো না, বরঞ্চ কি করলো, একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। তো খাবার অপচয় করা কিন্তু একদম ভালো না, রাইট? আমরা সবসময় অতটুকুই খাবার নেব যতটুকু আমরা খেতে পারবো। কিন্তু কখনো কখনো এরকম হয়ে যায় যে আমরা খাবার ফেলে দিই। তো ফেলতে গেলেও আমরা কি করবো, যেখানে সেখানে আমরা ফেলবো না, আমরা ডাস্টবিনই ব্যবহার করব। কিন্তু আমাদের খাবার ফেলা উচিত না, তোমরাও কিন্তু খাবার অপচয় করবে না। তোমরা টিফিনে অতটুকুই খাবার আনবে যতটুকু
তোমরা খেতে পারবে, আর ঘরেও তোমরা অতটুকুই খাবার খাবে যতটুকু তোমরা খেতে পারবে। কেমন? তো এই ছেলেটা এখন যেটা করলো এটা কিন্তু একদম ভালো করেনি, রাইট? ওকে, এরপরে একটা স্কুল, এখানে স্কুলের একটা পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি। এখন তো তোমরাও এভাবে বসে আছো, তাই না? সবাই বেঞ্চে বসে আছো, সামনে তোমরা স্ক্রিনে এখানে দেখতে পাচ্ছ। এখন ম্যাম একজন স্টুডেন্টের সাথে কথা বলছে, বলছে যে তুমি গতকাল ক্লাসে উপস্থিত ছিলে না কেন? তারপরে ছেলেটি বলছে, ম্যাডাম আমি ডায়রিয়ায় ভুগছিলাম। তো বলছে, ও তুমি কি ডাক্তারের কাছে গেছিলে? তখন স্টুডেন্ট বলল, হ্যাঁ, ডাক্তার বলেছেন যে এটি সম্ভবত অপরিষ্কার জলের কারণে হয়েছে। ঠিক আছে? তখন ম্যাম বলছে যে তুমি তোমার স্বাস্থ্যের যত্ন নেবে। তখন বলছে যে হ্যাঁ ম্যাডাম, ঠিক আছে, আমি আমার স্বাস্থ্যের যত্ন নেব। তো এবার আমরা কথা বলবো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। একটি জীবের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, একটি যে কোনো জীবের একটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার আমরা কথা বলবো। ওকে, এখন আমরা তো এই ফ্রেমটা অলরেডি দেখেছি। এখানে আমরা দেখেছিলাম যে এই ছেলেটা খাবার অপচয় করছিল, যেটা আমাদের একদম করা উচিত না, রাইট? ওকে, দেখো কি বলছে যে দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খারাপ স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করে। যখনই আমরা কোনো একটা রোগে ভুগি, তো সেই রোগটা ওই মানুষটাকে কি করবে? খুব দুর্বল করে দেবে। আর দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কি করবে? আমাদের স্বাস্থ্যকে বাজেভাবে মানে একদম আমাদের আরো প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে কমিয়ে দেবে। এই জন্য বলছি যে দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খারাপ স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করবে। যেহেতু প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের কমে যাবে, তো আমাদের স্বাস্থ্যটাও খারাপ হয়ে যাবে। তারপরে কি বলছে যে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খারাপ স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করে। ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট আমরা দেখে নিই আরেকটা প্রশ্ন। প্রশ্নটা হলো, নিম্নলিখিত কোন সাম্প্রদায়িক ফ্যাক্টর স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে না? নিম্নলিখিত কোন সাম্প্রদায়িক ফ্যাক্টর স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে না? পরিচ্ছন্নতা, ভালো অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক সম্প্রীতি, নাকি পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ? তোমাদের কাছে 30 সেকেন্ডের সময় দিলাম ঠিক উত্তরটাকে নির্ণয় করার জন্য। নিম্নলিখিত কোন সাম্প্রদায়িক ফ্যাক্টর স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে না? পরিচ্ছন্নতা, ভালো অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক সম্প্রীতি, নাকি পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ? আমাদের কাছে আর 10 সেকেন্ড আছে। প্রায় সময় শেষের দিকে, আর আমাদের সময় শেষ। তো ঠিক উত্তরটা কি হবে? পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, অপশন ডিটা হবে ঠিক উত্তর। ওকে, এরপরে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা ছেলে একদম কম্বল জড়িয়ে বসে আছে। তো হঠাৎ করে তার মাথা ব্যথা করছে মনে হচ্ছে, নাকটাও এখন রুমাল ব্যবহার করছে। তার মানে কি? মানে সর্দি কাশি হয়েছে, পেটটাও ব্যথা করছে, এগুলো সব মানে সে ফিল করেছে। এই জন্য ডাক্তারের কাছে এসেছে। এবার ডাক্তার জিজ্ঞেস করছে যে কি হয়েছে? তখন বলছে, আমি জ্বর এবং সর্দিতে ভুগছি। এবার ডাক্তার বলছে, তোমার কি পেশিতে ব্যথা আছে, মানে মাসল পেন আছে কি? তখন সে বলছে, হ্যাঁ আছে। তারপরে বলছে, তোমার কি মাঝে মাঝে জ্বর হয়? তখন ছেলেটা বলছে যে হ্যাঁ হচ্ছে, তার তো জ্বর সর্দি কাশি হয়েছে। তো বলছে, ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছে কতদিন ধরে তুমি জ্বরে ভুগছো? তখন ছেলেটা বলছে যে আমার 3 দিন থেকে আমি এই জ্বর আর সর্দিতে ভুগছি। ডাক্তার বলছে যে আমি পরীক্ষার জন্য তোমার রক্তের নমুনা পাঠাবো, তারপর চিকিৎসা শুরু করব। এরপরে ডাক্তার বলেছে যে আমি আগে তোমার রক্তের একটা স্যাম্পল নিব, মানে একটা রক্তের নমুনা নেবে। রক্তটা নিয়ে তারপরে সে পরীক্ষা করবে, তারপরে কনফার্ম করবে যে কি হয়েছে তারপরে গিয়ে সে ওষুধ দেবে। তো ডাক্তার কি করেছে, তার থেকে রক্ত নিয়েছে। রক্ত নেওয়ার পরে কি করছে, খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছে। করার পরে সে তাকে ওষুধ দেবে বলেছে।
কিন্তু তার আগে আমরা একটা জিনিস দেখে নিই, এখানে কি বললো। এখানে ডাক্তার ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবে। এরপরে আমরা এখন লক্ষণ কাকে বলে সেটা আমরা দেখব। রোগীদের দ্বারা অনুভূত শরীরের পরিবর্তনগুলি লক্ষণ হিসাবে পরিচিত হয়। বোঝা গেল? এবার যখন একটা মানুষ কোনো জিনিস অনুভব করছে, ফিল করছে, ওইটা হলো তার সিমটম। ঠিক আছে? তো রোগীদের দ্বারা অনুভূত শরীরের পরিবর্তনগুলি লক্ষণ হিসাবে পরিচিত। মনে থাকবে? ওকে। তারপরে যাওয়ার আগে আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই। প্রশ্নটা হলো, একটি নির্দিষ্ট রোগের প্রতিরোধ করার জন্য জীবের ক্ষমতাকে ড্যাশ বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট রোগের প্রতিরোধ করার জন্য জীবের ক্ষমতাকে ড্যাশ বলা হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্বাস্থ্য, শক্তি, অ্যাক্টিওনা। তোমাদেরকে আমি 30 সেকেন্ডের সময় দিলাম ঠিক উত্তরটাকে নির্ণয় করার জন্য। একটি নির্দিষ্ট রোগের প্রতিরোধ করার জন্য জীবের ক্ষমতাকে ড্যাশ বলা হয়। খুব সোজা, অপশনস আছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্বাস্থ্য, শক্তি এবং অ্যাক্টিওনা। আর হাতে আমাদের 5 সেকেন্ড আছে। তো আমাদের সময় শেষ। তো ঠিক উত্তরটা হবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মানে অপশন এ। ওকে, নেক্সট। এবার কি বলছে? রোগ শনাক্তকরণ। এটা চলে গেছে, আমরা চট করে দেখে নিই। আচ্ছা, এখানে কি বলছে? আমরা এবার রোগ শনাক্তকরণ কি করে করব? চিকিৎসকেরা পরীক্ষাগারে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরই নির্দিষ্ট রোগের শনাক্ত করেন। একটু আগে তোমরা দেখলে একটা ফ্রেম, যেখানে এই ছেলেটা 3 দিন ধরে জ্বরে এবং সর্দিতে ভুগছিল, রাইট? তারপরে ও ডাক্তারের কাছে এলো, ডাক্তারকে বললো যে ওর মাথা ব্যথা রয়েছে, পেশিতে ব্যথা রয়েছে, তারপরে ওর পেটেও ব্যথা হচ্ছে। এবার ডাক্তার কিন্তু ওকে কোনো ওষুধ দেয়নি, ডাক্তার ওকে বলেছে ওর রক্ত পরীক্ষা করে তারপরে ওকে ওষুধ দেবে। তো এই জন্য কি বলছে, চিকিৎসকরা মানে ডাক্তাররা পরীক্ষাগারে নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপরে তারা নির্দিষ্ট রোগ শনাক্ত করে। ঠিক আছে? তো এবার আমরা চট করে দেখে নিই কাদেরকে আমরা লক্ষণ বলবো আর কাদেরকে আমরা চিহ্ন বলবো, মানে সিমটমস আর সাইন্স এর মধ্যে কি ডিফারেন্স রয়েছে, কি পার্থক্য রয়েছে সেটা আমরা দেখব। লক্ষণ যদি আমি বলি, লক্ষণ মানে হলো রোগের উপস্থিতি নির্দিষ্ট করে, তাই? চিহ্ন মানে হলো রোগের উপস্থিতি নিশ্চিত করে, রাইট? লক্ষণ হলো রোগীর অনুভূতি, আর চিহ্ন হলো কি প্রত্যেকটি রোগের লক্ষণ আলাদা থাকে, প্রত্যেকটি রোগের সাইন বা চিহ্ন সব আলাদা থাকবে। ওকে, নেক্সট কি বলছে? লক্ষণ হলো ব্যক্তিগতকৃত আর চিহ্ন হলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ঠিক আছে, আমি আরেকবার বলছি, লক্ষণের কি বৈশিষ্ট্য? রোগীদের উপস্থিতি নির্দিষ্ট করে, ঠিক আছে, রোগের উপস্থিতি নির্দিষ্ট করে। নেক্সট বলছে লক্ষণ হলো রোগীর অনুভূতি আর লক্ষণ হলো ব্যক্তিগতকৃত। ঠিক আছে, নেক্সট চিহ্ন মানে সাইন মানে হলো রোগের উপস্থিতি নিশ্চিত করে, আর চিহ্ন হলো প্রত্যেকটি রোগের জন্য লক্ষণ যে থাকে সেটা হলো আলাদা বা চিহ্নগুলো আলাদা থাকে, আর চিহ্ন হলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এরপরে আমরা আরেকটা প্রশ্নতে চলে এসেছি। এবার প্রশ্নটা নিয়ে নিই চট করে। প্রশ্নটা হলো, রোগীর দ্বারা অনুভূত শরীরের পরিবর্তনকে ড্যাশ বলা হয়। রোগীর দ্বারা অনুভূত শরীরের পরিবর্তনকে ড্যাশ বলা হয়। অপশনস গুলো কি কি? রোগ, উপসর্গ, সংকেত এবং অ্যাক্টিওনা। ওকে, তোমাদেরকে আমি 30 সেকেন্ডের সময় দিলাম ঠিক উত্তরকে নির্ণয় করার জন্য। এই চারটের মধ্যে তোমাদের কোনটা ঠিক মনে হচ্ছে? রোগীর দ্বারা অনুভূত শরীরের পরিবর্তনকে ড্যাশ বলা হয়। রোগ, উপসর্গ, সংকেত, অ্যাক্টিওনা। আমাদের কাছে হাতে সময় অনেক কম,
সময় শেষ। তো ঠিক উত্তরটা কি হবে? উপসর্গ বলা হয়। ওকে, অপশন বিটা হবে ঠিক উত্তর। ওকে, নেক্সট দেখো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা মেয়ে ঘুমিয়ে আছে। এবার মেয়েটার হাতে দেখো তো এখানে ছোট্ট করে একটা পোকা বা একটা মশা এখানে কামড়, রাইট? এবার ওই পার্টিকুলার জায়গাটা কি হলো? ফুলে যায়, রাইট? তো একটা জিনিস তোমরা জেনে রাখো যে এটি একটি মশার কামড়ের চিহ্ন বা লক্ষণ, তবে এটি কোনো রোগ ইঙ্গিত দেয় না। বোঝা গেল? এখন আমরা কি দেখলাম? এরকম আমাদেরও অনেক সময় হয় যে মশা একটা কামড় দিলে ওই জায়গাটা ফুলে যায়। তো ওই যে জায়গাটা ফুলে যাচ্ছে, এটা কিন্তু কোনো জিনিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে না বা কনফার্ম করছে না যে কোন রোগে সে মানুষটা ভুগছে। বোঝা গেল? তো এটি একটি মশার কামড়ের চিহ্ন বা লক্ষণ বলতে পারো, তবে এটি কোনো রোগের ইঙ্গিত দেয় না। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আমরা আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে নিই। প্রশ্নটা হলো, যদি একটি রোগের লক্ষণগুলি বিষয় ভিত্তিক হয় তাহলে রোগের লক্ষণ হলো ড্যাশ। তোমাদেরকে 30 সেকেন্ডের সময় দিলাম ঠিক উত্তরকে নির্ণয় করার জন্য। যদি কোনো একটা রোগের লক্ষণগুলি বিষয় ভিত্তিক হয় তাহলে রোগের লক্ষণ হলো কি? আমাদের কাছে আর সময় খুব কমই রয়েছে, সময় শেষ। তো ঠিক উত্তরটা হবে উদ্দেশ্য। ওকে, তো অপশন এটা হবে ঠিক উত্তর। আচ্ছা, নেক্সট এখানে আমরা কি দেখছি? এখানে আমরা দেখছি যে একটা ছেলে বৃষ্টিতে ভিজছে, ভিজে ভিজে কি হলো? কাঁপুনি উঠে গেছে, তাই না? কাঁপছে। এবার বাড়িতে আসলো, এসে খুব ভালো করে মাথা টাথা ভালো করে মুছলো, কিন্তু হঠাৎ ওর কি হলো? খুব হাঁচি পড়ছে, রাইট? তারপরে কয়েক ঘন্টা পর ওর শরীরটাও মেজমেজ করছে, ভালো লাগছে না। তারপরে দেখো তো কি হচ্ছে? নাকটা লাল হয়ে গেল, মাথা ব্যথা করছে, তারপরে ঘুমোতে পারছে না ভালো করে, রাইট? তারপরে এখন খাচ্ছে, কিন্তু খাওয়ার সময় ওর গলাতে এখানে ব্যথা করছে, রাইট? খাবারটা গিলতে গেলে তখন ওর গলায় ব্যথা হচ্ছে এবং কাশিও হচ্ছে। তো ওর মার কাছে এসেছে, মার থেকে সে ওষুধ খাচ্ছে, রাইট? এবার 1 সপ্তাহ পর কি হলো? সে খুব আরামদায়ক ফিল করেছে, আরাম ফিল করছে, তাই না? তার মাথা ব্যথা বা গলায় ব্যথা, শরীর ব্যথা এগুলো কমে গেছে। এরপর আমরা আরেকটা প্রশ্ন নিচ্ছি। প্রশ্নটা হলো, নিচের কোনটি চিরস্থায়ী রোগের উদাহরণ নয়? তোমাদেরকে আমি 30 সেকেন্ডের সময় দিলাম ঠিক উত্তরটাকে নির্ণয় করার জন্য। কর্কট রোগ, যক্ষা, কলেরা এবং মৃগী রোগ। এই চারটে থেকে তোমাদের কোনটা মনে হচ্ছে ঠিক অপশন হবে? নিচের কোনটি চিরস্থায়ী রোগের উদাহরণ নয়? চিরস্থায়ী হবে না। আমাদের কাছে আর 5 সেকেন্ড আছে। ওকে, আমাদের সময় শেষ। তো ঠিক উত্তরটা কি হবে? কলেরা। বাকি যে অপশনসগুলো রয়েছে এগুলো হলো চিরস্থায়ী রোগ। তো অপশন সিটা হবে ঠিক উত্তর। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট দেখো, কখনো কখনো এরকম হয় না, আমরা বাজার করতে গেছি, এবার বাজারে রাস্তাঘাটে কখনো আমরা দেখি যে আশেপাশের লোকরা খুব কাশছে, রাইট? এখানেও ওই মানুষটার এই অবস্থা হয়েছে, বাজারে গেছে, খুব কাশি হয়েছে, বাড়িতে এসেছে, কাশছে কন্টিনিউয়াসলি, খেতে বসেছে, সেখানেও সে কাশছে, কেশে কেশে কি হচ্ছে? বুকে ব্যথা হয়ে গেছে। তো 2 সপ্তাহ পর সে কি করলো? সে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছে। হাঁটতে বেরিয়ে সে দেখেছে যে সে যখন কাশলো, কাশার সময় যে কফটা থাকলো ওটার মধ্যে কি হয়েছে? রক্ত দেখা গেছে, রাইট? তো আমাদের এটা দিয়ে কি বোঝা গেল? যখন আমাদের শরীরে কোনো রকমের অস্বস্তিকরণ কোনো জিনিস হবে বা যখনই আমাদের কোনো এরকম রোগ হবে বা যখনই আমাদের সর্দি কাশি এরকম কিছু হোক, তখন আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একদম আমাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে, রাইট? আমাদের ওই তৎক্ষণাৎ আমাদের তাকে
তার স্প্রেডিংটাকে বন্ধ করতে হবে, যাতে করে আমাদের পরে দিন বেশি ক্ষতি না করে শরীরকে। কেন কি, যদি আমরা কোনো রোগকে বা কোনো রকমের এই অস্বস্তিকর অবস্থাকে ওই পার্টিকুলার মোমেন্টে যদি বন্ধ না করি, আস্তে 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 ওরা কি হবে, চিরস্থায়ী রোগে পরিণত হবে। তো এই জন্য আমাদের যখনই কোনো রোগ বা যখনই আমাদের কোনো অস্বস্তিকর এরকম পরিস্থিতিতে আমরা পড়বো, স্পেশালি শারীরিকভাবে, তখনই আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট দেওয়া উচিত ডাক্তার দেখিয়ে। কেমন? তো এই নিয়ে আমরা এখন চলে এসেছি ক্ষণস্থায়ী রোগ আর চিরস্থায়ী রোগের পার্থক্য। ক্ষণস্থায়ী রোগ হলো শুধুমাত্র অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়, ঠিক আছে? আর চিরস্থায়ী রোগ মানে হলো ক্রনিক ডিজিজ, হলো জীবনকাল দীর্ঘ সময়ের জন্য সে থাকে। ওকে, নেক্সট কি আছে, দীর্ঘ সময় ধরে স্বাস্থ্যের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। ক্ষণস্থায়ী রোগ কি করে, দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের শরীরের ওপর কোনো রকমের প্রভাব ফেলবে না, কিন্তু চিরস্থায়ী রোগ কি করবে, স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘ সময় ধরে প্রভাব ফেলবে। আর যদি আমরা ক্ষণস্থায়ী রোগের কথা বলি, যেরকম কি কলেরা, ডেঙ্গু, টাইফয়েড, এইগুলো হলো ক্ষণস্থায়ী রোগ। আর চিরস্থায়ী রোগে হবে ক্যান্সার, তারপরে যক্ষা, এলিফ্যান্টিয়াসিস, ঠিক আছে? তো এগুলো হলো আমাদের চিরস্থায়ী রোগ। তারপরে আমরা তারপরে একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই, তাড়াতাড়ি করে তোমরা রাফ ডিভাইসেস গুলো নিয়ে নাও। কোন কোষগুলো শরীরকে রোগের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে সাহায্য করে? লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা, হৃৎপিণ্ডের কোষ, নাকি একটিও না? তোমাদেরকে 30 সেকেন্ডের সময় দিলাম ঠিক উত্তরটাকে নির্ণয় করার জন্য। এটা তোমরা একটু জেনারেল নলেজ ইউজ করো। কোন কোষগুলো শরীরকে রোগের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে সাহায্য করছে? লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা, হৃৎপিণ্ডের কোষ, নাকি একটিও না? অপশন বি, লোহিত রক্তকণিকা। তো স্টুডেন্টস, এবার আমরা আরেকবার চট করে দেখে নিই আমরা এই টোটাল এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে কি কি পড়াশোনা করেছিলাম। আমরা যদি বলি একদম প্রথম থেকে যদি স্টার্ট করি, আমরা দেখেছিলাম যে একটা গ্রুপ অফ যে ছেলেগুলো ছিল তারা বসে এখানে কথাবার্তা বলছিল। তারপরে তার মধ্যে একজন ছিল যে খুব কাশছিল, তাই না? তার খুব অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হচ্ছিল শারীরিকভাবে। তো সেখান থেকে আমরা একটা ওয়ার্ড পেয়েছিলাম, সেটা হলো ডিজিজ, ঠিক আছে? ডিজিজের মানে রোগ মানে হলো কি ডিসকমফর্ট, মানে অস্বস্তি। তো শরীরে নানা অঙ্গের কার্যকারিতার মধ্যে যখন কোনো কারণে ব্যাধি ঘটে, সেই কারণকে আমরা কি বলবো, রোগ বলবো। তো হোক এটা তোমরা মনে রেখেছো আর মনে আছে। ডিজিজ মানে হলো ডিসকমফোর্ট, তো ডিজিজের বাংলা মানে কি, রোগ। আর ডিসকমফোর্ট মানে হলো অস্বস্তি। তো আমাদের শরীরে যে কোনো অঙ্গে কার্যকারিতার মধ্যে যদি কোনো রকমের ব্যাধি ঘটে, সেই কারণকে আমরা কি বলবো, রোগ বলবো। ওকে, আমরা আর এখন প্রশ্ন নিচ্ছি না, কেন কি আমরা অলরেডি আগে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছিলাম। তারপরে আমরা একটা ফ্রেম দেখেছিলাম, যেখানে দেখেছি যে একটা ছেলে মর্নিং ওয়াক করছে এবং খুব ভালোভাবে নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিচ্ছে। তারপরে আমরা আরেকটা ফ্রেম দেখেছি, যেখানে লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব কষ্ট পাচ্ছে, তাই এখানে বুকের পাঁজর বেরিয়ে গেছে, খুব কষ্ট পাচ্ছে, কাশি হচ্ছে। তো এখন তোমরা দেখো তো এই দুটো ফ্রেমের মধ্যে তোমাদেরকে একটা যদি আমি প্রশ্ন করি, যে দুটি প্রদত্ত ছবির মধ্যে কাকে বলে অসুস্থ মনে হচ্ছে? এখানে দেখো একটা ছেলে আমরা দেখলাম যে খুব ভালোভাবে নিজের শরীরের চর্চা করছে, নিজের শরীরের যত্ন নিচ্ছে, সকালে উঠেই মর্নিং ওয়াক ব্যায়াম করতে চলে গেছে পার্কে। আরেকজন সকালে উঠেই তার মনে হচ্ছে খুব কষ্ট হচ্ছে, এখানে কাশছে, বুকের পাঁজর বেরিয়ে গেছে। তোমাদের কি মনে হচ্ছে দুটো ছবির মধ্যে কোন ফ্রেমটা বেশি স্বাস্থ্যকর বা অসুস্থ কাকে বলে মনে হচ্ছে? ইয়েস, ভেরি গুড। এই মানুষটাকে দেখে আমাদের মনে হচ্ছে যে খুব অসুস্থতায় ভুগছে বলে মনে হচ্ছে, তাই তো? দেখো একটা জিনিস মনে রাখবে, আমরা
যখনই হাঁচি দিই বা কাশি, তখন কি হয়, যখন আমরা হাঁচি দিই, হাঁচি দেওয়ার সাথে সাথে ছোট ছোট যে মানে ওয়াটার ড্রপলেটস বা কফের যে ড্রপলেটস গুলো থাকে, এগুলো অনেকটা ডিস্টেন্স অবধি চলে যায়। এই জন্য দেখো এখানে কতটা বেগে যাচ্ছে, 120 to 160 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যাচ্ছে। এই জন্য আমাদের কি করা উচিত, আমাদের যে সর্দিটা রয়েছে, সর্দিটার মধ্যে কি রয়েছে, বীজাণুগুলো রয়েছে। আমরা যদি মুখটাকে কভার না করি, তো এই বীজাণুগুলো তো হাওয়া মানে বাতাসে চলে গেল, আরো স্প্রেড হয়ে গেল, আরো 2-4 জনের সর্দি কাশি হয়ে যাবে। সেটা না হওয়ার জন্যই আমরা কি বলি, যে আমাদের সব সময় মুখটাকে কভার করতে হবে বা আমাদের রুমাল ব্যবহার করা উচিত যখনই আমরা হাঁচি দেব বা যখনই আমরা কাশবো। তো একজন ব্যক্তি হাঁচি হয় 120 to 160 কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে বাতাসে উৎপন্ন করে। আচ্ছা, এরপরে দেখো এখানে এই মহিলাটিও কাশছে। এবার যদি সে হাতের ব্যবহার করছে, তখন কি হলো, আর একটু কম মানে ডিস্টেন্সে স্প্রেড হলো। তো আমরা যখন কাশি, তখন আমাদের কফের ছোট্ট বিন্দুগুলি 100 কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে বাষ্পীভূত হয়। তো মনে রাখবে, যখনই তোমরা হাঁচি দিচ্ছ বা তোমরা কাশছো, সবসময় রুমাল ব্যবহার করবে, নাক আর মুখ কভার করে তোমরা হাঁচি দেবে বা কাশবে। ঠিক আছে? আমরা প্রশ্নগুলো নিচ্ছি না, কেন কি অলরেডি আমরা এই প্রশ্নগুলো ডিসকাস করেছি। ঠিক আছে, আমরা জাস্ট দেখি আর কি কি বলছে। এরপরে এখানে আমরা কি দেখছি, এখানে আমরা দেখছি একটা লোক সকাল সকাল উঠে মাঠে হাল চাষ করছে, রাইট? এবার সে খুব খুশি, সকাল সকাল উঠে হাল চাষ করছে, করে মাটিটাকে খুব নাঙল টাঙল দিয়ে খুব সুন্দর করে মাটি তৈরি করেছে, করার পরে বাড়িতে এসেছে, এসে সে খুব ভালোভাবে ঘুমাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠলো, বসছে, আবার ঘুমোচ্ছে, ডেইলি এটাও রুটিন। আবার সে কি করলো, নেক্সট দিন গেল, বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি বৃষ্টি হওয়াতে কি হলো, মাটিটা আরো ভালো হয়ে গেল, আর সেখানে সে ধান চাষ করছে, রাইট? তারপরে সে বাড়িতে এসছে, বাড়িতে এসে খুব ভালোভাবে আহার গ্রহণ করছে, রাইট? তারপরে দেখো তো কি হয়েছে, সে তো ঘুমিয়ে পড়েছে আবার রাত্রিবেলা। আবার নেক্সট দিন সে কি করছে, সে নিজের কাজগুলো খুব ভালোভাবে করছে। তো এই যে ধান রোপণ করেছিল, তারপরে ধানের ছোট ছোট গাছ লাগিয়েছিল না, তারপরে ধান গাছ বড় হয়ে গেছে, তো ফসলের টাইম এসেছে। এবার ফসলের সময় কি হবে, ধানগুলো তো কাটবে, তাই না? তো সে এখন ধান কাটছে। তারপরে সে এখন বাড়িতে এসে নিজের পরিবারের সাথে খুব ভালোভাবে সময় কাটাচ্ছে। এখন তার মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, স্কুলে নিশ্চয়ই কোনো ভালো নম্বরে পাশ করেছে, মেডেল পেয়েছে। তো সে খুব প্রসন্ন, খুব খুশি হয়েছে। এই জন্য আশেপাশের লোকেদেরকে বলেছে যে আমার মেয়ে তো খুব ভালোভাবে পাশ করেছে। তো এই সুখবরটা সবাইকে দিতে গেছে। তার আরেকজন মানে আশেপাশের লোক আছে, তাকেও বলেছে যে মেয়ে খুব ভালোভাবে পাশ করেছে। এবার তাদেরকে কি করেছে, খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করেছে, আর সবাই একসাথে মিলে আহার গ্রহণ করছে। ঠিক আছে? তো এবার দেখো, নিজে উঠে সকালবেলা হাল চাষ করছে, মাটি তৈরি করেছে, নিজের খেতে কাজ করেছে। তো এটা কি করলো, এটা নিজের শারীরিকভাবে ভালো থাকার জন্য কাজগুলো করলো। নেক্সট, ভালো মানসিক স্বাস্থ্য মানে হলো যেখানে নিজেদের পরিবারের সাথে ওরা সব সময় নিজেদের পরিবারের সাথে ভালো করে টাইম স্পেন্ড করছে। তারপরে আরেকটা হলো সামাজিক সমৃদ্ধি, যখন মেয়ে খুব ভালোভাবে পাশ করেছে, এই সুখবরটা তার আশেপাশে সবার কাছে জানিয়েছে। জানানোর পরে সবাইকে আমন্ত্রিত করেছে, সবাইকে ডেকে এনে একসাথে আহার গ্রহণ করছে। তো একটা মানুষের ভালো থাকার অবস্থাটা কি কি হতে পারে, শারীরিকভাবে ভালো থাকা, মানসিকভাবে ভালো থাকা ভালো থাকা এবং সামাজিকভাবে ভালো থাকা। তো এই তিনটে ক্যাটাগরিতে যদি মানুষ ভালো থাকে, শারীরিক, মানসিক আর সামাজিক, তাহলে একটা মানুষকে আমরা হেলদি বা সুস্বাস্থ্যওয়ালা মানুষ বলতে পারবো। তো স্বাস্থ্য মানে হলো, এক মিনিট এটা চলে গেল, আমরা দেখে নিই এখানে কি বলছে। স্বাস্থ্য মানে হলো শারীরিক, মানসিক, সামাজিক সুস্থতার একটা অবস্থা। ঠিক আছে? ওকে।
তো রোগমুক্ত মানে শুধু সুস্থ থাকা বোঝায় না। কারো রোগ নেই তার মানে এটা না যে সে রোগমুক্ত মানে শুধু সুস্থ থাকা বোঝাচ্ছে না, তার সাথে আরো দু চারটা জিনিস আছে। আমরা প্রশ্নগুলো নিচ্ছি না কেন কি এগুলো অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি, এখন জাস্ট আমরা একবার রিভাইজ করছিলাম। ওকে, এখানে আমরা আবার দেখি যে মেয়েটা কি হচ্ছে, উঠে যে সকালে উঠে কি করতে হয়, আমরা কি কি করি সকালে উঠে? সকালে উঠে আমরা ওয়াশরুম যাই, তারপরে দাঁত ব্রাশ করি, স্নান করি, তাই না? তো ব্যক্তিবাচক কারণ মানে পার্সোনাল হাইজিন, স্বাস্থ্যবিধি, আমাদের সকালে উঠে দাঁত ব্রাশ করতেই হবে। আমরা সকালে উঠে স্নান করে তারপরে কি করব, নিজেদের আশেপাশের জায়গাগুলোকে পরিষ্কার করব, সকালে উঠেই জানলা খুলে দেব যাতে করে খুব ভালো বাতাস আমাদের বাড়িতে ঢুকে। সকাল সকাল আমাদের ব্যায়াম করা উচিত যাতে করে আমাদের শরীর ভালো থাকে, রাইট? আশা করি তোমরা সবাই ব্যায়াম করো, সকালে উঠে ব্রাশ করো, স্নান করো, করে খুব ভালো করে ব্রেকফাস্ট করে স্কুলে আসো, তাই না? ওকে, তারপরে দেখো যা বললাম, স্নান আমাদের করতে হয় কেন কি এটাও একটা পার্সোনাল হাইজিনের মধ্যে পড়ে, ঠিক আছে? তারপরে নেক্সট দেখো এখানে কি হচ্ছে, যারা এখানে বৃদ্ধ মানুষরা রয়েছে, যেরকম কি আমাদের দিদা, ঠাকুমা বা দাদুরা রয়েছে, তাদেরকে আমাদের সবসময় হেল্প করা উচিত, রাইট? যখন যাদের দরকার সেই জিনিসগুলো আমাদের হাতের কাছে তুলে ধরতে হবে। আর তারপরে যা বললাম, আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে, শুধুমাত্র আমরা জাঙ্ক ফুড খেলে হবে না। মায়েরা যখন ভালো ভালো খাবার তৈরি করে দেয়, যখন সকালে তোমাদেরকে ভাত, রুটি, স্যান্ডউইচ, এক গ্লাস দুধ দেবে খেতে, তখন তোমরা ভালো বাচ্চাদের মতন খেয়ে নেবে, ঠিক আছে? কেন কি মায়েরা তো খুব ভালো করে বুঝবে যে পুষ্টিকর খাবার তোমাদেরকে দেবে তোমাদের বিকাশ এবং বৃদ্ধির জন্য। এই জন্য সবসময় আমাদের সকাল সকাল পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়, ঠিক আছে? ওকে, তারপরে কি হয়, এগুলো তো থাকলো সব সকালের কাজ, মানে আমাদের যেটা কার্য আমরা করি। তারপরে স্কুলের জন্য রেডি হয়ে স্কুল বাসে আমরা চলে আসি স্কুলে। এরপরে স্কুলে এসে দেখো এখানে কি করা হয়, স্কুলে আমরা ক্লাস করি, ক্লাস করার সাথে সাথেও আমাদের একটা ব্রেক টাইম থাকে, যেখানে যখন আমরা টিফিন খাই, তখনও আমরা কি করি, আমরা বন্ধু বান্ধবের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা পরিবেশ একটা তৈরি করি এবং আমরা ওই সময়টাতে খুব মজা করি, আমরা খেলাধুলা করি আমাদের বন্ধুদের সাথে, আমরা টিফিন খাই একসাথে বসে। এটা কি হচ্ছে, এটা আমাদের মেন্টাল হেলথের জন্য খুব ভালো একটা আমাদের একটা স্টেপ বলতে পারো। একটা মানুষ একা একা করে থাকতে পারবে না, একা একা থাকবে, একদম আইসোলেট করে থাকবে, এইভাবে তো থাকা যায় না, তাই না? এই জন্য আমাদের সব সময় সবার সাথে মানে মিলে চলতে হবে, সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা রিলেশন মেনটেন করতে হবে, সবার সাথে কথা বলতে হবে, সবার সাথে বসে আমরা টিফিন খাবো, আমরা পড়াশোনা একসাথে করলে আমাদের খুব ভালো হয়, যেরকম আমরা গ্রুপ স্টাডি করি, তাই না? তো এগুলো হলো সাম্প্রদায়িক কারণ, বন্ধুত্বপূর্ণতা, রাইট? তো এগুলো ছিল আমরা যে লাস্টের ক্লাসে যা যা পড়েছিলাম। এরপরে আমরা আজকের ক্লাসে কি কি পড়েছি, ক্ষণস্থায়ী রোগ এবং চিরস্থায়ী রোগের কি ডিফারেন্স, রাইট? মানে অ্যাকিউট ডিজিজ আর ক্রনিক ডিজিজের কি কি ডিফারেন্স ছিল। তো স্টুডেন্টস, আজকে আমাদের সময়ও শেষ, আজকে আমরা ক্লাসে একদম লাস্টের দিকে চলে এসেছি। তো ক্লাস শেষ করার আগে তোমাদের জন্য লাস্ট কোয়েশ্চেন, 25 সেকেন্ডে তোমাদের সময় দিলাম, আজকের ক্লাসটা তোমাদের কেমন লেগেছে জানিও। আর হাতে 10 সেকেন্ড আছে। আমাদের সময় শেষ। তো স্টুডেন্টস, আজকে আমরা কি কি পড়েছি, আজকে আমরা অ্যাকিউট ডিজিজ, ক্রনিক ডিজিজ মানে ক্ষণস্থায়ী আর চিরস্থায়ী রোগের পার্থক্য পড়েছি। তারপরে আমরা দেখেছি যে আমাদের যখন আমরা অসুস্থ হই, তো অসুস্থ হওয়ার পরে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তাররা কিভাবে আমাদের রক্ত পরীক্ষা করে, রক্ত পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে তারপরে আমাদেরকে কোনো একটা রোগের ওষুধ দেবে, রাইট? তো এইগুলো জিনিস আজকে আমরা পড়েছি। আমরা এই টপিক নিয়ে আরো অনেক কিছু নতুন নতুন তথ্য জানবো নেক্সট ক্লাসে, কেমন? তো টিল দেন তোমরা খুব ভালো থেকো, ভালো করে
Good morning, students. Welcome to tele education classes. So, how are you doing? All right. Let's get started with our class today. Let's see what do we have for us. Okay. So, what do we see here? Yes, two people are talking, right? Two girls are talking to each other. Now, let's see what they are talking. চলো দেখি কি কথা বলছে ওরা। বলছে, the one of the girl is saying, I opened the cupboard, I saw the box. Okay? I opened the cupboard, I saw the box. Now the other girl says, you can always say, having opened the cupboard, I saw the box. Okay? Now look at this. Look at this thing. What did the girl say? The girl said, two sentences, right? I opened the cupboard, I saw the box. These are two sentences, right? Now, this particular girl says, the other girl says that we can tell it how? You can always say, having opened the cupboard, I saw the box. So that girl said two sentences. She made those two sentences into one sentence. Did you understand? ও দুটো সেন্টেন্স বলেছে কি I opened the cupboard, I saw the box. ওই দুটো সেন্টেন্সকে ওই মেয়েটা একটা সেন্টেন্স বানিয়ে সে বলেছে having opened the cupboard, I saw the box. Now, the girl is asking, wow, how did you join these two sentences? Doesn't this question arise in your mind as well? তোমারও কি মনে মনে এই প্রশ্নটা আসছে না যে কি করে দুটো সেন্টেন্সকে দুটো কথাকে একটা সেন্টেন্স বানিয়ে দিল? How come is it possible that she made two sentences into one particular sentence? Okay, I saw the cupboard, I opened the cupboard, I saw the box. Having opened the cupboard, I saw the box. One sentence, right? Now, let's learn about this today. Now, let's look at this. Let's look at these examples. So, the thief saw the police. Okay. Now, we can see the thief ran away. So, these are two sentences, right? The thief saw the police. The thief ran away. These are two sentences, right? Now, we can make it one. See, magic. We can make it, seeing the police, the thief ran away. Okay, the thief saw the police, one sentence. The thief ran away, second sentence. Now we are making it one sentence. Seeing the police, the thief ran away. Now how did we join this sentence? We joined the sentence using the word seeing. There is a so in the sentence. The thief saw the police, so we transform that so into seeing, ing. Okay, seeing the police, the thief ran away. বুঝলে কিরকম আমরা জয়েন করেছি? আমরা জয়েন করেছি কিভাবে? আমরা জয়েন করেছি সিইং শব্দটা দিয়ে। এই সেন্টেন্সে একটা সো শব্দ আছে, সেই সোটাকে আমরা সিইং আইএনজি লাগিয়ে আমরা এটাকে বানিয়ে দিয়েছি সিইং দ্য পুলিশ, দ্য থিফ ran away. বুঝে গেছো? Did you understand? Now let's look at more examples. Okay, before that let's come to the definition. Combining two or more than two sentences into a single sentence without changing the meaning of the sentence is called synthesis of sentences. Okay, so combining two or more than two sentences, maybe three or four, into one single sentence without changing their meaning is called synthesis of sentences. বুঝেছো? বলছে কি যে কোনো দুটো সেন্টেন্স বা দুটোর থেকে বেশি সেন্টেন্সকে আমরা যখন কম্বাইন করে একটা সেন্টেন্স বানাই সেটাকে আমরা বলি সিনথেসিস অফ সেন্টেন্সেস। অফকোর্স যখন আমরা কম্বাইন করছি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে মিনিংটা যেন চেঞ্জ না হয়। সেটাকে আমরা কি বলি? আমরা সেটাকে বলি synthesis of sentences, right? So in today's class we are going to learn about combining sentences, okay, without changing their meaning, and the process is called synthesis of sentences. Clear? So আজকের ক্লাসে আমরা শিখব কি একটার থেকে দুটো সেন্টেন্স বা দুটোর থেকে বেশি সেন্টেন্সকে কম্বাইন করে একটা বানানো, ওদের মিনিং চেঞ্জ না করে, এন্ড সেটার প্রসেসটাকে আমরা বলি কি? আমরা বলি সিনথেসিস অফ sentences. ঠিক আছে? So today's class we are going to learn and understand and practice about synthesis of sentences. Clear to you? Okay. Chalo, now let's get started. Now, Ram saw a lion. Okay, Ram saw a lion. Ram ran away. Okay, so Ram saw a lion. Ram ran away. Two sentences. Okay, so let's make it one. How?
Seeing a lion, Ram ran away. Seeing a lion, Ram ran away. So how did we join them? আমরা কি করে দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করে একটা সেন্টেন্স বানালাম? Ram saw a lion, Ram ran away. কি করে এটাকে একটা সেন্টেন্স বানালাম? Using the word seeing. Okay? Seeing শব্দটা দিয়ে seeing a lion, Ram ran away. মিনিং টু দ্য সেমই থাকছে। রাম সো এ লায়ন, রাম ran away. রাম একটা সিংহ দেখলো, সিংহ দেখে রাম পালিয়ে গেল। তো ওইটাই তো বলছি, সিইং এ লায়ন রাম ran away, সিংহ দেখলো দেখে রাম পালিয়ে গেল। বুঝলে? হাউ টু মেক ইট ওয়ান? ওকে, উই উইল প্র্যাকটিস মোর। ওকে, so I am going to the shop. Okay, I am going to the shop. One sentence. I have to buy bread. Second sentence. Now make it one. How will you make it one? I am going to the shop. I have to buy bread. So how will you transform these two sentences, combine these two sentences into one sentence? এই দুটো সেন্টেন্স কে তুমি একটা সেন্টেন্স কি করে বানাবে? I am going to the shop. I have to buy bread. Yes, I am going to the shop to buy bread. Easy, isn't it easy? Yes. So here we have joined these two sentences using the preposition to. আমরা এখন এই সেন্টেন্স দুটো সেন্টেন্সকে একসঙ্গে জয়েন করে একটা সেন্টেন্স বানিয়েছি কি ইউজ করে? প্রিপোজিশন টু ইউজ করে। ক্লিয়ার? ওকে, চলো, now let's take up this question. The first question of the day. He made a promise, he kept it too. Okay, so he made a promise, he kept it too. So you have to combine these two sentences. There are four options given to you, so you have to see which option best matches the combination of these two sentences. ঠিক আছে? তো he made a promise, he kept it too. এই দুটো সেন্টেন্স আছে, এটাকে কম্বাইন করে একটা সেন্টেন্স বানাতে হবে। চারটা অপশন দেওয়া আছে, এখন তোমাদেরকে দেখতে হবে এই চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা বেস্ট ম্যাচ করছে এটার জন্য। বুঝে গেছো? ওকে, so your time starts. So give me your responses quickly. It's easy and interesting, right? Okay, so he made a promise, he kept it too. So how will you join these two sentences? এই দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করে একটা সেন্টেন্স বানাবে কিভাবে, বা কোন অপশনটা হবে? চলো। Yes, wow, very good. Okay, go ahead. Very good. Yes. All right, very good. Okay, chalo, very good class. Most of you have given the correct answer, and the correct answer is of course option A. He made a promise and kept it too. ঠিক আছে, যারা যারা অপশন ডি দিয়েছো, অপশন ডি হবে না। হি মেড এ প্রমিস কমা বিসাইডস হি কেপ্ট ইট, মিনিংটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। বলে প্রমিস যখন করেছি তখন প্রমিস তো আমি রাখবই। ঠিক আছে, তো হি মেড এ প্রমিস এন্ড কেপ্ট ইট টু। অপশন ডি বা অপশন বি যারা দিয়েছো, নো। ওকে, ইটস রং, হচ্ছে না কম্বিনেশনটা, মিনিংটা মিলছে না। ক্লিয়ার? ওকে, চলো। Now let's go ahead and let's look up. Remember. What to remember? Let's see. My sister went to school. Okay, my sister went to school. This is a one sentence. Okay, so the verb here is went. So this is finite verb. Okay, so we have to now understand a few technicalities. কিছু কিছু টেকনিক্যাল জিনিস এক্ষুনি একটু চট করে বুঝে নিতে হবে। যেমন কি my sister went to school, এটা একটা verb, এটাকে আমরা বলি finite verb। ঠিক আছে, finite verb। Now my sister wants to become a doctor. Okay, wants to become a doctor. So my sister went to school to become a doctor. Okay, so do you want to look at it once again? Now look at it once again, the sentences. The sentence, first sentence is my sister went to school, first sentence. The second sentence is my sister wants to become a doctor. The second sentence is my sister wants to become a doctor. The first sentence is my sister went to school. The second sentence is my sister wants to become a doctor. এখন যদি এই দুটো সেন্টেন্সকে আমরা কম্বাইন করি, if you have to combine this sentence to become one, how we are going to make it? My sister went to school, my sister wants to become a doctor. Okay, now we are going to make it like my sister went to school to become a doctor. This is the combination of the two sentences into one. দুটো সেন্টেন্সকে কম্বাইন করে আমার কাছে এই সেন্টেন্সে দাঁড়াচ্ছে my sister went to school to become a doctor. এখন this went in the first sentence টা হচ্ছে finite verb. Okay, and here to become is the infinite verb. Infinite verb and finite verb, easy. I am explaining it to you. I am telling you কি করে বোঝে। infinite verb হচ্ছে যখন আমরা finite verb এর আগে to লাগিয়ে দিই।
যখন আমরা ফাইনাইট ভার্বের আগে টু লাগাই তখন সেটাকে আমরা ইনফাইনাইট ভার্ব বলি, ঠিক আছে? চলো এখন দেখে নিই। whenever we combine two simple sentences the new sentence should contain only one finite verb and one non finite বা infinite verb, ঠিক আছে? তো বলছে কি, তো যেমন my sister went to school, went টা হচ্ছে finite verb আর to become টা হচ্ছে infinite verb। infinite verb হচ্ছে কখন, যখন আমরা finite verb এর আগে to লাগিয়ে দিই। যখন to লাগিয়ে দিচ্ছি তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে infinite। বলছে যখন আমরা দুটো সিম্পল সেন্টেন্স কে একটা সেন্টেন্স বানাই then the sentence should contain only one finite and one non-finite or one infinite verb. Clear to you? প্রত্যেকটা দুটো সেন্টেন্স কে আমরা একটা সেন্টেন্স বানাচ্ছি তখন এটার মধ্যে একটা ফাইনাইট আর একটা নন ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে, বুঝছো? তো এখন বলছে ways of combining. Now how, what are the ways of, we have given you examples that if you combine this shows like this. Now what are the ways of combining? How are we going to combine it? প্রথমে আমরা এক্সাম্পলস গুলো দেখলাম যে কম্বাইন করলে কি, রাম সো আ লায়ন, রাম ran away, seeing a lion, রাম ran away। প্রথমে তো আমরা এক্সাম্পলস দিলাম যে এরকম কম্বাইন করতে হয়। এখন আমরা দেখাবো যে কিভাবে, কি ইউজ করে তুমি সেন্টেন্সটাকে কম্বাইন করতে পারো, ওই 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 প্রিন্সিপালস গুলো কি, রুলস গুলো কি, ওকে, মেথডস গুলো কি না। So these are some of the ways of combining sentences, okay? Participle ing form, you remember we did voice, আমরা ভয়েস পড়েছিলাম, ভয়েসের মধ্যে we had a table যেটার মধ্যে আমরা participle form পড়েছিলাম, ing forms, okay? Participle forms, infinite verbs, then conjunction, conjunction we all know, parts of speech, right? Okay, conjunction যেটা join করে দুটো সেন্টেন্স কে, noun clause, adjective clause, okay? Now let's read about this in details. Let's see. So he was tired, he went to sleep. Two sentences. He was tired, he went to sleep, ঠিক আছে? How are we going to combine it? We are going to say being tired he went to sleep. Being tired he went to sleep. So how are we joining these two sentences into one? আমরা কি দিয়ে দুটো সেন্টেন্স কে জয়েন করলাম? We use the word being, okay? We use the word being. Being tired he went to sleep, মানে since he was tired he went to sleep. Now being is the participle form, ঠিক আছে? Participle form, যেমন you remember eat participle form, eaten, right? Then we had, what were the other examples, do you remember? We had brought, brought, brought. So these were all the participle forms of the different verbs. So being is the participle form, right? Now next, so participle, a word that is formed from a verb and ends in ing. I told you ends in ing, okay? Now okay, yeah, chalo. Now he had his rest, he began to work. Again two sentences. He had his rest, he began to work. Now how are we going to combine them? We are going to say having had his rest he began to work. There is a, you see, there is a had in this sentence, right? এই সেন্টেন্সে একটা had আছে, তো হেডটা তো আমরা ছাড়তে পারবো না। he had his rest he began to work, এই হেডটা কিন্তু আমরা ছাড়তে পারবো না। তো আমরা এই হেডটাকে কিভাবে আনবো? we will bring it how? We will bring it like having had his rest he began to work, মানে after he has taken rest he began to work. রেস্ট করা শেষ হওয়ার পর সে আবার কাজ করতে শুরু করলো, বুঝলে? So how have we joined it? We have joined using the participle having, okay? ing, having, having. Clear? Okay. Now he is going to Kolkata, he will study there. He is going to Kolkata, he will study there. Two sentences. Now let's make it one. He is going to Kolkata to study there, okay? Just like my sister went to school, she wants to become a doctor. My sister went to school to become a doctor, right? So similar to this, he is going to Kolkata, he will study there. He is going to Kolkata to study there. বুঝেছো? সহজ কি না? খুবই সহজ। So how have we joined? We have joined by using the preposition to, and to study, এখন to study টা কি হয়ে যাচ্ছে? What verb has it become? Right, very good, this has become an infinite verb, right? So to study, he is going to, when we are using the preposition to in front of the verb it becomes infinite verb. যখন আমরা preposition use করছি, to prepositionটা use করছি যে কোনো verb এর আগে, তখন সেটা হয়ে যায় infinite verb, ঠিক আছে? He is going to Kolkata to study
there. Clear? Okay. Infinite. A verb that is formed by adding to in front of the verb. I told you a word that is formed by adding to in front of the verb. ভার্বের আগে যখন আমরা টু টিও টু লাগাচ্ছি তখন সেটা ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? ওকে। নাও she is too fat, she cannot run. She is too fat, she cannot run. So how are you going to do combine it into one? She is too fat, she cannot run. You are going to say how? She is too fat to run. She is too fat to run. Again, to run, right? What is this? Yes, very good. This is infinite verb. Very good. Okay, now, all right. Let's take up this question today. First, the second question. He tried hard. He did not succeed. Again, you have to combine these two. He tried hard. He did not succeed. দুটো sentence দেওয়া আছে, combine করে you have to make it one. Combine করে দুটো sentence কে একটা sentence বানাতে হবে। Four options are given in front of you. এই চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা এই সেন্টেন্সের সঙ্গে সবচেয়ে ফিট বসছে, ঠিক আছে? That you have to figure out. So he tried hard, he did not succeed. Clear? So your time starts now. Give me your responses. Okay, go ahead. All right. Go ahead. Think about it a bit more. Okay, very good. Go ahead. Yes, right. Okay. Okay. Now we need to understand one thing about this. From your responses, I understood that I need to explain this. Okay. So the thing is, জিনিসটা হচ্ছে কি, যারা যারা অপশন বি দিয়েছো, তো খুব সহজ মনে হচ্ছে he tried hard and he did not succeed, কিন্তু সব সেন্টেন্স কিন্তু এন্ড দিয়েই যে লাগবে এটা কিন্তু কথা নেই। সব সেন্টেন্সের ভাবটা কি বুঝতে হবে। যেমন বলছে he tried hard, he did not succeed, ও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিন্তু there is a কিন্তু, ঠিক আছে? এই কিন্তুটা কিন্তু এন্ড না, এন্ড না, ঠিক আছে? এন্ড আর কিন্তু কিন্তু আলাদা, এন্ড না। কিন্তু কি হয়, কিন্তু বাট হতে পারে, ঠিক আছে? তো বলেছে কি হি ট্রাইড হার্ড, ও খুব চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে সাকসেসফুল হয়নি। তো হাউ আর গোইং টু রাইট ইট? দ্য কারেক্ট অপশন ইজ অপশন সি। অপশন সি টা হচ্ছে কারেক্ট। ইন স্পাইট অফ ট্রাইং হার্ড হি ডিড নট সাকসিড। যদিও সে চেষ্টা করেছিল খুব, কিন্তু তাও সাকসেসফুল হলো না। সব সেন্টেন্সই যে এন্ড দিয়ে বসবে কথা নেই। দুটো সেন্টেন্স কি বোঝাচ্ছে? যদি একই ভাবে বলছে, যেমন আগে ছিল he kept his promise, ঠিক আছে? he made a promise and kept it too. তো দুটো সেন্টেন্স একই লাইনে আছে, তাই এন্ড দিয়ে বসছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এই দুটো সেন্টেন্সের যে থটটা, ভাবটা কিন্তু সেম না, আলাদা থট, উল্টো থট। বলছে he tried hard, ও খুব চেষ্টা করেছিল, ঠিক আছে? তো চেষ্টা করলে তো সাকসেসফুল হতে লাগছিল, কিন্তু সে সাকসেসফুল হয়নি। অপোজিট, বুঝতে পারছো? সো অপশন সি, ইন স্পাইট অফ ট্রাইং হার্ড হি ডিড নট সাকসিড। বুঝতে গেছো? বুঝে গেছো? Okay, chalo. Now let's move ahead with our class again. So the weather was fine, we played cricket. Okay, so how are we going to write it? The weather being fine, we played cricket. Okay, the weather being fine, we played cricket, right? So how have we joined? We have joined using the word being. Okay, being শব্দটা ইউজ করে আমরা জয়েন করেছি, being fine. তো being fine টা কি? being fine টা হচ্ছে phrase. Phrase কি? What is a phrase? Yes, phrase is a group of words which does not make complete sense, right? Okay, a phrase হচ্ছে কি a group of words which express a single idea but do not form a complete sense. যেটা আমরা কোনো সেন্স মানে জাস্ট এমনি খুচরো খুচরো কিছু কথা, যেটাতে কমপ্লিট মিনিং হয় না। যেমন being fine, being fine মানে কোনো মিনিং আছে কি? কোনো মিনিং নাই। তো এরকম ছোট ছোট phrases দিয়েও আমরা সেন্টেন্স কম্বাইন করতে পারি। ক্লিয়ার? ওকে, now let's look at this one. The police arrived, the mob disappeared. Okay, I told you একটু আগে MCQ তে দেখেছি আমরা opposites. The police arrived, the mob disappeared. Now how are you going to frame it? We are going to say the police having arrived, the mob disappeared. Okay, মানে because the police arrived, the mob disappeared. Because পুলিশটা আসলো, এই mob মানে কি? ভিড়, ভিড় disappeared মানে চলে গেল, সবাই চলে গেল, দৌড়ে পালালো। The police having arrived, the mob disappeared. Clear? Okay, now look at this. So again, having arrived is a phrase. Okay,
He is working hard, he is hard working, he is sincere. He is hard working, he is sincere. Okay, so how are you going to frame this? You are going to say he is not only hard working but also sincere. He is not only hard working but also sincere. But is it the only way to combine this sentence? Don't you think there can be other ways also? তোমার কি মনে হচ্ছে এই সেন্টেন্সটাকে শুধু এই একই ভাবে কম্বাইন করা যাবে যে হি ইজ নট অনলি হার্ড ওয়ার্কিং বাট অলসো সিনসিয়ার? আর কি কোনো ভাবে কম্বাইন করা যাবে না? কিরকম যেতে পারে বলো তো? কিরকম? হি ইজ হার্ড ওয়ার্কিং, হি ইজ সিনসিয়ার, একটা তো হলো। হি ইজ নট অনলি হার্ড ওয়ার্কিং বাট অলসো সিনসিয়ার। আর কি করে কম্বাইন করবে বলো তো দেখি? কি মনে হচ্ছে? হাউ উইল ইউ ডু ইট? আমরা বলবো যে, কিরকম বলবো? আরেকটা টাইপ কি হতে পারে? আমরা বলবো যে হি ইজ হার্ড ওয়ার্কিং as well as sincere। ঠিক আছে? আর আরেকটা টাইপও হতে পারে, আমরা বলবো হি ইজ বোথ হার্ড ওয়ার্কিং and sincere। বুঝলে? So we can, there can be other than he is not only hardworking but also sincere, there can be two more types. We can say he is hardworking as well as sincere, or we can also say he is both hardworking and sincere. All these are conjunction, not only but also as well as both and, these are all conjunction. What is conjunction? Conjunction is a part of speech। ঠিক আছে? conjunction কি করে? sentences join করে। ঠিক আছে? conjunction joins sentences, like not only but also as well as both and, okay, are, these, all these are conjunctions। So বুঝছে আর কি কি আছে এক্সাম্পলস অফ কনজাংশন? আর এক্সাম্পল হতে আইদার অর, নাইদার নর, এগুলো সব হচ্ছে এক্সাম্পলস অফ কনজাংশন। দিস হেল্পস টু জয়েন সেন্টেন্সেস। কনজাংশন দিয়ে তুমি সেন্টেন্সেস কম্বাইন করতে পারবে, সিনথেসিস অফ সেন্টেন্সটা করতে পারবে, জয়েন করতে পারবে। ক্লিয়ার? Okay, now we must run, the rovers will overtake us। Okay, we must run, the rovers will overtake us। So how will you frame it? We will say we must run or the rovers will overtake us। Okay, we must run or the rovers will overtake us। So here we are using or and will, right? Conjunction। ঠিক আছে? Now let's move next and see. All right, let's take up this question, the third question of the day. He worked hard, he secured good marks। Okay, he worked hard, he secured good marks। Again you have to combine these two sentences to make it one। দুটো সেন্টেন্স combine করে একটা সেন্টেন্স বানাতে হবে। Four options are given, চারটা অপশন তোমাদের সামনে আছে। So tell me, okay, so your time starts now। Tell me, what do you think is the correct response to this question? Combine these two sentences into one। He worked hard, he secured good marks। Your time has started। Chalo, give me your answers fast। Okay, okay, what do you think? Yes, go ahead। All right, so the correct answer can be B, he worked hard but secured good marks। মানে ও পরিশ্রম করেছিল তাই সে good marks পেল, তাই তো? আচ্ছা, okay, চলো next, go ahead। The earth is round, we can prove it। Okay, the earth is round, we can prove it, right? So এখন how are we going to join these two? The earth is round, we can prove it। We will say yes। How are we going to tell is the earth is round, we can prove it। কিরকম বলবে? আমরা বলবো we can prove that the earth is round। We can prove that the earth is round। Now what have we used to join these two sentences? We have used, right, we have used that। ঠিক আছে? that, that, that শব্দটা আমরা ইউজ করেছি to join these two sentences। So that is a noun clause। Okay, that is a noun clause, মানে that is a noun, আর the earth is round, that is the clause, so noun clause। ঠিক আছে? বোঝা গেছে? So it is a dependent clause that functions as a noun। তো that টা হচ্ছে noun আর the earth is round সেটা হচ্ছে ওর clause। তো noun clause। Clear? Right? Okay, now he will pass the examination, there is no doubt about it। Again, how are we going to write this? He will pass the examination, there is no doubt about it। How are we going to frame this? We are going to say
How are we going to frame? We are going to say there is no doubt that he will pass the examination. How have we joined? We have joined using that. See, you have learned. বুঝে গেছো তোমরা, তাই তো? আচ্ছা, চলো noun clause তারপর দেখি কি আছে। I met Rajiv's father. He is now a police inspector. ঠিক আছে? So again two sentences, frame it into one. I met Rajiv's father. He is now a police inspector. কি হবে এটাতে? I met Rajiv's father. He is now a police inspector. So we are going to say I met Rajiv's father, who is now a police inspector. Okay? I met Rajiv's father, who is now a police inspector. So how have we joined? আমরা কি দিয়ে জয়েন করেছি? আমরা জয়েন করেছি, yes, আমরা জয়েন করেছি with who. Who দিয়ে। তো whoটা কি? Whoটা is an adjective clause. ঠিক আছে? Whoটা is the adjective here and who is now a police inspector, that is the clause. So adjective clause. It acts as an adjective in a complex sentence. ঠিক আছে? বুঝেছো? complex sentence এ আমরা অনেক সময় you remember আমরা পড়েছিলাম simple compound complex. You remember studying simple compound complex sentences? So in complex sentences we use who, right? Who, the adjective clause who, to combine it, right? So this is the example. Okay, chalo next. That is the boy I helped him last month. Okay, so that is the boy I helped him last month. How are we going to write this? We are going to say that is the boy whom I helped last month. Again, that is the boy whom I helped last month. How did we join? We joined using whom. What is whom here? Whom is adjective clause. Who, whom, these are all adjective clause. ঠিক আছে? বুঝলে? আচ্ছা, চলো। Now let's take up this question. The fourth question of the day. Let's see. He saw the snake. He ran away. Okay? He saw the snake. He ran away. Clear? Okay. So again, you have to combine these two sentences into one. He saw the snake. He ran away. দুটো সেন্টেন্স দেওয়া আছে, একটা হবে, চারটা অপশন দেওয়া আছে তোমাদের সামনে। Now give me your responses quickly. Give me your responses. He saw the snake. He ran away. Chalo. Okay. Yes, very good. All right. Very good, class. So those who haven't answered yet, just give me your answers quickly. Your time is going to get over. Okay. Yes. Okay. So the correct answer is, of course, option A. He saw the snake, he ran away. On seeing the snake, he ran away. ঠিক আছে? অল্প কয়েকজনের যারা বি বা সি উত্তর দিয়েছো, কেন হবে না? ঠিক আছে? He ran, যেমন অপশন বি, he ran away to see the snake. না, he ran away to see the snake. ran away মানে দূরে চলে যাচ্ছে। তো দূরে চলে যাচ্ছে সাপ দেখার জন্য, মিলছে না তো সেন্টেন্সটা, তাই তো? and option C যদি হয়, he saw the snake as he ran away. No, the sentence is he saw the snake, he ran away. First action হচ্ছে he saw the snake, second action হচ্ছে he ran away. তো ওইটা ওই অর্ডারেই তো বসবে, যে প্রথম অ্যাকশনটা হবে, যে প্রথম স্নেক দেখার অ্যাকশনটা হবে, তারপরে দৌড়ে পালানোর অ্যাকশনটা হবে। তো অপশন সি তে আছে কি, he saw the snake as he ran away. as he ran away তো হবে না, না? যেমন ও দৌড়াতে দৌড়াতে স্নেক দেখেছে, এটা তো বলেনি, বলেছে ও স্নেকটা দেখেছে তারপরে সে দৌড়েছে। বুঝতে পারছো? বলছে it is the actions are like he saw the snake first and then he ran away. So of course option A is the correct option. Option A টা correct. On seeing the snake he ran away. যেই সে সাপটাকে দেখলো সে দৌড়ে পালালো। বুঝতে পেরেছো how we do it? All right, okay. চলো, now let's take up this activity that we have here. Change the following pair of sentences into a single sentence. So now certain sentences will be displayed. So what are you going to do is, you are going to change the following pair of sentences into single sentence. Clear? Okay. She is pretty, she is intelligent. Okay, so these are the two sentences that we have in front of us. She is pretty, she is intelligent. Okay, তো দুটো সেন্টেন্স দেওয়া আছে, she is pretty, she is intelligent। এখন এই দুটো সেন্টেন্স কে you have to change into one.
So you have to make it one sentence. How are you going to do this? She is pretty, she is intelligent. You are going to write it like, how are you going to say it? Tell me. She is pretty, she is intelligent. You are going to say, she is both pretty and intelligent. Okay, she is both pretty and intelligent. So the joining word here is both. Okay, both. Conjunction, right? Okay. Next, iron is found in India. Coal is also found in India. Again, two sentences. Iron is found in India. Coal is also found in India. How are we going to make it one? কি করে দুটো সেন্টেন্স কে একটা সেন্টেন্স বানাবে? Iron is found in India. Coal is also found in India. কিরকম বানাবে? You will say, তোমরা বলবে, iron as well as coal is found in India. Okay? Iron as well as coal is found in India. তো as well as দিয়ে আমরা জয়েন করলাম, তো as well as কি? As well as হচ্ছে conjunction, right? Okay, চলো next. Rahim is a doctor. He was my student at college. Okay, so Rahim is a doctor. He was my student at college. How are we going to join this two? Rahim is a doctor. He was my student at college. You are going to say, how are we going to tell it? He will say, Rahim, who was my student at college, is a doctor. Okay, Rahim, who was my student at college, is a doctor. So, কি দিয়ে join করলাম আমরা? What did we use to join it? We used who. What is who? Right, this is an adjective clause, right? Okay. Next, the officials have not arrived. The emperor has not arrived. Okay. So, how are we going to do this? We are going to say, neither the officials nor the emperor have arrived, right? Neither nor. Again, conjunction, right? Isn't it easy? Okay. Now let's move forward and take up this question. We will say, he ran at top speed, he got out of breath. Two sentences again. He ran at top speed, he got out of breath. Two sentences. So you have to make it one. দুটো সেন্টেন্স দেওয়া আছে, he ran at top speed, he got out of breath. ভালো করে সেন্টেন্সটা বুঝবে, মিনিংটা বুঝবে, দুটো সেন্টেন্সকে একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্স বানাতে হবে। চারটা অপশন দেওয়া আছে তোমাদের সামনে, তাই তো? Okay, so your time starts now. Give me your responses quickly. He ran at top speed, he got out of breath. Okay. Yes, very good. Go ahead. Tell me, what do you think is the correct response to this? Very good. Go ahead. All right. So option C is the correct option. Option C টা হচ্ছে correct option. He ran at top speed and got out of breath. যারা A বা B দিয়েছো, ভুল। ভুল কেন? ভুল হচ্ছে because option A টা যদি দেখো তো বলছে he ran at top speed to get out of breath. কোনো meaning হচ্ছে? Meaning হচ্ছে না তো। He ran at top speed to get out of breath. কেউ কি ইচ্ছা করে নিজে মানে নিজের শ্বাস ফুলে যাওয়ার জন্য দৌড়ে পালাবে? না তো। বলছে সেন্টেন্সটা কি বলছে? বলছে he ran at top speed, কারণ ওকে জলদি দৌড়ে যেতে হলো, তাই তার শ্বাস ফুলে গেল, তাই সে শ্বাস নিতে পারছিল না। তো অপশন এ ভুল, মিলছে না। অপশন বি তে বলছে হি গট আউট অফ ব্রেথ টু রান এট টপ স্পিড। এটা তো কোনো মিনিংই হচ্ছে না, ইটস এ মিনিংলেস সেন্টেন্স, রাইট? So option C is the correct option. Those who have opted for option C, very good, this is the correct option. Okay, so he ran at top speed and got out of breath. এই অ্যাকশনটা একটার সঙ্গে একটা লিঙ্কড, একটা হচ্ছে তারপরে তারপরেরটা হচ্ছে হি ran at top speed, প্রথমে সে দৌড়েছে, তারপরে হি গট আউট অফ ব্রেথ, সে শ্বাস নিতে পারছে না। তো একটার সঙ্গে একটা কানেক্টেড, বুঝতে পেরেছো? ওকে, very good. Now let's move ahead and let's see. So we have an assignment for you. So expand the following using the word in brackets. Okay, so these are the sentences given to you. The first one is solved for you. The first one is, she will take you to the mall. Okay, she will take you to the mall. This is the sentence, and the bracket, the word is although. তো সেন্টেন্সে দেওয়া আছে she will take you to the mall, ব্র্যাকেটে শব্দটা আছে although। তো এখন এই although শব্দটা ইউজ করে সেন্টেন্সটা তোমাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে, সেন্টেন্সটা তোমাকে বাড়াতে হবে। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্যান্ড দ্য সেন্টেন্স। সো হাউ আর ইউ গোইং টু ডু দিস? ইউ উইল সে she will take you to the mall although she is tired. Okay,
ও তোমাকে মলে নিয়ে যাবে, যদিও সে খুবই পরিশ্রান্ত, সে খুবই টায়ার্ড, right? So this is one solved for you. Now look at the next one. You must shower. Now there is before. Okay, so how are you going to expand this using before? Before শব্দটা ইউজ করে তুমি সেন্টেন্সটাকে কিরকম এক্সপান্ড করবে, কি করে বলবে? You must shower. Now it's before. কি করে বলতে পারবে? Yes, you can say you must shower before going to school, or you must shower before going to office, right? You must shower before going to the temple. অনেক কিছু হতে পারে, তাই তো? Okay, now they need to practice every day. If, ঠিক আছে? এখন হচ্ছে they need to practice every day, ব্র্যাকেটে হচ্ছে if. তো এখন if দিয়ে সেন্টেন্সটাকে কি করে এক্সপান্ড করবে? They need to practice every day if. The word in the bracket is if. So you have to expand the sentence using the word if. So how are you going to do this? You can say they need to practice every day if they wish to succeed. ঠিক আছে, হতেই পারে, right? Okay, so I have solved 3 for you. Now 4 and 5, it's your homework. You have to solve it, right? Okay, chalo. Now let's move forward and let's summarize whatever we have learned today. So we have learned about synthesis of sentences. What is the definition? Combining two or more than two sentences into a single sentence without changing the meaning of the sentences is synthesis of sentence. So combining two or more, দুটো বা দুটোর থেকে বেশি সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সে কম্বাইন করা, ওদের মিনিং চেঞ্জ না করে, সেটাই হচ্ছে সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স। ঠিক আছে? And or these are all examples of conjunctions, right? Like the tiger was hungry, he killed a goat. Being hungry, the tiger killed a goat. Okay, participle. মনে আছে তো? He finished his work, he went home. Okay, so how are you going to write? Having finished his work, he went home. Participle. মনে আছে? Okay, so let's take up this question. They heard the news, they informed us. Okay, they heard the news, they informed us. Again, two sentences. Okay, combine them into one. Four options are given to you. দুটো সেন্টেন্স আছে, একটা সেন্টেন্সে কম্বাইন করবে, চারটা অপশন তোমাদেরকে দেওয়া আছে, and your time starts now. Give me your responses quickly. So they heard the news, they informed us. What is going to be the correct response to this question? কি হবে? Okay, go ahead. All right, go ahead with your responses. Okay, chalo. So the correct response is, of course, option C, right? Those who have answered option A, again I'm telling you, যারা option A answer করেছে, বারবার বলছি, প্রত্যেক A বা B যারা দিয়েছো, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কিন্তু and দিয়ে জয়েন করা যায় না, হবে না। সেন্টেন্সের মিনিংটা এবং এটার অ্যাকশনের সিরিজটা বুঝতে হবে। বলছে দে হার্ড দ্য নিউজ, দে ইনফর্মড আস। ঠিক আছে, ওরা নিউজটা শুনলো, শুনে আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে ইনফর্ম করলো। সো দ্য কারেক্ট অপশন ইজ অপশন সি। As soon as they heard the news, they informed us. All sentences cannot be joined using and or to. You have to understand the meaning. Meaning টা বুঝতে হবে and the action that is happening. একটার কোনটা আগে হচ্ছে, কোনটা পরে হচ্ছে। Clear? বুঝতে পেরেছো? It needs practice, I know. আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করতে থাকো, প্র্যাকটিস করতে করতেই হবে। Clear? Okay. So we have come to the end of our class today. Right, we have come to the last segment, that is the feedback question. Your time starts. Kindly give me your responses to the class today through this question. You can let me know, how did you like the class? Is there any scope for improvement? Anything interesting? Whatever are your responses for the class, you can let me know that through your responses here. Okay, chalo. Okay, so thank you so much. We will meet again very soon in our next class. Till then, keep reading, keep learning. Thank you so much.
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। সবাই ভালো তো? চলো তাহলে আমরা আজকে ক্লাস শুরু করি। আজকে আবার আমরা গণিতের ওই একই চ্যাপ্টার পড়ছি, কি, পরিমাণের তুলনা। ঠিক আছে, তো আমরা গত ক্লাসগুলোতে লাভ সম্বন্ধে পড়েছি, লোকসান সম্বন্ধে পড়েছি, তারপর লাভের শতাংশ, লোকসানের শতাংশ পড়েছি, তারপর কি পড়েছি, এগুলা কিভাবে বের করতে হয় তা দেখেছি, তাই তো? ভেরি গুড। আজকে আমরা রেহাই সম্বন্ধে পড়ব। তো রেহাই নামটা দিয়ে হয়তো কিছু একটা তোমরা বুঝতে পারছো, রেহাই বলতে কি বুঝি। সাধারণ ভাষায়, গণিতের কথা ছেড়ে দাও, সাধারণ ভাষায় রেহাই মানে কি? ছাড় পাওয়া। বলে না, যাই বাবা, যাক বাবা, আমি এই কাজ থেকে রেহাই পেলাম, এরকম হয় না? মানে ওই কাজটা থেকে বেঁচে গেলাম বা ছাড় পেলাম, তাই তো। গণিতে ওই রেহাই মানে আসলে ছাড়। কিভাবে এই রেহাইটা গণিতের সাথে জড়িত আজকে আমরা দেখব, ঠিক আছে? তো দেখো, এই যে এখানে কি রয়েছে, একটা মার্কেট রয়েছে। এই মার্কেটে দেখো, এই বাজারে দেখো, অনেকগুলা ফল রয়েছে, আপেল রয়েছে, আম রয়েছে, তাই তো। এই মার্কেটেরই, এই বাজারেরই, এই মার্টের একজন কর্মকর্তা দেখলো কি, এই যে ফলগুলো বেশি পেকে যাচ্ছে। তো ও গিয়ে মালিককে বলল যে অনেকগুলো আম ও আপেলে বেশি পাকা হওয়ার পথে, আম এবং আপেলগুলো বেশি পাকা হওয়ার পথে, তো এরকম থাকলে তো ওটা নষ্ট হয়ে যাবে। যদি আমরা বিক্রি না হয় তাহলে তো লস হয়ে যাবে। লস মানে কি, লোকসান হয়ে যাবে, তাই ক্ষতি হয়ে যাবে। তো ও বলল যে এটা সম্পর্কে আমাদের কি করা উচিত। তো মালিক বলল ঠিক আছে, ওটা আমি দেখে নেব। তো মালিক কি করে, চলো দেখি। দেখো তো কি করছে মালিক। মালিক আসলো, আমের দাম দেখো 75 টাকা থেকে, মানে প্রতি কেজি 75 টাকা প্রথমে দাম ছিল, ওটা কমিয়ে, দাম কমিয়ে কি করলো, 50 টাকা প্রতি কেজি। এবার আপেলকেও একই জিনিস করলো, 120 টাকা প্রতি কেজির জায়গায় 100 টাকা প্রতি কেজি করে দিল। তো এখানে ওরা কি করেছে, দামটা কমিয়ে দিয়েছে, মানে কি, রেহাই দিয়েছে, তাই। এই যে দাম ছিল, প্রতি কেজির যে দাম ছিল ওটার মধ্যে রেহাই দিয়েছে, তাই। ইয়েস। তো এরকম হয়তো তোমরা সাধারণত লক্ষ্য করো, বাজারে দেখবে, যেমনি ধরে নাও সবজি বাজার বলো আর ফলের বাজার বলো, যে দোকানে ফলগুলো খুব তাজা তাজা, ও ওর দোকানে ওই ফলের দাম বেশি। আবার অন্য দোকানে যেখানে ফলটা একটু পুরনো হয়ে গেছে বা সবজিটা একটু শুকনো পুরনো, ওটার দাম কম বলে। কারণ কি? কারণ এখানে হলো, যদি ও কম দামে না বেচে তাহলে তো মানুষ কিনবে না। ভালো বস্তু যদি একই দামে পায় তাহলে কেন মানুষ খারাপ বস্তুটি বেশি দাম দিয়ে কিনবে, তাই। তাই ওরা দাম কমিয়ে দেয়। ওই একই জিনিস এরাও করলো, দাম কমিয়ে দিল। তো এবার হয়তো তোমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে, আগে বস্তুটির দাম ছিল এক, এবার আরেক করে দিল, তো এখানে তোর ক্ষতি হচ্ছে, তাই। দাম আগে যদি 120 টাকা ছিল, ও অবশ্যই নিজের লাভ দেখে 120 টাকা রেখেছে, বা হয়তো ওটাই ওর ছিল যেটা লাভ করে এতটা পাবে। তো 120 থেকে এবার যদি 100 করে দেয়, তার মানে ওর লাভের পরিমাণ তো কমে যাবে, লোকসান হচ্ছে, তাই। তো এই একই প্রশ্ন কর্মকর্তার মাথায়ও আসলো। তো মালিক কি বলল, ফল বেশি পেকে গেলে কেউ কিনবে না এবং আমাদের ক্ষতি হবে। ফলটা বেশি পেকে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে, কেউ কিনবেই না, তাহলে তো ক্ষতি হবে। তো কম মূল্যে এটি বিক্রি করলে এটি কেনার জন্য গ্রাহকদের উৎসাহিত করা হবে। আমরা এখানে দাম কমিয়ে দিলাম, দাম কমিয়ে দিলে কি হবে, গ্রাহক ওইটা কেনার জন্য উৎসাহিত হবে। তো এবার কর্মকর্তা বলল, এত দাম কমে যাওয়ায় আমরা এখনো লোকসানের মুখে পড়ছি, রেহাই দিয়ে আমাদের কি লাভ। বলল যে আমরা পচে যাবে, এর জন্য আমরা দাম কমিয়ে দিলাম। দাম কমিয়ে দিলাম যাতে ফলগুলো যে পচে গেলে, পচার আগে বিক্রি হয়ে যায়, পচে না যায়। তো বলল যে কারণ কি দিয়েছিল মালিক, যে কারণ হলো যে ক্ষতি হবে যদি পচে যায়, বিক্রি না হয়। তো কর্মকর্তা বলল, এবারও তো আমাদের লোকসানই হচ্ছে, এবারও তো ক্ষতিই হচ্ছে, কারণ আমরা দাম কমিয়ে দিলাম, যা দরকার আমাদের দাম ছিল অতটা নিচ্ছি না, তো এবারও ক্ষতিই হচ্ছে। তো মালিক বলল, বিশাল ক্ষতির তুলনায় সামান্য ক্ষতি অনেক অনেক ভালো। অবশ্যই, খুব সব সব ফলটাই পচে 1 টাকাও না পাওয়ার থেকে কিছুটা টাকা পাওয়া বেশি ভালো, তাই তো। বিশাল ক্ষতি থেকে সামান্য ক্ষতি অনেক অনেক ভালো। তো কর্মকর্তা বুঝতে পারলো যে এখানে কি হয়েছে।
এবার দেখো আরেকটা রেহাই জড়িত একটা পরিঘটনা, এরকম তোমরা দেখেই থাকো। তো কি লেখা আছে দেখো এখানে, মেগা অফার, সমস্ত পোশাকে 40% রেহাই, 40% রেহাই দিচ্ছে। রেহাই মানে কি, ছাড় দিচ্ছে, মানে দাম কমিয়ে দিল। তো এখানে একটি মেয়ে ছিল, জিজ্ঞেস করলো তুমি এত বেশি রেহাই দিচ্ছ কেন, কেন এত বেশি রেহাই দিচ্ছে? তো ছেলেটি বলল, আমাদের পুরনো স্টক পরিষ্কার করতে হবে, যা শীঘ্রই আউট হতে চলেছে। ফ্যাশন এবং নতুন জামা কাপড়ের জন্য পথ তৈরি করতে হবে, যা শীঘ্রই দোকানে আসতে চলেছে। দেখবে তোমরা চৈত্র মাসে, আমাদের এখানে চৈত্র মাসে সেল সেল বলে, রিডাকশন সেল বলে না? হ্যাঁ। তো ওখানে কি করে, কাপড় চোপড়, জামা কাপড় অনেক কিছুর দাম কমিয়ে ওরা বিক্রি করে, যে যে দাম থাকে ওই দাম থেকে কমিয়ে বিক্রি করে, তাই। তো ওটাই কি বলি আমরা, রেহাই দিচ্ছে। কত পার্সেন্ট, দোকানে দেখবে লেখা থাকে 40% রিডাকশন সেল, 30% রিডাকশন সেল, তাই, মানে এত পার্সেন্ট ওরা রেহাই দিচ্ছে, ঠিক আছে। তো ওটাই। তো কেন করে ওরা এরকম, কারণ অন্য আরো জামা কাপড় আসা দরকার। পুরোনো জামা কাপড়, ফ্যাশন পুরানো হয়ে গেলে আমরা ওই কাপড় থুড়ি পরবো, কিন্তু যদি কম দামে পাই তো কিনে নেব, দরকার অন্য কাজে পড়লাম, তাই। তো এর জন্য রেহাই দিল, যাতে মানুষ ওটা কেনার জন্য উৎসাহিত হয়। তো উৎসব ঋতুতে সাধারণত বিক্রেতারা লেবেল পরিবর্তন করে প্রকৃত দাম বাড়ায়। প্রকৃত দাম বা চিহ্নিত মূল্যটা বাড়িয়ে দেয়। লেবেল কি, দেখবে আমরা যে কাপড় কিনি, কাপড়ের পিছনে একটা লেবেল লাগানো থাকে, বেশিরভাগ ওখানে দাম লেখা থাকে, এই কাপড়ের দাম কত। তো আমরা তো আর জানি না ওটা প্রকৃত মূল্য কি না, দেখবে কাগজে যে লেখা থাকে, ওই কাগজে দেখবে কলম দিয়ে লেখা থাকে অনেকগুলো কাপড়ে। তো কলম দিয়ে লেখা, এটা তো মালিক, যে দোকানের মালিক, ও লিখে দিতে পারে, মিছামিছি কিছু একটা দাম লিখে দিল, হয়তো 350 টাকার, ও লিখে দিল 550 টাকা, তাই। তো এভাবে উৎসব ঋতুতে যখন কিছু উৎসব থাকে, যেভাবে দুর্গাপুজো আসছে, তাই, দুর্গাপুজো আসছে, ঈদ আসছে, তো এরকম সময়ে আমরা কাপড় চোপড় কিনি। তো এই সময়ে কি হয়, যখন আমরা কাপড় চোপড় কিনতে যাই, দোকানের মালিক জানে এবার তো কাপড় চোপড় বিক্রি হবে, ও কি করবে, দোকানে যে কাপড়গুলোর লেবেলটা পরিবর্তন করে দেয়। ধরে নাও 500 টাকার কাপড়ের ও দাম লাগিয়ে দিল 750 টাকা, এরকম করে দেয়। তো মানুষ তো আর বুঝছে না, ওর তো শুধু দোকানের মালিকই জানে, তো এরকম করে প্রকৃত দামটা ওরা বাড়িয়ে দেয়, যাতে ওরা বেশি লাভ করতে পারে। তো এখানে দেখো কি করছে, এই জামাটার দাম হলো 500 টাকা, যেটা কিনে এনেছে ও 500 টাকা আসল দাম। ও কি করলো, এটার লেবেলটা বদলে 500 টাকাটা সরিয়ে 600 টাকা লাগিয়ে দিল। 500 টাকাটা সরিয়ে দেবে, 600 টাকা লাগিয়ে দিল। তো কাপড়ের আসল দাম ছিল 500 টাকা, এবং 600 টাকা করা হয়েছে, মানে কাপড়ের দাম পরিবর্তন করা হয়েছে। জানি না তোমরা এটা লক্ষ্য করেছো কি করোনি। আমি অনেকবার এরকম লক্ষ্য করেছি, ছোটবেলায় বেশিরভাগ করে, যে কিছু বস্তু রয়েছে, বস্তুটির মধ্যে একটা স্টিকারের মতো লাগানো আছে দামেরটা জায়গায়, এবং আমি ছোটবেলা খুব দাম টাম দেখতাম, মিছামিছি বলছে নাকি। তো আমি কি করলাম, স্টিকারটা সরালাম, দেখলাম নিচে অন্য দাম লেখা, এরকম দোকানদার করে। তো আজকে তোমরা পড়তে পারছো, আমি এটা ছোটবেলায় দেখেছি, এরকম হয় দোকানে, দেখবে কিছু কিনতে গেলাম, তো ওই যে জিনিসটা রয়েছে ওটার উপরে একটা স্টিকার লাগানো, ওই স্টিকারটা যেই সরালাম দেখলাম নিচে প্রিন্টেড একটা প্রাইস আছে, আর উপরের স্টিকারটা অন্য, উপরের স্টিকারে দাম বেশি লেখা, নিচের স্টিকারে দাম কম লেখা, মানে কি, এটা দোকানদার করেছে ওর লাভের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য, তাই। তো এখানে কি হয়েছে, সাধারণত বিক্রেতারা লেবেল পরিবর্তন করে প্রবন্ধের দাম বাড়ায়, যে কোনো বস্তুর দামটা বাড়িয়ে দেয়, লেবেলটা পরিবর্তন করে। আমরা তো আর জানি না আসল দাম কি, ও কত দিয়ে কিনেছে, আমরা ওই লেবেল দিয়েই একটা দাম অনুমান করি। তো এটি বড় পরিমাণে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার উপায়। তো দাম এরকম বাড়িয়ে দিল, ধরে নাও রেহাই দেয়, যে যে সেল দেয়, তো কি মনে হয় ওরা কি নিজে লস করে দেবে? দেবে না। কি করে ওরা, যে জামা রয়েছে, জামাটার দাম আসলে 500 টাকা, ও কি করবে, লেভেল পরিবর্তন করে 600 টাকা লিখে দিল, তারপর বলবে যে আমরা রেহাই দিচ্ছি এত পার্সেন্ট, তো রেহাই করে ওটার দাম করে দিল 550 টাকা। দেখো এখনো ওর লাভ, 500 টাকার জিনিস 550 টাকায় তুমি কিনছো, তো ওর তো লাভই হলো। কিন্তু তুমি ভাবছো তুমি তো 50 টাকা কমে পাচ্ছ, কারণ জিনিসটার দাম 600 টাকা। কেন তুমি এটা ভাবছো, কারণ ও লেভেলটা বদলিয়ে দিয়েছে, 500-র জায়গায় 600 লাগিয়ে দিয়েছে, তাই। ইয়েস। তো তারা রেহাই অফার করে পুরনো স্টক পরিষ্কার করতে পারে, এভাবে ওরা পুরনো স্টকটা পরিষ্কার করে, তাই রেহাই দিয়ে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।
রেহাই অফার সম্পর্কে সতর্ক থাকো, তুমি কিছু ক্ষেত্রে প্রতারিত হতে পারো। এই যে বললাম যে দাম একটা হয়তো কম, খুব বেশি একটা দাম লাগিয়ে দিল, দাম লাগিয়ে ওটা পরে বলছে রেহাই দিয়ে এটার দাম কমিয়ে গেল। ধরে নাও 500 টাকার জিনিস, ও ওটাতে লেবেল লাগিয়ে দিল 1000 টাকা, তারপর বলছে এটাতে এত পার্সেন্ট রেহাই করে দাম হয়ে গেল 820 টাকা। তো তোমার মনে হবে বাহ, আমি তো এত কম দামে পাচ্ছি, কিনে নি, কিন্তু আসল দাম কত ছিল? 500 টাকা, তবু তোমার 350 টাকা এক্সট্রা দিলে, তাই? ওটাই বলছে রেহাই অফার সম্পর্কে সতর্ক থাকো, তুমি কিছু ক্ষেত্রে প্রতারিত হতে পারো। এবার এটা তুলনা করি, দেখো দুটো খুচরা বিক্রেতা রয়েছে। খুচরা বিক্রেতা 1 কি করেছে, একটি শার্টকে 600 টাকা চিহ্নিত করে এবং 540 টাকায় বিক্রি করে। তো এই ক্ষেত্রে রেহাই কত? 600 বিয়োগ 540 মানে 60 টাকা। আরেকটি খুচরা বিক্রেতা রয়েছে 2, যে শার্টকে 300 টাকা চিহ্নিত করে 240 টাকায় বিক্রি করে। তো এখানেও রেহাই কিন্তু 60 টাকা, 60। তো আমাকে বলো তো, দুটি ক্ষেত্রে আমরা দেখছি রেহাই 60, এটা কি দুটি ক্ষেত্রেই রেহাই দেওয়ার যে প্রস্তাবটা, এই যে কোনটা বেশি আমাদের জন্য, কোন কোন খুচরা বিক্রেতা বেশি রেহাই দিচ্ছে, কি মনে হয় তোমার? ঠিক আছে, আমি দেখাবো তোমাদেরকে কিভাবে এটা দেখতে হয়, ঠিক আছে? তো এই যে রেহাই দেখলাম, তো আমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কোন খুচরো বিক্রেতার রেহাই প্রস্তাব ভালো, কিভাবে বের করতে হয় আমরা দেখব। তো রেহাই সম্পর্কে কিছু পরিভাষা স্মরণ করি এবং তারপরে কিছু সমস্যার সমাধান করব। প্রথমে আমরা রেহাইকে বুঝে নিই। দেখো এখানে একটা শ্যাম্পুর প্যাকেট রয়েছে, এখানে দাম কত লেখা আছে দেখো তো, ₹3, এরকম থাকে শ্যাম্পুর প্যাকেট। তো এখানে দাম রয়েছে 3 টাকা। তারপর দেখো এখানে একটা কালার বক্স, পেন্সিলের বক্স রয়েছে, তো এখানে দাম কত? 120 টাকা। আবার এখানে চকলেট রয়েছে, বাটার বাইট, এবার এখানে দাম দেখো 10 টাকা দাম লেখা। আবার এই যে ক্রাঞ্চ, সবাই হয়তো খেয়েছো, এটার দাম লেখা আছে 5 টাকা। তো দেখলাম কি সব ক্ষেত্রেই একটা দাম ওখানে লেখা আছে, প্যাকেটে একটা দাম লেখা আছে, এখানেও লেখা আছে, এখানেও লেখা আছে, এখানেও লেখা আছে, আবার এখানেও লেখা আছে, সব প্যাকেটেই একটা দাম মুদ্রিত করা আছে। তো একটি নিবন্ধের মুদ্রিত মূল্য বা ট্যাগ করা মূল্যকে চিহ্নিত মূল্য বা এমপি মানে মার্ক প্রাইস বা তালিকা মূল্য বলা হয়। ঠিক আছে, মনে থাকবে, যেটা লেখা থাকে চিহ্নিত হবে, মানে চিহ্নিত রয়েছে, এই যে যেখানে এটা হবে চিহ্নিত মূল্য। ঠিক আছে, মানে মার্ক প্রাইস মানে লেখা আছে, চিহ্নিত করা আছে। তো এরকম বিভিন্ন বস্তুতে এরকম লেখা থাকে, তো এটা কত? চিহ্নিত মূল্য হলো 20 টাকা। এবার কি করলো ওরা, ওই 20 টাকাকে কেটে 18 টাকা লিখে দিল, মানে 2 টাকা কত দিয়েছে? রেহাই দিয়েছে। তো চিহ্নিত মূল্য হলো এটা, মানে আসল দাম এটা। তারপর বিক্রয় করার জন্য মূল্য লিখে দিয়েছে 18 টাকা, মানে বিক্রয় মূল্য বা সেলিং প্রাইস বা নেট মূল্য হলো 18 টাকা। তো চিহ্নিত মূল্যের উপর অনুমোদিত হ্রাসকে রেহাই বলে। চিহ্নিত মূল্য 20 টাকা, কিন্তু ওরা বিক্রয় করছে 18 টাকা, মানে রেহাই কত টাকা? 2 টাকা। তো এই যে চিহ্নিত মূল্যের উপর অনুমোদিত হ্রাসকেই আমরা রেহাই বলি। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড। এবার একটা তুলনা করি, দেখো ওই যে খুচরা বিক্রেতারা দেখেছিলাম, প্রথম খুচরা বিক্রেতা কি করেছিল, একটি শার্টকে 600 টাকা চিহ্নিত করে 540 টাকায় বিক্রি করেছে। তারপর দ্বিতীয় খুচরা বিক্রেতা কি করেছিল, 300 টাকা চিহ্নিত করে 240 টাকায় বিক্রি করে। দুটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছিলাম রেহাই ছিল কত হবে, চিহ্নিত মূল্য বিয়োগ বিক্রয় মূল্য, তো 600 বিয়োগ 540 হলো 60 টাকা। দ্বিতীয় ক্ষেত্র একই, 300 বিয়োগ 240 হলো 60 টাকা। তো এবার যদি জিজ্ঞেস করে কোন খুচরা বিক্রেতা রেহাই প্রস্তাব ভালো করেছে, কোন খুচরা বিক্রেতার রেহাই প্রস্তাবটি ভালো, তো খুচরা বিক্রেতা 1 এর ক্ষেত্রে কি মার্ক প্রাইস মানে এমপি মানে চিহ্নিত ভ্যালু কত? 600 টাকা, এবং রেহাই কত? 60 টাকা, তাই? মানে 600 টাকায় 60 টাকা রেহাই হয়েছে এখানে। তাহলে 100 টাকায় কত হবে? এক্স ধরে নিলাম, আবার আমাদের ওই ক্রস করলাম, দেখো কি পেলাম, এক্স সমান কত পাচ্ছি, x/60 = 100/600। তো এবার আমরা কাটাকাটি করে নি, পেয়ে যাব কত পেয়েছি উত্তর? ইয়েস, ভেরি গুড, মানে এখানে 10%।
100 ধরেছি মানে শতাংশে বের করছি মানে 10%। তো খুচরা বিক্রেতা 1 কত রেহাই দিয়েছে? 10%। এবার 2 এর ক্ষেত্রে দেখি, চলো 2 এর ক্ষেত্রে রেহাই কত হয়েছে দেখো। খুচরা বিক্রেতা 2 এর ক্ষেত্রে মার্ক প্রাইস মানে চিহ্নিত মূল্য 300 টাকা, রেহাই 60 টাকা। এবার 100 টাকার যদি ধরি মানে রেহাইয়ের শতাংশ বের করতে চাই, তাহলে 100 ধরে নিলাম মার্ক প্রাইস। তাহলে কত পাবো? y ইকুয়াল টু কত পাবো আমরা? y ইকুয়াল টু, বলো তো দেখি। এটা দেখাচ্ছে, তার মধ্যে তোমরা ক্যালকুলেশন করো। সময় ঠিক আছে, কি হবে উত্তর? 20%। ভেরি গুড। তো এক্স হয়েছে মানে প্রথম ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতা 10% রেহাই দিয়েছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতাটি 20% রেহাই দিয়েছে, তাই আমরা দেখলাম। তো দুটি ক্ষেত্রে রেহাই দেওয়া হয়েছে, কোন ক্ষেত্রে বেশি রেহাই? আমরা প্রথমে কি দেখছিলাম প্রশ্নে, যে ওই যে আমাদেরকে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, বক্তব্যটিতে লেখা ছিল রেহাই দুটি ক্ষেত্রেই 60 টাকা। কিন্তু যখন আমরা শতাংশ বের করলাম তখন দেখলাম দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রেহাইয়ের শতাংশ বেশি। তার মানে দ্বিতীয় খুচরা বিক্রেতা ভালো রেহাই প্রস্তাব করেছে, বেশি রেহাই প্রস্তাব করেছে, তাই। এবার এটিকে একটু সাধারণভাবে একটু সিম্পল করি। তো রেহাইয়ের শতাংশ কিভাবে? রেহাই ডিভাইডেড বাই চিহ্নিত মূল্য এমপি মার্ক প্রাইস ইনটু 100। ঠিক আছে, রেহাইয়ের শতাংশের এই সূত্রটা মনে রাখবে, আমরা এই সূত্র ধরে অঙ্ক করব। ঠিক আছে, চলো তারপর দেখো, আমরা দেখলাম রেহাইয়ের শতাংশ কিভাবে বের করতে হয়। এবার মনে রাখার বিষয়, যে সূত্রগুলা বললাম, রেহাই শতাংশ কি হবে? রেহাই ডিভাইডেড বাই চিহ্নিত মূল্য ইনটু 100। তো উপরের সূত্রটি ব্যবহার করে আমরা প্রতি গেম সহ আর গণনা এবং চিহ্নিত করার সময় ছাড়ের পরিমাণও খুঁজে পেতে পারি যখন মূল্য চিহ্নিত মূল্য বা তালিকা মূল্য দেওয়া থাকে। ঠিক আছে, এবার একটা প্রশ্ন নেই, বুঝেছো আশা করি। চলো দেখি প্রশ্নে কি রয়েছে। 40 টাকা চিহ্নিত মূল্যযুক্ত একটি পুতুল 32 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, চিহ্নিত মূল্যে কত শতাংশ রেহাই দেওয়া হয়েছে? চলো কই সবাই। তো অপশন এ তে রয়েছে 10%, অপশন বি তে রয়েছে 20%, অপশন সি তে 25%, অপশন ডি তে 40%। তো 30 সেকেন্ডের সময় দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে, উত্তর করো দেখি তাড়াতাড়ি। বাহ, খুব ভালো তো, অনেকজন দেখি এত তাড়াতাড়ি শুদ্ধ উত্তর করেছো। আমাদের কাছে চিহ্নিত মূল্য দেওয়া আছে, বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে, আমাদেরকে শতাংশ বের করতে বলেছে। 40-এ বলেছে 32, তো শতাংশ বের করবো মানে কি? 100-এ ধরে নিলাম এক্স, তারপর আর কি, তারপর তো সোজা। আমি করছি, সময় শেষ হয়েছে। 40 টাকায় কত? 32 টাকা। আর এবার শতাংশ বের করবো মানে 100 টাকায় কত ধরলাম? এক্স, তার মানে এক্স কত হবে? 32 ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই 40। ঠিক আছে, তো কত পাবো বলো দেখি। ভেরি গুড। তো আমাদের শুদ্ধ উত্তর হবে অপশন বি, 20%। ঠিক আছে, তো 32 টাকায় 40 থেকে 32 পেয়েছি, আমি একটু ভুল লিখে দিই, 40 থেকে পেয়েছি 32, মানে রেহাই কত? 8 টাকা, তাই। তো 40 টাকায় রেহাই হয়েছে 8 টাকা। তাহলে 100 টাকায় যদি এক্স হয়, তাহলে এক্স এর মান কত হবে? ইয়েস, 100 ইন্টু 8 ডিভাইডেড বাই 40। এবার আমরা কাটাকাটি করলে কত পাবো? 20%, তাই তো x ইকুয়াল টু পাবো 20, মানে অপশন বি হলো শুদ্ধ উত্তর। বুঝতে পেরেছো এবার? ভেরি গুড। তারপর যাই নেক্সট প্রশ্ন দেখবো, তার আগে একটু আরেকটা প্রশ্ন করি। কি রয়েছে? একটি জামার তালিকা মূল্য বা চিহ্নিত মূল্য একই জিনিস। তো তালিকা মূল্য দেওয়া হলো 220 টাকা, বিক্রয়ের উপর 20% রেহাই ঘোষণা করা হয়েছে, এর উপর রেহাইয়ের পরিমাণ এবং এর বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করো। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? আমাদেরকে চিহ্নিত মূল্য এমপি দেওয়া আছে, তারপর রেহাই দেওয়া আছে, এবার আমাদেরকে বের করতে বলেছে রেহাইয়ের পরিমাণ, রেহাইয়ের শতাংশ দেওয়া আছে, পরিমাণটা বের করব এবং বিক্রয় মূল্য বের করব। চলো করি।
চিহ্নিত মূল্য কত দেওয়া? 220 রুপিস চিহ্নিত মূল্য বা এমপি। রেহাইয়ের শতাংশ 20, রেহাইয়ের পরিমাণ আমাদেরকে বের করতে হবে এবং বিক্রয় মূল্য। তো আমরা সূত্র জানি রেহাই শতাংশ সমান রেহাই ডিভাইডেড বাই চিহ্নিত মূল্য ইনটু 100। তো এবার যা যা দেওয়া আছে সব বসে দিই। রেহাইয়ের শতাংশ 20, রেহাই আমরা জানি না, চিহ্নিত মূল্য 220, আবার পূরণ 100 টাকা। তো চলো কি পেলাম? রেহাই কত হবে? ভেরি গুড, রেহাই হবে 44। তো রেহাইয়ের পরিমাণ পেয়ে গেলাম আমরা 44 টাকা। এবার আমরা কি বের করব? বিক্রয় মূল্য। তো আমাদেরকে তালিকা মূল্য দেওয়া আছে, রেহাই আমরা পেয়ে গিয়েছি, তারপর বিক্রয় মূল্য কি? ওই রেহাই থেকে ওই তালিকা মূল্য থেকে রেহাইটাকে বিয়োগ করে নেব, শেষ। তো বিয়োগ করে নিই আমরা। বিক্রয় মূল্য কি? চিহ্নিত মূল্য মাইনাস রেহাই পরিমাণ। তো বিক্রয় মূল্য বের করে নিই, 220 মাইনাস 44 পেয়ে গেলাম 176। তো বিক্রয় মূল্য পেলাম 176, রেহাই পেলাম 44। এবার একটা সোজা পদ্ধতি করি, ঠিক আছে? এটা তো আমি একটা একটা করে কঠিন পদ্ধতি করে করলাম, ঠিক আছে? এবার একটা সোজা পদ্ধতি দিয়ে করি। এবার একটা এই একই অঙ্কটা সোজা পদ্ধতি দিয়ে করার চেষ্টা করি। আমাদের কাছে কি দেওয়া আছে? রেহাইয়ের শতাংশ দেওয়া আছে 20। তো যদি চিহ্নিত মূল্য 100 টাকা তবে রেহাই হলো 20 টাকা। বলে দিয়েছে 20% মানে কি? চিহ্নিত মূল্য যদি 100 টাকা তবে রেহাই হলো 20 টাকা, ঠিক আছে? এবার আমরা করে দেখি, যদি চিহ্নিত মূল্য 220 টাকা হয় তবে রেহাই কত হবে? ধরে নিলাম রেহাইটা x টাকা। তো এবার কি, এটা তো ঐকিক পদ্ধতি, সবাই করেছো স্কুলে, তাই ছোটবেলাও করেছো, এবার আজকে আবার একই পদ্ধতি করছি। তো চিহ্নিত মূল্য 100 হলে 20 টাকা, এবার চিহ্নিত মূল্য আমরা ধরে নিয়েছি 220 টাকা, তাহলে রেহাই কত হবে? তো রেহাই হলো ধরে নিলাম x। তো করে নি, ওই যে আগে যেভাবে টেবিল বানিয়েছিলাম, আমরা দেখি চিহ্নিত মূল্য কত? 100 হলে রেহাই বলেছে 20 টাকা, মানে রেহাই কত? 20 টাকা। এবার আমাদেরকে দেওয়া আছে চিহ্নিত মূল্য 220 টাকা, আমাদের এখানে রেহাইয়ের পরিমাণ বের করতে হবে। তো ধরে নিলাম রেহাইয়ের পরিমাণ x টাকা, ঠিক আছে? এবার x কি করে বের করব? x বের করা তো সোজা। এবার আমরা কি করব? কোণাকুণি পূরণ করে নিলাম, তারপর ওখান থেকে x বের হয়ে যাবে। তো x ইকুয়াল টু কত? 20 ইন্টু 220 ডিভাইডেড বাই 100। তো কত পেলাম? রেহাই পেয়েছি 44। আগের পদ্ধতিও আমরা পেলাম রেহাই 44, এই পদ্ধতিও রেহাই 44। তো দুটা পদ্ধতি তোমরা শিখেছো, কার কোনটা সোজা লেগেছে? আমার তো এটাই সোজা লাগলো, যেটাকে সোজা পদ্ধতি বলে করেছি। তো তোমাদের যেটা সোজা মনে হয় ওটাই করবে, আলটিমেটলি শুদ্ধ উত্তর আসা দিয়ে কথা, ঠিক আছে? এবং চেষ্টা করবে দুটোই মনে রাখার। যখন শিখে নেবে তখন দেখবে এটা সোজা লাগবে, কারণ এটা শেখা একটু দরকার। কেন? কম সময়ে হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষার সময় তোমাদের কাছে হয়তো কোনো সময় সময় কম, সুন্দর করে বড় করে করতে পারছো না, সময় কমের জন্য এরকম করতেই পারো, তাই ইয়েস। তো বা কোনো সময় ধরে নাও এরকম একটা পরীক্ষা থাকলো যেখানে তোমাকে অতটা লেখার দরকার নেই, শুধু আনসার তোমাকে বলেছে যে এটা চুজ করো, এটার আনসার কি রকম, যেভাবে আমরা প্রশ্ন নিয়ে আসি ওইকে এমসিকিউ টাইপ, তো ওখানে তো শুধু আনসারটা চুজ করতে হয়। তো ওখানে সময় কম, আর ওখানে তো বড় করে করার দরকারই নেই, কেউ দেখবে না, তো ওখানে শুধু তোমার শুদ্ধ উত্তর আসা দিয়ে কথা। তো ওখানে আমরা কি করব? এরকম সোজা পদ্ধতি করে নিলাম, উত্তর আমাদের শুদ্ধ আসা দিয়ে কথা, শুদ্ধ উত্তর কম সময়ে পেয়ে গেলাম, তাই ভেরি গুড। এবার আমাদের বিক্রয় মূল্য। বিক্রয় মূল্য তো সোজাসুজি, বিক্রয় মূল্য কি সূত্র? ভেরি গুড, চিহ্নিত মূল্য বিয়োগ রেহাই। চিহ্নিত মূল্য কত? 220 টাকা, এবং রেহাই কত পেয়েছি? 44 টাকা, 44। তো এবার বিয়োগ করে কত পেলাম? 176, ঠিক আছে? চলো এবার আরেকটা প্রশ্ন নেই, পারবে তো সবাই? চলো প্রশ্নটা দেখি আগে কি রয়েছে। একটি বইয়ের চিহ্নিত মূল্য হলো 200 টাকা, দোকানদার বইটিতে 25% রেহাই দিয়েছে, বইটির বিক্রয় মূল্য কত? আমাদেরকে চিহ্নিত মূল্য দিয়ে রেখেছে, রেহাইয়ের শতাংশ দিয়ে দিয়েছে, বিক্রয় মূল্য বের করতে বলেছে। জাস্ট একটু আগেই আমরা অঙ্কটা এরকমই অঙ্ক একটা করেছি, তো আশা করি পারবে। চলো দেখি
কি হবে? তো অপশন এ তে রয়েছে 50 টাকা, অপশন বি তে 150 টাকা, অপশন সি তে 175 টাকা, অপশন ডি তে 125 টাকা। তো সময় শুরু করে দিচ্ছি তোমাদের জন্য। সময় শুরু হয়ে গেছে, 30 সেকেন্ডের সময় দিয়েছি। উত্তর করো দেখি তাড়াতাড়ি। সময় শুরু হয়ে গেছে, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি উত্তর করো। সময় শেষ হয়েছে। তো শুদ্ধ উত্তরটা কি? ভেরি গুড, সবাই উত্তর করতে পেরেছো। অপশন বি হলো শুদ্ধ উত্তর। তোমাদের যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে তাহলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, কোনো ডাউট থাকলেও আমাকে প্রশ্ন করতে পারো। ঠিক আছে, আমরা কন্টিনিউ করি। কি রয়েছে দেখো, উদাহরণ একটা রয়েছে, আরেকটা প্রবলেম করব। তার মধ্যে তোমাদের যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, কোনো প্রবলেম হয়েছে, এতক্ষণ ধরে যা পড়াচ্ছি কিছু বুঝোনি, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। ঠিক আছে, আমরা দেখি কি প্রবলেম এবার। একটি নিবন্ধের চিহ্নিত মূল্য 12% ছাড় দেওয়ার পরে এটি 880 টাকায় বিক্রয় হয়। চিহ্নিত মূল্য কত? চিহ্নিত মূল্য আমাদেরকে বের করতে বলেছে, বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে এবং ছাড় বা রেহাইয়ের পরিমাণ দেওয়া আছে। কিভাবে করব? চলো দেখি তো কিভাবে করতে হবে। এরকম প্রশ্ন হলে এবার তো ঘুরিয়ে দিয়েছে প্রশ্নটা। এই সমস্যাটিকে আমরা একটু যৌক্তিক উপায়ে সমাধান করব। ঠিক আছে, দেখো কি দেওয়া আছে আমাদেরকে। বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে এবং চিহ্নিত মূল্য বের করতে বলেছে। ঠিক আছে, তো আমাদেরকে কি 12% ছাড় বলেছে, মানে 100 টাকা চিহ্নিত মূল্য হলে 12% ছাড় মানে 12 টাকা কমে যাবে দাম, মানে 88 হয়ে যাবে বিক্রয় মূল্য। এবার আমাদেরকে 880 টাকা বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে, আমাদের চিহ্নিত মূল্য বের করতে বলেছে। তো এবার এরকম টেবিল দেখলেই সোজাসুজি কোনাকুনি পূরণ করে এক্স এর মান বের করে নেবে। ঠিক আছে, প্রথমে এই টেবিলটা তৈরি করতে আমাদের শিখতে হবে, তারপর তো অঙ্ক একদম সোজা, তাই। চলো এবার x এর মান কত হবে, কোনাকুনি পূরণ করে নি। 88 ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু 880 ইন্টু 100। x এর মান কত পাচ্ছি, কে বলতে পারবে? বলো দেখি তাড়াতাড়ি, আমি করছি আমার উত্তর পাওয়ার আগে। ভেরি গুড, 1000 টাকা হলো উত্তর। তো আমাদের চিহ্নিত মূল্য কত হলো? ইয়েস, চিহ্নিত মূল্য হলো 1000 টাকা, তাই আমরা পেলাম এখানে চিহ্নিত মূল্য, নিবন্ধটির চিহ্নিত মূল্য 1000 টাকা। বুঝতে পেরেছো? কোনো ডাউট রয়েছে? কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? এবারে প্রবলেমটি একটু ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। আগেরটিতে ছিল আমাদের চিহ্নিত মূল্য দেওয়া ছিল, ছাড় দেওয়া ছিল, বিক্রয় মূল্য বের করেছি। এবার বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে, ছাড় দেওয়া আছে, চিহ্নিত মূল্য বের করেছি, তাই। বুঝেছো তো সবাই? কিছু না বুঝে থাকলে প্রশ্ন করতে পারো। ঠিক আছে, এবার একটা দেখো, আরেকটা পদ্ধতি রয়েছে এই অঙ্কই করার। এই যে এখানে কি রয়েছে, পদ্ধতি 2 দিয়েছে। মার্ক প্রাইস মানে এমপি বা চিহ্নিত ভ্যালু ডিভাইডেড বাই 100 সমান 880। আর রেহাইয়ের শতাংশ দেখো কি লিখেছে, 100 মাইনাস রেহাইয়ের শতাংশ। একই জিনিস দেখো, এখানে কি করেছি, এই যে 100 রয়েছে, তাই এই 100টা দেখো এখানে। তারপর এমপি মার্ক প্রাইস এই এখানে গেছে। ঠিক আছে, তারপর এই এক্সটা আমাদের বের করতে হবে, তাই। তো এক্সটা আমরা জানি না, তো ওখানে দেখো কিভাবে বের করেছে, এই যে এমপি বের করেছে দেখো, 880 ডিভাইডেড বাই 100 মাইনাস 12 ইন্টু 100। উত্তর তো ওই একই, 1000 টাকাই পেয়েছি। তো দুটো পদ্ধতি শুদ্ধ, দুটি পদ্ধতি দিয়েই তোমরা করতে পারো। আমরা প্রথম পদ্ধতি দিয়ে করলেও 1000 টাকা পাবো, দ্বিতীয় পদ্ধতি দিয়ে করলেও আমরা ওই একই উত্তর পেয়েছি। ঠিক আছে, এবার আরেকটা প্রশ্ন নেই, আশা করি উত্তর করতে পারবে তোমরা। চলো প্রশ্নটা দেখি। একটি ব্যাগ 90 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, দোকানদার এটিতে 10% রেহাই প্রদান করেছে, ব্যক্তির চিহ্নিত মূল্য কত? অপশন এ 100 টাকা, অপশন বি 90 টাকা, অপশন সি 110 টাকা, অপশন ডি 30 টাকা। তো আমি 30 সেকেন্ডের সময় শুরু করে দিয়েছি তোমাদের জন্য। সময় শুরু হয়ে গেছে, উত্তর করো দেখি তাড়াতাড়ি। এই যে একটু আগে যে প্রশ্নটা করিয়েছি ওই প্রশ্নের মতোই এই প্রশ্নটা, আশা করি পারার কথা, জাস্ট এখনই পড়িয়েছি।
আগের প্রশ্নটিতেও দেখেছিলাম কি, যে আমাদের কাছে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে, রেহাইয়ের শতাংশ দেওয়া ছিল, আর চিহ্নিত মূল্য বের করতে বলেছিল। কি হবে উত্তর? সময় শেষ হয়েছে তোমাদের। তো দেখো, আগে যে আমরা অঙ্কটা করলাম ওই একই পদ্ধতি দিয়ে করি এখানেও। তো কি হবে, আমাদের কাছে রেহাইয়ের শতাংশ দেওয়া আছে। 10% রেহাই মানে কি, 100 টাকায় 10 টাকা রেহাই। যদি 100 টাকা মার্ক প্রাইস বা চিহ্নিত মূল্য থাকে, তাহলে রেহাই প্রদান করার পর, 10% রেহাই প্রদান করার পর বিক্রয় মূল্য কত হবে? 90 টাকা। তাই তো এখানে কত হচ্ছে দেখো, 100 টাকায় বিক্রয় মূল্য কত হবে? 90 টাকা। তাই, আর আমাদের এখানে দেওয়া আছে বিক্রয় মূল্য 90 টাকা। আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে? বিক্রয় মূল্য 90 টাকা, আর বের করতে বলেছে এখানের চিহ্নিত মূল্য। তো আমাদের এখানে কাটাকাটি কুনাকুনি কিচ্ছু করার দরকার নেই। দেখো, এখানে 90, এখানে 90, এখানে 100, তার মানে এখানেও কত হবে? 100। তাই, ভেরি গুড, অপশন এ হলো আমাদের শুদ্ধ উত্তর। খুব ভালো। এবার দেখি আর কি রয়েছে, আরেকটা প্রশ্ন দেখি কি রয়েছে। দেখো এখানে, একটি বিক্রয়ের সময় একটি দোকান সমস্ত আইটেমের চিহ্নিত মূল্যের উপর 10% রেহাইয়ের প্রস্তাব দেয়। আমি যে আজকে ক্লাস পড়াচ্ছি, আজকে যে অঙ্কগুলো করিয়েছি রেহাই সম্পর্কে, কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। তো এই প্রশ্নটা দেখি কি বলেছে। একটি বিক্রয়ের সময় একটি দোকান সমস্ত আইটেমের চিহ্নিত মূল্যের 10% রেহাই প্রস্তাব দিয়েছে। এবার কি বলেছে, 1450 টাকা মার্ক করা একজোড়া জিন্স এবং 850 টাকা চিহ্নিত করা দুটি শার্টের জন্য একজন গ্রাহককে কি দিতে হবে? কত টাকা দিতে হবে? চলো দেখি। তো এক জোড়া জিন্সের চিহ্নিত মূল্য দিয়ে দিয়েছে 1450 টাকা। এক জোড়া শার্টের চিহ্নিত মূল্য দিয়ে দিয়েছে, এটা দিয়েছে 850 চিহ্নিত দুটি শার্টের জন্য। তো এখানে দেখো, এক জোড়া মার্ক করা, এক জোড়া হলে বলে দিয়েছে এক জোড়া জিন্সের মার্ক বলেছে এত, কিন্তু 850টা বলেছে একটি শার্টের জন্য। তাই দুটি শার্টের জন্য আমরা 2 দিয়ে পূরণ করে নিলাম। তো পেলাম কত? 1700 টাকা। তো মোট চিহ্নিত মূল্য কত হলো এখানে? মোট চিহ্নিত মূল্য এই দুটি যোগ করে নিলে আমরা পেয়ে যাব মোট চিহ্নিত মূল্য 1450 যোগ 1700। এবার দোকানদার কি বলেছিল? দোকানদার বলেছিল যে সমস্ত আইটেমের চিহ্নিত মূল্যের উপর 10% রেহাইয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। তো এবার রেহাই কত? 10%। তো এবার আমরা বের করে নিই যে বিক্রয় মূল্য বা গ্রাহককে কত টাকা দিতে হবে। দেখো, রেহাই কত? 10%। তো রেহাই 10% আমরা জানি। তো চিহ্নিত মূল্য প্রথমটিতে কি আছে? চিহ্নিত মূল্য 100 টাকা হলে আমরা বিক্রয় মূল্য কত? 90 টাকা। তাই, আবার যদি এখানে চিহ্নিত মূল্য আমাদের কত পেয়েছি? প্রকৃত মোট চিহ্নিত মূল্য 3150 টাকা। তাই তো চিহ্নিত মূল্য 3150 টাকা হলে বিক্রয় মূল্য কত হবে? ধরে নি বিক্রয় মূল্য x। এবার কি, আর তো ওই কোনাকুনি একই পদ্ধতি। বুঝতে পেরেছো টেবিলটা কিভাবে তৈরি করেছি? আমাদের রেহাই দেওয়া আছে 10%। তো এখানে লিখলাম 10%। তো 10% রেহাই মানে কি? যদি 100 টাকা চিহ্নিত মূল্য হয়, তাহলে ওই 100 টাকায় 10 টাকা ছাড়। তো 10 টাকা ছাড় মানে কি, 100 টাকা থেকে 10 টাকা বিয়োগ করে যা পাবো ওটা হবে আমাদের বিক্রয় মূল্য, মানে 90 টাকা হলো আমাদের বিক্রয় মূল্য। তো এবার আমাদেরকে দেওয়া আছে মোট চিহ্নিত মূল্য দেওয়া আছে 3150 টাকা। আমাদের বের করতে বলেছে এক্স, মানে বিক্রয় মূল্য। তাই তো এবার আমরা এই টেবিল থেকে এক্স বের করে নিতে পারবো। 100 পূরণ এক্স সমান হয়ে যাবে আমাদের 90 পূরণ 3150। তো কত হবে? এক্স এর মান 3150 পূরণ 90 ডিভাইডেড বাই 100। তো দেখো করে নি সোজাসুজি, কত পেলাম? 2835 টাকা।
তার মানে কি একজন গ্রাহককে কত টাকা দিতে হবে? 2835 টাকা দিতে হবে। বুঝতে পেরেছো? আশা করি সবাই বুঝেছো আজকের ক্লাসটা। আজকে আমরা যা যা পড়িয়েছি, রেহাই সম্বন্ধে পড়েছি আমরা আজকে। সবার প্রথমেই রেহাই কি তা বললাম, রেহাই কিভাবে, রেহাই বলতে কি বুঝি, কিভাবে আমরা দেখলাম একটা দোকানে যখন ফলগুলো পচে যাচ্ছিল, মালিক কি করলো, ফলের দোকানের ফলের দাম কমিয়ে দিল। কেন? যাতে বেশি ক্ষতি না হয়। খুব বেশি ক্ষতি হওয়ার থেকে তো অল্প ক্ষতি হওয়া ভালো। মানে ওখানে দাম কমিয়ে কি করেছিল ওরা? রেহাই দিয়েছিল, তাই ওই ফলের দামে রেহাই দিয়েছিল। একইভাবে আরো দেখেছিলাম যে পোশাক দোকানে কি করেছিল, পোশাকে রেহাই দিয়েছিল কত শতাংশ? 40%। তো এরকম কেন করা হয়? রেহাই করে ওটা শুধু দেখানোর জন্য রেহাই দেওয়া হয়, ঠিক ঠিক রেহাই আসলে ওরা দেয় না সব সময়। কি হয় দেখো, এখানে জামার আসল দাম 500 টাকা, ওরা ওই জামার 500 টাকার লেবেলটা সরিয়ে 600 টাকার লেবেল লাগিয়ে দিল। তারপর বলবে যে এটাতে আমরা এত এত দাম কমিয়ে আপনাকে 550 টাকায় দিচ্ছি বা 500 টাকায় দিচ্ছি। তাহলে কি, ও তো ওর লাভই করছে, তোমার মনে হচ্ছে যে না আমি তো কম দামে পেলাম, তাই। তো সাধারণত বিক্রেতারা লেবেল পরিবর্তন করে প্রবন্ধের দাম বাড়িয়ে দেয়, এবং এভাবে কি করে ওরা গ্রাহকদেরকে আকর্ষণ করে, যাতে মানুষ ভাববে কি কম দামে পাচ্ছি, বেশি দামের জিনিস এবার কম দামে পাচ্ছি, সেল লেগেছে, রিডাকশন সেল। তো ওই সময় এরকম করে ওরা গ্রাহকদেরকে আকর্ষিত করে। তো রেহাই অফার করে আসলে ওরা পুরনো স্টক পরিষ্কার করতে সক্ষম হয়, ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ওরকম ভাবেই ওরা রেহাইটা প্ল্যান করে যাতে ওদের ক্ষতি না হয়। তো এই রেহাই সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা প্রতারিতও হতে পারি। এবার দেখো আরেকটা দেখেছিলাম কিভাবে, দুটি ক্ষেত্র দেখেছিলাম। এক ক্ষেত্রে একজন বিক্রেতা ছিল 600 টাকার শার্টকে 540 টাকায় বিক্রি করছে, 60 টাকা রেহাই দিচ্ছে। আরেক ক্ষেত্রে দেখেছিলাম 300 টাকার শার্টকে 240 টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে, ওখানেও 60 টাকা রেহাই। তো দুটি ক্ষেত্রেই রেহাই সমান 60 টাকা। কিন্তু আসলে যদি আমরা দেখতে যাই রেহাইয়ের শতাংশ, তাহলে কি দেখবো? রেহাইয়ের শতাংশ যদি দেখি, যে এখানে দেখতে পাবো যে পরিমাণটা, রেহাইয়ের শতাংশ দুটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা, তাই। যেখানে 60 টাকা, দুটি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম রেহাইয়ের পরিমাণ 60 টাকা, 60 রুপিস। কিন্তু যখন শতাংশ বের করব, তখন দেখব প্রথম ক্ষেত্রে একটা পাচ্ছি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অন্য রেহাইয়ের শতাংশ। কারণ কি? কারণ এখানে যে চিহ্নিত মূল্য, দুটি ক্ষেত্রেই চিহ্নিত মূল্যটা ভিন্ন। প্রথম বিক্রেতার ক্ষেত্রে চিহ্নিত মূল্য হলো 600 টাকা, এবং রেহাই দিচ্ছে 60 টাকা। 600 টাকায় হয়েছে রেহাই 60 টাকা। তো যদি শতাংশ বের করি, তো এখানে দেখব কত পার্সেন্ট? 10% রেহাই দিচ্ছে, তাই। এভাবে আমরা এরকম টেবিল বানালেই, এক্স থাকলেই এই একই পদ্ধতি উপর নিচ করে কোনাকুনি পূরণ করে আমরা পেয়ে যাব উত্তর। তো কত পাচ্ছি এখানে রেহাই? প্রথম ক্ষেত্রে রেহাই দেখো 10% রেহাই মাত্র। আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদি দেখতে যাই, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি ব্যবহার করে যদি আমরা রেহাই বের করি, তো দেখি তো কত পাই। কত পেয়েছিলাম, কার মনে আছে? এই ক্ষেত্রে রেহাই কত পেয়েছিলাম? ভেরি গুড, 20%, তাই। তো দুটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছিলাম যে রেহাইয়ের পরিমাণটা সমান, কিন্তু রেহাইয়ের শতাংশটা ভিন্ন। কারণ কি? কারণ হলো চিহ্নিত মূল্যের ভিন্ন মান। চিহ্নিত মূল্য ভিন্ন থাকলে রেহাইয়ের যে পরিমাণ একই থাকলেও কিন্তু আসলে রেহাইটা, প্রস্তাবটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর? চিহ্নিত মূল্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। তার মানে এখানে খুচরা বিক্রেতা 2 বেশি ভালো প্রস্তাব দিয়েছে রেহাইয়ে, তাই। ইয়েস। তো আজকে আমরা দেখলাম অনেক কিছু, অঙ্ক করেছি, অনেক কিছু বুঝেছি। এই প্রবলেমটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, যেহেতু এটা একটু উল্টো ছিল। কি ছিল? আমাদেরকে চিহ্নিত মূল্য বের করতে বলেছিল। তো কিভাবে বের করেছিলাম আমরা চিহ্নিত মূল্য? আমাদেরকে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে, আমাদের চিহ্নিত মূল্য বের করতে বলেছিল। তো আমরা টেবিল প্রথমে তৈরি করে নেব। এরকম অঙ্কতে সব সময় প্রথমেই আমরা টেবিলটা তৈরি করে নেব। টেবিল তৈরি হওয়ার পর আর তো সোজা অঙ্ক কিভাবে করতে হয় তোমরা জানোই। শুধু টেবিলটা কিভাবে তৈরি করতে হবে এটা বুঝলেই হবে।
এটা যদি বুঝে নাও কিভাবে টেবিল তৈরি করতে হবে তাহলে পারবে, ঠিক আছে? তো আশা করি আজকের ক্লাসটা তোমাদের ভালো লেগেছে। আজকের ক্লাস কিরকম লেগেছে এই প্রশ্নের উত্তরের সাহায্যে আমাকে জানতে পারো। অপশন এ তে রয়েছে হ্যাপি, খুশি থাকলে। অপশন বি কোয়াইট গুড, যদি শুধু ভালো হয়েছে। অপশন সি স্যাটিসফ্যাক্টরি, যদি শুধু সন্তুষ্টিপূর্বক ক্লাস ছিল। আবার অপশন ডি কনফিউজ, যদি কোনো কনফিউশন থাকে আজকের ক্লাসে। তো আশা করি তোমরা বুঝেছো। যদি না বুঝে থাকো তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর সাহায্যে আমাকে জানাতে পারো। আমি চেষ্টা করব আগামী ক্লাস আরো বেটার করার, এবং আগামী ক্লাসে আরো অনেকগুলো অঙ্ক নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? তো আজকে ক্লাসের জন্য এতটুকুই। আগামী ক্লাসে আবার মিলবো আমরা। ধন্যবাদ।
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন ক্লাস। ঠিক আছে, তো দেখো আমাদের সামনে কি রয়েছে স্ক্রিনে। দেখো স্ক্রিনে রয়েছে একজন কৃষি চাষ করছে, তাই না? তারপরে দেখো তো কি রয়েছে মাটিতে, সুন্দর সুন্দর এই যে ধান গাছ রয়েছে, তাই তো? ঠিক আছে, এই যে খাদ্য ধানের গাছ, তোমরা আগে দেখেছো ধানের গাছ? চলো, তো তারপরে আরো কি রয়েছে দেখো, একজন পোদ্দার রয়েছে। পোদ্দারে কি করছে? এই যে সুন্দর সুন্দর মাটি দিয়ে এই ধরনের মটকা বা মাটির জিনিস তৈরি করছে, তাই না? তারপরে দেখো তো এখানে কি রয়েছে, এখানে কি হচ্ছে? নির্মাণ কাজ চলছে, তাই না? ঘর বানানো হচ্ছে, সুন্দর সুন্দর ঘর রয়েছে, আরো বানানো হচ্ছে, তাই তো? নির্মাণ কাজের জন্য এখানে কয়েকটি জিনিস রাখা রয়েছে। তারপরে এই সুন্দর প্রাণীটিকে কি বলে বলো তো? তোমরা মনে হয় দেখেছো আরো আগে। ইয়েস, কি বলে এটাকে? খরগোশ, তাই তো? তো এখানে দেখো সুন্দর প্রাণী রয়েছে, খরগোশ। তারপরে দেখো এটা কি, এটাও তোমরা দেখেছো, কেঁচো বলে, তাই না? মাটিতে থাকে, তাই তো? তারপরে দেখো এই মাটির মধ্যে সুন্দর গর্ত গর্ত করে ঘর বানানো, এইগুলাতে কি হয়? এগুলোতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী পাই। তারপরে দেখো এখানে গাছ রয়েছে ভিন্ন, গাছ দেখো আমরা মাটিতে গাছ লাগাই, ঠিক আছে, সেখান থেকে পুষ্টি টুষ্টি নিচ্ছে, তাই তো? সুন্দর সুন্দর গাছপালা। তা আজকের বিষয়টি আমাদের কি সেটা তোমরা বুঝতেই পেরেছো। আজকের আমাদের বিষয়টি হলো মাটি। ঠিক আছে, আমরা আজকে মাটি নিয়ে পড়াশোনা করব। তো চলো আগে দেখা যাক। দেখো এখানে আমাদের পুরো পৃথিবীটাকে দেখানো হয়েছে, ঠিক আছে? পৃথিবীর আমরা জানি যে পৃথিবীর 97%, ঠিক আছে, 97% হলো জল, আর বাকি 100 মধ্যে 97% জল, আর 3 ভাগ হলো আমাদের স্থল, তাই তো? আর সেই স্থলের যে সবচেয়ে উপরিভাগ, ঠিক আছে, যেটা আমরা ভূভাগও বলি, ঠিক আছে, ভূগর্ভও বলি, সেই ভূগর্ভে আমাদের কি পাওয়া যায়? মাটি পাওয়া যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে উপরি স্তর, যেটাকে আমরা ভূগর্ভ বলি, ভূভাগ বলি, তাই না? তার নিচে ম্যান্টেল রয়েছে, সেখানেই আমাদের মাটি পাওয়া যায়। তো সেইটাই এখানে লেখা হয়েছে, দেখো পৃথিবীর পৃষ্ঠের সবচেয়ে উপরি ভাগ স্তর হলো মাটি, ঠিক আছে? দেখো, তো এখন আমরা যাব। দেখো এই যে ধান গাছ আমরা দেখলাম, এত সুন্দর সুন্দর, যেটার থেকে আমাদের চাল তৈরি হয়, আমরা খাদ্য গ্রহণ করি, সেগুলি কোথায় পাওয়া যায়? মাটিতে, ঠিক আছে না? এই দেখো সুন্দর এটি একটি বাগান দেখানো হয়েছে। এটি কিসের বাগান সবাই বলে তো দেখে? সবাই মনে খেয়েছো এটা? ঠান্ডায় আমরা অনেক খাই। হ্যাঁ, এটি হলি মকইর বাগান, তাই তো? তো দেখো কৃষি কার্যের জন্য মাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা যে কৃষি কাজ করি, ধান গাছ, মকই বলো, যেগুলো খাদ্য গাছ আমরা লাগাই, সেটার জন্য কিন্তু মাটি প্রয়োজন। আমরা মাটিতেই তো সবকিছু লাগাই, তাই না? তো দেখো এখন আমরা জানবো যে মাটি কি গুরুত্ব রয়েছে। এমনি তো মাটির গুরুত্বের অভাব নেই, প্রচুর গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু মুখ্য গুরুত্বগুলো কি, যে যে মাটি ছাড়া হবেই না। তো দেখো আমরা যে আগে একটি উদ্ভিদ দেখলাম, গাছ দেখলাম, সেটি কি, সেটি শিকড়টি কোথায় যায়? মাটির ভিতরে, তাই তো? তো আর মাটির ভিতরে এই যে ছোট্ট ছোট্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে মধ্যে, যে তোমরা এই যে ছোট্ট ছোট্ট দেখতে পাচ্ছ, এগুলি কি? এগুলিও আমরা শিকড়ের বা মূলের চুল আমরা বলি। সেইগুলি কি করে? সেইগুলো মাটির থেকে এইভাবে জল বা পুষ্টি, ঠিক আছে, খনিজ যেগুলো রয়েছে সেগুলি চুষে চুষে আমাদের যে গাছ রয়েছে উদ্ভিদকে পুষ্টি দেয়। দেখো মাটি উদ্ভিদের জল ও পুষ্টিকারক দ্রব্য প্রদান করে, তাই না? মাটি কি করে? মাটির থেকেই যে গাছপালা রয়েছে সেটি পুষ্টি নেয়, পুষ্টি প্রদান করে, আর ওরা বড় হয়। এখন গাছপালা তো আমাদের কত জরুরি সেটা আমরা জানি। তো সেটি, সেই গাছপালাকে পুষ্টির জন্য, সেই গাছপালা ফলে ওঠার জন্য মাটি খুবই প্রয়োজন। তো দেখো আরো কি কি গুরুত্ব রয়েছে দেখি। এটি কি, এটি কি পাখি দেখে বলো তো সবাই? হ্যাঁ, এটি একটি তোতা পাখি, তাই না? আমরা বলি না আতা গাছে তোতা পাখি, এটি হলো তোতা পাখি। তোতা পাখি দেখো ফল খাচ্ছে। এই যে ফল যে খাচ্ছে গাছ থেকে, সে গাছটি কোথায়? মাটিতে লাগানো, তাই না? মাটিতে যদি গাছ হতো না, ওকে ফল খেতে পারতো? তারপরে দেখো এই প্রাণীটি যে রয়েছে, এটি কি?
ইয়েস, এটি হলো একটি হরিণ, তাই তো। হরিণ কি করছে এখানে? খাচ্ছে। তো দেখো, জীবকে খাদ্য সরবরাহ করে, মানে মাটি, আমাদের মাটির গুরুত্ব কি? আমরা যদি মাটিতে গাছপালা না লাগাই তাহলে আমাদের যে জীব ওরা খাদ্য পাবে না, বা আমরা রয়েছে, আমরাও তো খাদ্য পাবো না, তাই না? তারপরে এই যে খরগোশকে আমরা আগে দেখেছিলাম, সে খরগোশ থাকে কোথায়? এই মাটির মধ্যে বিল বানিয়ে থাকে, তাই না? এই যে কেঁচোগুলি রয়েছে সেগুলো থাকে কোথায়? মাটিতে থাকে। তারপরে এই যে মাটিতে এই যে গর্ত এরকম, এটির ভিতরে যে প্রাণী থাকে, কিছু কিছু সাপ টাপ থাকে, তাই তো। কোথায় থাকে ওরা? মাটিতে। তো দেখো, খরগোশ, কেঁচো, উইপোকা, পিঁপড়া ইত্যাদি জীবের জন্য আশ্রয় প্রদান করে। আমাদের যে মাটি, মাটি দিয়ে তো আমরাও ঘর তৈরি করি, তাই না? যদি মাটি না হয়, ঘর নির্মাণ আমরা কিসে দিয়ে করব? খালি সেটাতেও আমাদের মাটির দরকার। এই যে জীব জন্তু রয়েছে ওদেরও মাটির দরকার, তাই না? ঘর বানিয়ে থাকার জন্য, আশ্রয় পাওয়ার জন্য, তাই তো। দেখো এখানে আমাদের মাটির দেখানো হয়েছে, এখানে বৃষ্টি দিচ্ছে। তো বৃষ্টি দেওয়ার সাথে সাথে এই যে জলগুলি, আমরা জানি যে মাটি কি করে? জলগুলি চুষে নেয়, তাই তো। তো জলগুলি চুষে, দেখো, ভূগর্ভিত জল। আমরা যে ঘরের মধ্যে আমাদের পাম্প দেই, পাম্প দিয়ে জল করি, বা কুয়া সেগুলি করি, সেগুলি যেতে আমরা যে পরিষ্কার জল পাই, সেগুলি কোথার থেকে আসে? মাটির ভিতর থেকে। তো দেখো, প্রাকৃতিক জল ছাঁকনি হিসাবে কাজ করে। এই যে মাটিতে যে জলগুলো চুষে গেল, চুষে যে এখানে নিচে যে এই যে মাটির যে আমরা স্তর পেলাম একটা, সেই যে পরিষ্কার জলের স্তরটা আমরা পেলাম, সেটি কি মাটির জন্যই? মাটির থেকে যখন জল পড়ছে ছেকে ছেকে নিচে গিয়ে আমরা পরিষ্কার জল পাই, যেটা আমরা সংগ্রহ করি, তাই না? তো দেখতেই পাচ্ছ যে মাটির কতটি গুরুত্ব রয়েছে। তো দেখি আমরা এখন কি কি গুরুত্ব পড়লাম। দেখি, প্রথম আমরা কি গুরুত্ব পড়লাম? যে গাছের জন্য পড়েছিলাম যে উদ্ভিদের পুষ্টি সরবরাহ করে, তাই উদ্ভিদে যে পুষ্টি পায়, জল পায়, সেটি মাটির থেকে। তারপরে কি পড়লাম? এই যে পশু পাখি রয়েছে বা আমরা যে জীব রয়েছি, আমাদের খাবার সরবরাহ করে, তাই না? খাদ্য প্রদান করে। তারপরে দেখো, এই যে খরগোশ, কেঁচো বা অন্য অন্য যে প্রাণী রয়েছে, ওদের জন্য কি করে? বাড়ি, মানে পশুদের জন্য বাড়ি, ওদের ঘরের থাকার থাকার জন্য মাটি দরকার। আর যে শেষে আমরা দেখলাম যে কি? প্রাকৃতিক ছাঁকনি, মানে দেখো মাটির যেগুলো মুখ্য গুরুত্ব রয়েছে, এমনি তো মাটির গুরুত্বের অভাব নেই, কিন্তু যে মুখ্য গুরুত্বগুলো রয়েছে, দেখো কি? খাওয়ার, ঘর দেওয়ার, বাড়ি নির্মাণ করার, ছাঁকনি, এই হিসাবে কিন্তু আমাদের মাটি কাজ করে। আর এইগুলো হলো মাটির মুখ্য গুরুত্ব, তাই তো। তো চলো, একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল। দেখো, প্রশ্নে কি করা হয়েছে? পৃথিবীর উপরের স্তর যেখানে গাছপালা বেড়ে ওঠে তাকে কি বলা হয়? তো অপশনে দেখো কি হয়েছে, আমরা অল্প আগে পড়েছিলাম না, পৃথিবীর সবচেয়ে উপরিভাগ যেখানে মাটি হয়, তো সেটাকে কি বলে? এটাই বলা হয়েছে। এ ভূত্বক, বি হলো ম্যান্টেল, সি কোর, ডি এর কোনটিও নয়। তো আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম, এটি তোমরা নিশ্চয়ই উত্তর করতে পারবে। আমরা অল্প আগেই পড়লাম, তাই না? ভালো করে দেখো কি কি আছে অপশনে। ভূত্বক, বি মেন্টাল, সি কোর, ডি ওপরে কোনটিও না। হ্যাঁ, এটি কোনটিও না। তে অল্প আগেই আমরা দেখলাম পৃথিবীর উপরের স্তর যেটাতে আমাদের মাটি পাওয়া যায়, তাই তো। সেটির নামটি কি সেটি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তো সময় দেখো এখানে শেষ হয়ে আসলো। শুদ্ধ উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি। শুদ্ধ উত্তরটা হলো ভূত্বক। আমরা পড়লাম, তাই না, যেটি সবচেয়ে উপরের স্তর পৃথিবীর। তো চলো আগে বাড়া যাক, আরো আমরা মাটির বিষয়ে পড়ি, ঠিক আছে? তো দেখো, এখন আমরা যে দেখলাম, দেখো এই প্রক্রিয়াটাকে তোমরা ভালো করে দেখো যে প্রক্রিয়াটা হচ্ছে কি। দেখো এখানে একটি পাথর রাখা আছে, তাই তো, একটি বড় পাথর রাখা হয়েছে, তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টিপাত হচ্ছে, তারপরে আবার রোদ দিল, ঠিক আছে? রোদ দেওয়ার পরে আবার সময়ের সাথে সাথে বৃষ্টি দিচ্ছে, আবার যখন রোদ দিচ্ছে। তো এই প্রক্রিয়াটা যখন চলতে থাকে, ঠিক আছে, এটা অল্প সময়ের কিন্তু প্রক্রিয়া নয়, যখন অনেক সময় ধরে দিয়ে এই রোদ জল বৃষ্টির প্রক্রিয়া যখন চলতে থাকে,
তখন যে আমাদের এই পাথরটি এটি ভেঙে আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যায়, আর ক্ষয় হয়ে এটা এইভাবে মাটি তৈরি হয়। তো দেখো এই যে প্রক্রিয়াটা, এটা যে বৃষ্টি মেঘ দিয়ে গেল, সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা কি বলি? দেখো এখানে লেখা এসছে যে শিলার অপক্ষয় বা বিচু নির্ভবন। এই যে পুরো প্রক্রিয়াটা হলো, এটিকে কি বলি? উপক্ষয় বা বিচু নির্ভবন। দেখো বাতাস, ঠিক আছে, বাতাস, জল এবং জলবায়ুর প্রভাবে শিলা ভেঙে মাটি তৈরি হয়, ঠিক আছে। এই প্রক্রিয়াকে অপক্ষয় বা বিচু নির্ভবন বলা হয়। ঠিক আছে, তোমরা জানতে পারলে বাতাস, জল, তারপরে জলবায়ু, ঠিক আছে, বৃষ্টি যে পড়লো, জলবায়ু হলো, বাতাস যে বয়ে যাচ্ছে বা জল যে বয়ে যাচ্ছে, তার জন্য কি হয়? মাটি ভেঙে আমাদের কি হয়? পাথর ভেঙে বা শিলা ভেঙে মাটি তৈরি হয়। আর এই প্রক্রিয়াটা যে, এটি কিন্তু অল্প সময়ের প্রক্রিয়া না, প্রক্রিয়াটাতে কিন্তু অনেক সময় লাগে। আর প্রক্রিয়াটাকে আমরা কি বলি? বিচু নির্ভবন বা উপক্ষয়। ঠিক আছে, তো চলো একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল এখন। দেখো এই যে এখনই আমরা পড়লাম, এটির উপরেই প্রশ্ন। কি লেখা আছে দেখো, এর মধ্যে কোনটি বিচু নির্ভবনের কারণ হয় না? ঠিক আছে, আমরা এখন লেখাটা এসেছিল, যদি তোমরা ভালো করে পড়েছো তোমরা উত্তর দিতে পারবে। কি কি আছে দেখো, মেঘ, বি বাতাস, প্রবাহিত জল, বি বৃষ্টির জল জমে যাওয়া। মানে বৃষ্টি যে দিচ্ছিল এইটা দিকে হচ্ছে, বা জল দিয়ে হচ্ছে, বাতাস দিয়ে হচ্ছে, না এ মেঘ দিয়ে। আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম, এটি তোমরা উত্তর করতেই পাবে। প্রশ্নটি এখন এখন আমরা পড়লাম, সেটির উপরেই প্রশ্নটি করা হয়েছে। এখানে জিজ্ঞেস করেছে যে বিচু নির্ভবনের কারণটি কোনটি নয়। আমাদের যে লেখাটি নিচে রয়েছিল, সেই লেখাটি যদি ভালো করে তোমরা শুনেছো, তোমরা উত্তর শুদ্ধ দিতেই পারবে। সময় প্রায় শেষই হয়ে আসছে, সময় এখানে শেষ হয়ে গেল। আমি উত্তরটি বলে দিই, শুদ্ধ উত্তরটি হলো মেঘ। দেখো আমরা যখন পড়েছিলাম তখনই পড়েছিলাম যে বাতাস, তারপরে জল, তারপরে যে বৃষ্টি, এটির কারণেই আমাদের বিচু নির্ভবন হয়। কিন্তু মেঘ তার কারণ নয়। মেঘ পড়ে থাকলে পরে যে সেটি বিচু নির্ভবন হয়ে যাবে খালি মেঘ দিয়ে, সেটি কিন্তু নয়। ঠিক আছে, তো শুদ্ধ উত্তর হলো এখানে মেঘ। তাই তো চলো আমরা মাটির ব্যাপারে আরো পড়ি। তো চলো মাটি আগে পড়ার আগে একটি কার্যকলাপ করি। দেখো তো এখানে যে একটি মানুষ রয়েছে, এখানে বাগান রয়েছে, বাগানে সুন্দর সুন্দর কি রয়েছে? ইয়েস, গোলাপ ফুল রয়েছে, তাই না? আর এই গোলাপ ফুলের এখান থেকে উনি করছেনটা কি? উনি মাটি সংগ্রহ করছেন, তাই তো। তারপরে দেখি তো কি করছেন উনি। উনি একটি জায়গার থেকে আবার মাটি সংগ্রহ করছে। এটি কি? এটি দেখতে পাচ্ছ তোমরা? ইয়েস, এটি হলো একটি নির্মাণের জায়গা, তাই না? এখানে ঘর বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে, সেইখান থেকে উনি মাটি সংগ্রহ করলেন। তারপরে বলো তো এইটি কি? এই জায়গাটিকে আমরা কি বলতে পারি? এই জায়গাটিকে আমরা কি বলতে পারি? রাস্তা, তাই না? রাস্তার কেনার বলতে পারি, তাই না? রাস্তার কেনার থেকে উনি মাটি সংগ্রহ করছেন। তোমরা দেখতে পারলে যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গার থেকে উনি মাটি সংগ্রহ করছেন। সংগ্রহ করে এখন এই মাটিটিকে যাচাই করা হবে। তো চলো আমরাও যাচাই করি, জানি যে এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গার মাটিতে আমরা কি কি পেলাম। তো দেখো এটিকে আমরা এখন ভাগ করি। ভাগ করার সবচেয়ে উপরে দেখো কি রয়েছে এখানে? এখানে রয়েছে মাটির উৎস, মানে কোনখান থেকে আমরা মাটিটি সংগ্রহ করেছি। তারপরে এই মাটিটিতে আমরা কি ধরনের গাছপালা পেলাম। তারপরে প্রাণীর পর্যবেক্ষণ, মানে কি কি ধরনের প্রাণী এই ধরনের মাটিতে পাওয়া যায়। আর তারপরে অন্যান্য পর্যবেক্ষণ, মানে এই ছাড়া অন্যান্য আমরা কি পেলাম। তো দেখে নি, প্রথম আমাদের কি রয়েছে, প্রথম মাটিটি সেটি হলো বাগানের মাটিটি যে, সেইটার ব্যাপারে পড়ি। তো সেটাতে আমরা কি কি ধরনের গাছপালা পাই দেখো। আমরা পাই ঘাস আর গোলাপের পাপড়ি। সেই যে বাগান থেকে যে নিয়েছিলাম সেটি গোলাপের বাগান ছিল, তাই না? তো গোলাপের বাগান থেকে গোলাপের পাপড়ি পেয়েছি আর ঘাস পেয়েছি। ঠিক আছে, তারপরে দেখো প্রাণী কি কি পেলাম। পিঁপড়ে পোকা, মানে পিঁপড়ে পোকা এগুলি পাবো বাগানে, আর এর চেয়ে বেশি কি? কেঁচো টেচো পিঁপড়ে পোকাতে এগুলি পেলাম, তাই না? আর যে মাটিটি ছিল সে মাটির রংটি কি ছিল? কালো। তে আমরা যে বর্ণটা পেলাম কি?
কালো বর্ণ। তো বাগানের মাটি আমরা দেখতে পারলাম, বাগানের মাটিতে ঘাস আর গোলাপের পাপড়ি পেলাম, পিঁপড়ে পোকা এগুলা পেলাম, আর কালো বর্ণর মাটি পেলাম, তাই? তারপরে দেখো 2 নম্বর আমরা নিয়ে নিচ্ছি এখানে রাস্তার রাস্তার ধারের মাটি। সেই যে রাস্তার থেকে, যে রাস্তার ধারের থেকে যে মাটি নিয়েছিল সেইটা। তো সেই মাটিতে আমরা কি পেলাম দেখো, ঘাস পেয়েছি, ঠিক আছে? সেখানে তো আর ফুল গাছ টুল গাছও ছিল না, গাছ টাছই ছিল, নিচে আর কি ঘাসই ছিল। তো ঘাস পেলাম যে রাস্তার ধারে থাকে। তোমরাও এক কাজ করবে, দেখবে যখন তোমরা সকাল সকাল স্কুলে আসবে তখন ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে আসো, তো দেখবে তো সেই রাস্তার যে মাটির কিনারে টেনারে কি কি ধরনের জিনিস তোমরা দেখতে পাও, চেষ্টা করে দেখবে, ঠিক আছে? তো দেখো ঘাস পেলাম, আর সেখানে রাস্তার ধারে আমরা কি পিঁপড়ে পোকা এগুলোই পেলাম। আর রংটা কি ছিল রাস্তার ধারের মাটির, সেটি বাদামি রঙের ছিল, ঠিক আছে? আর তারপরে আমরা তৃতীয় কোন জায়গার থেকে নিয়েছিলাম, যে যে এলাকায় নির্মাণ কাজ চলছে, ঠিক আছে, নির্মাণ কাজ চলছে সেখান থেকেও মাটি নিয়েছি। তো সেই যে নির্মাণ কাজের জায়গা, সেখানে কোনো গাছপালা ছিল? তোমরা বলো তো, ছিল না, না? হ্যাঁ, সেখানে কোনো গাছপালা ছিল না। সেখানে কোনো প্রাণী ছিল, কোনো ধরনের ছোট পিঁপড়ে পোকা টোকা ছিল না, তাই না? এইটিও পেলাম না। কিন্তু হ্যাঁ, মাটিটি যে ছিল, সেই মাটিটির কি ছিল প্রকার, সেটি ছিল বালুকাময় মাটি, মানে মাটিটি অল্প বালু বালু, ঠিক আছে, বালুকাময় মাটি যেখানে নির্মাণ হচ্ছে। তো আমরা দেখতেই পারছি যে মাটির কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রয়েছে, তাই না? এই পুরো যে কার্যকলাপটি আমরা করলাম সেটি কি দেখলাম, যে ভিন্ন ভিন্ন মাটি রয়েছে, সেই ভিন্ন ভিন্ন মাটির থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আমরা জীবজন্তু বা গাছপালা পাই, তাই তো? দেখো এখন আমরা আরো একটি কার্যকলাপ করব। তোমরা দেখলে যে সেই যে মাটি সংগ্রহ আমরা করলাম সেটি নিয়ে আমরা একটি ল্যাবে চলে আসলাম। ল্যাবে এসে কি করলাম, এই যে বটলের মধ্যে আমরা মাটিটি দিয়ে দিলাম, দিয়ে সেটাকে গুলে নিলাম বটলে, আর কয়েক ঘন্টার জন্য আমরা সেটাকে এইভাবেই ছেড়ে দিলাম। দেখতে পাচ্ছ এই যে বটলে পানি জল আছে, সেই জলের মধ্যে আমরা সেই যে মাটি সংগ্রহ করেছিলাম সেটি দিয়ে দিলাম, আর এটাকে ঘুলে কয়েক ঘন্টার জন্য আমরা ছেড়ে দিলাম। তারপর কি হবে দেখো, তারপর যখন আমরা অনেকক্ষণ পরে মাটিটিকে দেখব, তখন আমরা দেখব যে এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন স্তর এসে গেছে, ঠিক আছে? মাটিতে এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন স্তর এসে গেছে। তো তোমরা দেখো যে সবচেয়ে প্রথম উপরের স্তরটি রয়েছে সেটি কি, সেটি হলো হিউমাস। এটা কি বলে, হিউমাস। তারপরের স্তরটি যে রয়েছে সেটি কি, সেটি হলো জল, মানে আমাদের যে এই যে উপরের যে পাতলা একটি কালো করে যে স্তর বসেছে সেই স্তরটি হলো হিউমাস, ঠিক আছে? সেই স্তরটির ঠিক নিচে আমরা পেলাম জল, ঠিক আছে? আমাদের যে জলে মাটিটি গুলেছিলাম সেই জলটি আমরা এখানে পেলাম 2 নম্বর স্তরে। তারপরের যে স্তর রয়েছে এইখানে, সেটি কি, সেটি হলো কাদা, ঠিক আছে, কাদা মাটি, ঠিক আছে? সেই কাদা মাটির ঠিক নিচে আমরা পেলাম বালি, বালি মাটি, আর শেষে আমরা পেলাম নুড়ি পাথর, মানে ছোট ছোট ধরনের যে ছোট ছোট পাথরগুলো থাকে সেটি। তো আমরা এখান থেকে কি দেখতে পাচ্ছি, যে মাটির ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে। এটা নয় যে মাটি একটা নিয়ে নিয়েছি আর সেটাই হয়ে গেছে। আমরা যে আগে দেখলাম যে বালু মাটি কাদা মাটি যাও বলি, সেই মাটি যে আমরা সংগ্রহ করেছি সেই মাটির কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে, ঠিক আছে? ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। তো চলো দেখো, এটি এখানে বলা হয়েছে মাটির ভিন্ন স্তর। তো এখন আমরা মাটির ব্যাপারে ভালো করে পড়ে নিই। তো প্রথম স্তরটি যেটা আমরা দেখেছিলাম যে উপরে যেটি বসেছিল সেটির নামটি কি ছিল, হিউমাস, তাই না? তো এই যে হিউমাস, এটি কি দেখো, মাটিতে পচনশীল মৃত পদার্থ হিসাবে পদার্থক হিউমাস বলা হয়। এই যে ওপরে যে যে গাছপালার পাতা সাতা পড়ে বা প্রাণী টানি মরে সেটি দিয়ে যে একটি যে উপরের মধ্যে যে একটি পদার্থ বনে সেটাকে আমরা হিউমাস বলি, ঠিক আছে? তারপরে নেক্সট দেখো কি এসেছে, হিউমাস বাদামি বা কালো জৈব পদার্থ, ঠিক আছে? হিউমাসের যে রংটা রয়েছে, উপরের স্তরের রংটা রয়েছে সেটি কি, সেটি কালো হয় বা বাদামি রঙের হয়, ঠিক আছে? তারপরে দেখো কি আছে, এটি
আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত সবজি দিয়ে গঠিত বা প্রাণীর অবশেষ দিয়ে গঠিত, যেটি আমি বললাম। মানে এই যে সবজি টবজি পাতা লাতা এগুলো যে পচে পচে তারপর বা প্রাণী টানি সেগুলো যে মরে, পোকা মাকড় এগুলি যে মরেই এই ধরনের যে ওপরের স্তরটি যে বানায় সেটিকে আমরা হিউমাস বলি। তারপরে কি রয়েছে, এটি দেখো উদ্ভিদের পুষ্টি সরবরাহ করে। এই যে মাটিগুলি পচে টচে গলে টলে যায় সেটির থেকেই কিন্তু মুখ্য রূপে আমাদের গাছপালা বলো বা উদ্ভিদ বলো ওরা পুষ্টি পায়, তাই না? তারপরে দেখো কি রয়েছে, এটি মাটির জল ধরে রাখে বা ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়। ঠিক আছে, এটি মাটিতে যে জল যে অনেক ধরনের অনেক সময় আমরা জল দিই না গাছ টাছ যখন লাগাই, তো সেই গাছের মধ্যে যে জল মাটিতে যে আমরা যেখান থেকে গাছে জলটি চুষে নেবে সেই যে জলটিকে ধরে রাখার জন্য কিন্তু এই হিউমাসে কাজ করে। তা আমরা দেখতে পেলাম যে মাটির যে সবচেয়ে উপরি স্তর যেটাকে আমরা হিউমাস বলেছি সেটি কতটি কার্যকর, তাই না? তো চলো একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল। প্রশ্নটি কি করা হয়েছে দেখো, নিচের কোন প্রাণী মাটিতে পাওয়া যায় না? খুবই সহজ একটি প্রশ্ন করলো, তাই তো। তো দেখো কি কি রয়েছে অপশনে, এ ইঁদুর, বি বিচ্ছু, সি বাগানের টিকটিকি, বা ডি অক্টোপাস। এই প্রাণীগুলো সবাইকে চিনতে পেরেছো তো তোমরা? তো চলো আমি 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম, এখন ভালো করে পড়ে বলো তো কোনটা মাটিতে পাওয়া যায় না। বাগানের টিকটিকিও বলা হয়েছে, বিচ্ছু বলা হয়েছে, ইঁদুর বলা হয়েছে, তারপরে কি অক্টোপাস বলা হয়েছে। এইখানে মধ্যে কোন প্রাণীটি মাটিতে থাকে না সেটিও আছে। মাটিতে যায় না বা মাটিতে থাকে না, মাটিতে ঘর বাড়ি থাকে না ওদের, ওরা অন্য জায়গায় থাকে, সেইটি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। সময় আর বেশি নেই, সময় শেষ হয়ে গেল, আমি শুদ্ধ উত্তরটা বলে দেই, খুবই সহজ, এটি হলো অক্টোপাস। অক্টোপাস তোমরা চিনতে পেরেছো? অক্টোপাস থাকে এই ধরনের একটি প্রাণী যার 8টি, এখানে আমি 8টি পা বানিয়ে দিচ্ছি, 8টি হলো, এখানে 8টি পা থাকে। তো অক্টোপাসটি থাকে কোথায় বলো তো সবাই? মাটিতে তো থাকে না, এটা তো জানলাম। ইয়েস, অক্টোপাস কোথায় থাকে? জলে থাকে, তাই না? এটি একটি জলের প্রাণী, অক্টোপাস মাটিতে থাকে না। তো চলো আমরা এখন পড়বো মাটির দিগন্ত বা মাটির স্তর, যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে। দেখো আমাদের যে মাটি রয়েছে মুখ্য, সেই মাটিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের স্তর রয়েছে। তো কি বলা হয়েছে দেখো, মাটির স্তর মানে অনুভূমিক মাটির যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে এখানে, সেই স্তরকে কি বলা হয়? এই যে আলাদা এখানে ও দেখানো হয়েছে, এ দেখানো হয়েছে, ই দেখানো হয়েছে, বি সি আর যে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন যে দেখানো হয়েছে সেটিকে আমরা বলি কি? সেটিকে বলি আমরা স্তর বা দিগন্ত। কি বলি? স্তর বা দিগন্ত, যেটাও তোমরা বলতে পারো। এখন আমরা এক এক করে এই সবটির বিষয়ে, যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দিগন্ত রয়েছে ওটির বিষয়ে আমরা পড়বো। তো চলো, প্রথম স্তরটি কি? এই যে ঘাস ঘাস দেখছো এটি হলো ও স্তর। তো ও স্তরে দেখো মাটির উপরের জৈব স্তর আহ বেশিরভাগ পাতার আবর্জনা এবং হিউমাস দ্বারা গঠিত। যে এই যে সবচেয়ে উপরের স্তরটি রয়েছে সেটি কি? এটি বেশিরভাগে যে পচে পাতা টাতা পড়ে মানে হিউমাসের যেটা আমাদের স্তর পড়ে সেইটি দিয়ে এই যে ও স্তর এটি গঠিত, তাই না? তারপরের স্তরটি কি দেখো, এ স্তর। এখন এ স্তরের বিষয়ে দেখি, এই যে ঠিক এই যে উপরের স্তরের যে ও স্তরের নিচের যে ঠিক এই লাল করে দেখানো হচ্ছে এটি হলো আমাদের ও এ স্তর। তো এ স্তরে কি কি থাকে দেখো, স্তরটিকে শীর্ষ মৃত্তিকা বলা হয়। কি বলা হয়? শীর্ষ মৃত্তিকাও বলা হয়। তারপরে দেখো এই গাঢ় রঙের স্তর বীজ অঙ্কুরিত, মানে এই যে গাঢ় রঙের যে এটি যে স্তর রয়েছে এটির রংটি কি আমরা প্রথম দেখলাম, এটি গাঢ় রঙের। তো এই স্তরে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং গাছের শিকড় জন্মায়, মানে গাছের যে শিকড়গুলি মুখ্য রূপে এই স্তরেই জন্মায়, কিন্তু শিকড়টি সেখান থেকেই বনা শুরু হয়। আর সেখানেই আমরা যে বীজ লাগাই না ভিন্ন ভিন্ন গাছের, সেখান থেকেই অঙ্কুরিত হয়। তারপরে দেখো এটি খনিজ
কণার সাথে মিশ্রিত হিউমাস দ্বারা গঠিত। এই যে রয়েছে যে এ স্তরটি, সেটিতে হিউমাস, তারপরে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খনিজ, যেটাকে আমরা মিনারেল বলে থাকি, যেখান থেকে গাছপালা পুষ্টি পায়, সেইটি দিয়ে মিশ্রিত গঠিত একটি স্তর। তারপরে স্তরটি কি? তারপরে স্তরটি হলো ই স্তর, তাই না? তো দেখি তো ই স্তরে কি কি রয়েছে। দেখো, এই এই এলুভিয়েশন বা লিচিং স্তরটি হালকা রঙের, মানে এই যে স্তরটি তৈরি হয় সেটিতে একটি প্রক্রিয়া হয় যেটাকে আমরা এলুভিয়েশন বলি, ঠিক আছে? এই যে পচে যে মাটির যে পচা টচা অংশগুলি থাকে, সেই কি করে এই জায়গায় এসে মিশ্রিত হয়ে এক ধরনের খুব পুষ্টিকারক একটি স্তর তৈরি করে, যেটিকে আমরা লিচিং প্রসেসও বলি। আর এটি হালকা রঙের হয়, ঠিক আছে? ই স্তরটি হালকা রঙের হয়। তারপরে দেখো, এটি বেশিরভাগই বালি এবং পলি দিয়ে তৈরি, মাটির মধ্যে দিয়ে জলের ফোঁটা ফোঁটাতে, হ্যাঁ, যেটাকে আমরা উপন্ন প্রক্রিয়া বলি, এর বেশিরভাগ খনিজ এবং কাদামাটি হারিয়ে যায়। এখানে যখন আমরা দেখো, উদ্ভিদকে আমরা জল দিতে হয়, গাছপালাকে জল আমরা দিতে হয়, তাই না? তো যখন আমরা জল দিই তখন কি হয়, এই যে ই স্তরটি রয়েছে, ঠিক আছে, ই স্তরটি যে রয়েছে, সেই ই স্তর থেকে যে আমরা খনিজ বা যেখানে যে বিশেষ পদার্থ যে থাকে, সেই যে আমরা জলের ফোঁটা দিয়ে এই পদার্থগুলো কি হয়, খনিজগুলি বা কাদামাটিগুলো নিচে চলে যায় জলের জন্য। মানে এখান থেকে আমরা জল ঢালি, জলের জন্য ফোঁটা হয়ে সেখানে যে বেশিরভাগ যে আমাদের খনিজ পদার্থগুলি জমা হয়, সেগুলি কিন্তু নিচে চলে যায়, ঠিক আছে? এটি পড়লাম আমরা ই স্তরের বিষয়। এখন নেক্সট স্তরটি কি আমরা? বি স্তর। তো দেখো, বি স্তরটি কি, দেখো এখানে দেখানো হয়েছে গোলাপি রং দিয়ে, এই স্তরটি হলো বি স্তর। এখন বি স্তরের কি কি বিশেষতা রয়েছে দেখি। তো দেখো, উপমৃত্তিকাও বলা হয় আমাদের যে বি স্তর, বি স্তরকে কি বলা হয়? উপমৃত্তিকা। সবাই মনে রাখবে, খালি বি স্তর যদি বলে দিই আর পরীক্ষাতে যদি জিজ্ঞেস করে নিল যে উপমৃত্তিকা স্তরের বিশেষতা বলো, তুমি বলতে পারলে না, তো সেইটি কিন্তু ভালো হবে না। বি স্তরকে আমরা কি বলি? উপমৃত্তিকাও বলি, বা উপরের মৃত্তিকা, উপরের মৃত্তিকা বা উপর মৃত্তিকাও বলা হয়, ঠিক আছে? তারপরে দেখো বি স্তর কি, বি স্তরটি কি, যে এটিতে কাদামাটি এবং খনিজ জমা রয়েছে। তো এই যে কাদামাটি আর খনিজগুলা যেগুলো জল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ই স্তর থেকে কোথায় এসে জমা হয়? বি স্তরে। তো দেখো, বি স্তরে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন খনিজগুলোও পাই, যেমনি কি লোহা রয়েছে, তাই না? লোহা, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, তারপরে ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ঠিক আছে, ক্যালসাইট, বক্সাইট, এগুলো যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খনিজ রয়েছে, এগুলি কোথায় এসে জমা হয়? আমাদের বি স্তরে বা উপরের স্তর বা উপস্তরে বা উপর মৃত্তিকায়, এইগুলাতে এসে আমাদের এই ভিন্ন ভিন্ন খনিজ জমা হয়। তারপরে দেখো, এটি উপরের স্তরগুলি থেকে খনিজগুলি গ্রহণ করে, যেখানে খনিজ যুক্ত জল উপরের মাটির থেকে পড়ে, যেটা আমি বললাম, ইট থেকে যে খনিজগুলো এসে ই স্তর থেকে এসে এসে কোথায় জমা হয়? এই বি স্তরে। মানে বি স্তরটি খুবই পুষ্টিকারক একটি স্তর, তাই তো। আর দেখো কি কি রয়েছে, আরো দুটি স্তর রয়েছে, সেটির বিষয়ে আমরা পড়ে নিই। তো দেখো, এখন আমরা পড়ব সি স্তর, তাই না? এখন সি স্তরের কি কি বিশেষতা রয়েছে দেখো, এটি সামান্য ভাঙ্গা পাথর দিয়ে গঠিত। এই যে সি স্তরটি রয়েছে এইটা, ঠিক আছে, শেষের দিকে 2 নম্বরের স্তরটি সি স্তর, সেটি কি, সেটি সামান্য ভাঙ্গা পাথর দিয়ে গঠিত, ঠিক আছে? তারপরে দেখো, গাছের শিকড় এই স্তরের প্রবেশ করে না। মানে আমাদের যে গাছের শিকড়, সে শেষ পর্যন্ত কোন স্তরে যায়?
বি স্তর পর্যন্ত, মানে এই যে গাছের যে শিকড়গুলি রয়েছে সেটি কিন্তু বি স্তর পর্যন্তই পৌঁছবে, সি স্তরে কিন্তু এটি যাবে না। আমরা জানি যে বি স্তরে তো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পুষ্টি রয়েছে, তাই না? ক্যালসাইট, বক্সাইট, এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পুষ্টি রয়েছে, সেই পুষ্টিগুলো সেই বি স্তর থেকে নিয়ে নে। তো সি স্তরে যাওয়ার দরকারই নেই, কেন কি সেখানে কি রয়েছে, সেখানে বেশিরভাগ ভাঙ্গা পাথর রয়েছে। পাথরের মধ্যে তো আমাদের গাছের শিকড়ের কাজ নেই, তাই না? সেখানে তার জন্য শিকড় গলে পৌঁছায় না। আরো কি রয়েছে দেখো, এই স্তরে খুব কম জৈব উপাদান পাওয়া যায়। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন শেষ স্তরটি আমাদের কি? শেষ স্তরটি হলো আমাদের আর স্তর। তো এই আর স্তরটি যে হলো, এটি আমাদের সবচেয়ে শেষ স্তর। তো শেষ স্তর হলে দেখো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বিচু নির্বপন শিলা স্তর, যা অন্যান্য বা অন্য সমস্ত স্তরের নিচে রয়েছে। এটি হলো সবচেয়ে শেষ স্তর, যেটি সবচেয়ে নিচে রয়েছে। আর এই যে বিচু নির্বপন হয়, বিচু নির্বপনটি মনে আছে তোমাদের? সেই যে পাথর যে বৃষ্টি দিয়ে ভেঙে, বাতাস দিয়ে ভেঙে গিয়েছিল, সেই যে ছোট ছোট পাথরগুলি আসে, এটি সবচেয়ে নিচে এসে জমা হয়, যে একটি পাথরযুক্ত একটি স্তর বলতে পারো। সেটি হলো আমাদের সবচেয়ে শেষ স্তর। তো সেটা তোমরা মনে রাখবে যে আমরা কি কি পড়লাম, তাই না? ও, ই, ই, বি, সি, আর, এই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিশেষতার ব্যাপারে আমরা জানলাম, তাই তো? তো চলো, একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল। এখন অনেক পড়লাম, প্রশ্ন তো করতে পারি। এই দেখো, এখন যে স্তরগুলি পড়লাম সেটির উপরেই কিন্তু প্রশ্ন এসে গেল। তো কি আছে দেখো, কোন মাটির স্তর খনিজ আঁকড়িয়ে রয়েছে? যেমন এখানে বলা হয়েছে ক্যালসাইট এবং বক্সাইট, এই ধরনের যে খনিজগুলি রয়েছে, এটি মাটির কোন স্তরে পাওয়া যায়? এখনই পড়লাম, দেখো কি কি অপশনে আছে। এ স্তর, বি স্তর, সি স্তর, আর ডি স্তর। এইগুলোর মধ্যে কোন স্তরে ক্যালসাইট, বক্সাইট এই ধরনের খনিজগুলো পাওয়া যায়? আমি 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম তোমাদেরকে, এটিতে নিশ্চয়ই উত্তর করতে পারবে। স্তর স্তর করে এত স্তরের ব্যাপারে আমরা পড়লাম, তাই না? আমি বিশেষ করে তোমাদেরকে বলেও দিলাম, এই যে ক্যালসাইট, বক্সাইট, ঠিক আছে না, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, এগুলো কোন স্তরে ছিল, যেখানে আমাদের মাটির শিকড় শেষ পর্যন্ত পৌঁছায়, তাই না? তো এইটির উত্তর তোমরা নিশ্চয়ই দিতে পারবে। সময় এখানে শেষ হয়ে গেল। আমি শুদ্ধ উত্তরটি বলে দিচ্ছি, এটি কি? শুদ্ধ উত্তরটি হলো বি স্তর। আমরা পড়লাম না বি স্তরকে, যেটাকে আমরা উপস্তর বা উপরের স্তরও বলি, তাই না? সেটিতেই কিন্তু আমাদের ক্যালসাইট, বক্সাইট, লোহা এই ধরনের খনিজ সেই স্তরে কিন্তু পাওয়া যায়। চলো আগে দেখা যাক। দেখো, এখন আমরা একটি কার্যকলাপের মতনই করব। একটি আমরা মাটি যে রয়েছে, বা আমরা মাটি বা জিনিস যেটি নেব, সেটাকে এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কি এটি কি বলের আকারে তৈরি করা যায়। তো কি জিনিসকে বলের আকারে তৈরি করা যায় বলা হয়েছে? বালি। এখন তোমরা বলো তো, আমরা যদি বালি নেই, বালি যে আমরা নেই, সেটাকে কি আমরা একটি বোল বা একটা বলের আকারে কি আমরা তৈরি করতে পারবো? বলো তো তোমরা সবাই। না, পারবো না, তাই না? মাটি কি হয়, বলের আকারে তৈরি করতে পারবো না, সেটি হাত দিয়ে এইভাবে পড়ে যাবে, মানে আমরা মাটিকে বলের আকারে তৈরি করতে পারবো না। তারপরে দেখো, আমরা যদি মাটি বলি, যে কোনো পলি মাটি, কাদা মাটি, সেইগুলো মাটিকে কি আমরা বলের আকারে তৈরি করতে পারবো? সেটিকে হ্যালো ম্যাডাম। আমরা বলের আকারে তৈরি করতে পারবো কিনা বলো? ইয়েস, আমরা এটাকে বলের আকারে তৈরি করতে পারবো, তাই তো? হ্যালো ম্যাডাম। দেখো, এখানে যে বালি, দোআঁশ বা হালকা দোআঁশ, দোআঁশ আমরা কাকে বলি? সেই যে পলি মাটি রয়েছে, পলি মাটিকে আমরা দোআঁশ বলি। তোমরা দোআঁশ বলতে পারো বা পলিও বলতে পারো। এই যে বালি দোআঁশ বা হালকা দোআঁশ, ভারী দোআঁশ, হালকা কাদা মাটি, এই যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের যে মাটি রয়েছে, সেই মাটিগুলিকে আমরা সেটির বিশেষতার ব্যাপারে পড়ছি, যে সেটাকে আমরা কি বেঁধে রাখতে পারি, মানে কি গঠিত করতে পারি। তা আমরা যে মাটিকে বলের আকারে নিলাম, এখন আমরা কি করব দেখো, এখানে বলা হয়েছে সিলিন্ডার বলকে তৈরি করো। ঠিক আছে, এটি একটি সিলিন্ডারের আকারে তৈরি করার জন্য বলা হয়েছে। তো
এখানে দেখো এই সিলিন্ডারের আকারে আমরা এটাকে তৈরি করে নিই, ঠিক আছে? তো তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে সিলিন্ডারের আকারে তৈরি করার পরে কি হচ্ছে, মাটিটি কি হচ্ছে দেখো, ভেঙে যাচ্ছে। আমরা সিলিন্ডারের আকারে তৈরি তো করতে পারছি, কিন্তু কি হচ্ছে, আমাদের এটি মাটিটি ভেঙে যাচ্ছে। তো চলো আমরা এখন ভিন্ন ভিন্ন মাটিগুলি নিয়ে দেখি যে ওদেরকে আমরা কি করতে পারি। তো দেখো এখানে আমরা হালকা দোআঁশ বা হালকা পলি মাটি আমরা নেব। হালকা পলি মাটিকে আমরা ঠিক এইভাবে সিলিন্ডারের আকারে তৈরি করব। তৈরি করার পরে আমরা দেখলাম যে এটিও ভেঙে গেল। তাই তারপরে চলো আমরা এমনি দোআঁশ মাটি, মানে শুধু যে দোআঁশ মাটিগুলো রয়েছে বা পলি মাটি রয়েছে সেটা নেই, সেটা নিয়ে এইভাবে সিলিন্ডারে গঠিত করি। সিলিন্ডারে গঠিত করার পরে কি হলো দেখো, এটা বেঁকা তো আমরা করতে পারলাম আর এটি ভাঙলো না। তারপরে ভারী দোআঁশ, ভারী পলি মাটি, সেটা আমরা নিলাম। সেটা নিয়ে আমরা এইভাবে গোলাকৃত যখন করলাম, দেখলে সিলিন্ডার না, আমরা এটাকে সিলিন্ডারের উপরে গোলাকৃত করতে পারলাম, কিন্তু এটি এইভাবে হালকা হালকা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। তাই তো। তো চলো তারপরে আমরা হালকা কাদা মাটি নিয়ে দেখি সেটাকে আমরা কি করতে পারি। সেই হালকা মাটিতে আমরা সিলিন্ডারের আকারে করলাম আর এইভাবে হালকা কাদা মাটিকে গোলাকৃত করতে পারলাম, যেখানে আমরা কোনো ধরনের ভাঙ্গা পেলাম না, ঠিক আছে? তারপরে শেষে আমাদের রয়েছে কাদা মাটি। সেই কাদা মাটিকেও আমরা একই প্রক্রিয়া করি, করেও আমরা কিন্তু এইভাবে ভাঙ্গা দেখবো না, ঠিক আছে? তো সেইটি, এই যে প্রক্রিয়াটি আমরা করলাম, এটি কি, আমরা এটি মাটির বিশেষতা দেখার জন্য করেছি, যে একটি মাটির কতটি ক্ষমতা রয়েছে যে সেটি জলটিকে বা আমাদের পুষ্টিকে ধরে রাখতে পারে, তাই তো। তো এখানে দেখো একটি মানুষ দেখানো হয়েছে, উনি কি করছেন দেখো, মাটিতে জল ঢালছে, ঠিক আছে? পুরো প্রক্রিয়াটা তোমরা ভালো করে দেখো, মাটিতে জল দিচ্ছে আর সেই জলকে কিছুক্ষণের সময়ের জন্য উনি রেখে দিয়েছেন। তো এখানে কি দেখো, মাটি কিন্তু জল আস্তে আস্তে করে শুষে নিচ্ছে। তো সেই শুষে নিতে কতটুক সময় লাগলো সেটা উনি দেখলেন। তারপরে সেই প্রক্রিয়াটাকে, সেটি তোমরিও কিন্তু ঘরের মধ্যে তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পারো। এই যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মাটির মধ্যে এইভাবে জল ঢেলে তোমরা দেখতে পারো, পর্যবেক্ষণ করতে পারো যে কতটুক সময় লাগে এইভাবে চুষে নিতে, ঠিক আছে? তো চলো একটি প্রশ্নের সময় এসে গেলে এখন। দেখো প্রশ্নটি কি হয়েছে, স্তরকে, মানে এখানে হবে বি স্তর, অ্যাকচুয়ালি সে বিটা আসেনি। এই যে বি স্তর, যে বি স্তরকে ড্যাশও বলা হয়, এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে বি স্তরকে ড্যাশও বলা হয়। তো বি স্তরকে আমরা কি স্তর বলি? এখানে অপশনে দেখা হয়েছে এ উপরের মৃত্তিকা, বি মাটির নিচ, ও সি রয়েছে প্ল্যানেট, এখানে দেখো প্ল্যান্টের শিলা, বা ডি রয়েছে সর্ব স্ট্র্যাটাম যেটা আমরা বলি, ঠিক আছে? তো আমি 30 সেকেন্ড সময় তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম, তোমরা উত্তর এটা করতেই পাবে, ঠিক আছে? এই অপশনে কি কি রয়েছে, উপরের মৃত্তিকা, বি মাটির নিচ, সি প্যারেন্ট শিলা, ঠিক আছে, প্যারেন্ট রক বা প্যারেন্ট শিলা বলি, বা স্ট্রেটাম যেটা আমরা বলি। তোমরা যদি ভালো করে যদি পড়েছিলে, বি স্তরের নাম কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এই বি স্তরকে এইটিও বলা হয়। বি স্তরের আর একটি নাম সেটি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। তো সময় শেষ হয়ে গেল, আমি শুদ্ধ উত্তরটি কিন্তু বলে দিই, সেটাকে কি বলে হয়, উপমৃত্তিকা বা উপরের মৃত্তিকা, বি স্তরকে এইটি আমরা বলি, তাই না? আমরা পড়েছিলাম তো, ঠিক আছে? তো চলো আগে দেখা যাক। তো এটি যে প্রক্রিয়াটা আমরা করেছিলাম অল্প আগে, মাটিতে জল ঢেলে সেটাকে শুষে নেওয়ার মানে কতটুক সময় লাগে, সেই প্রক্রিয়াটা আমরা যে করেছিলাম, সেই প্রক্রিয়াটা তোমরা ল্যাবেও করে দেখতে পারো। এইভাবে জল ঢেলে মাটিতে, ঠিক আছে, দিয়ে তোমরা দেখতে পারো যে কতটুক সময় এখানে লাগে সেখানে চুষে নেওয়ার জন্য। তার জন্য তোমরা এরকম ছাঁকনি লাগিয়ে সেখানে শুকনো মাটি নিয়ে জল ঢেলে দেখতে পারো। তা আমরা এখানে কতটুক জল নিয়েছি, এখানে আমরা দেখতে পারলে যে 100 ml জল নিয়েছি, আর সময় কতটুক লাগলো আমাদের এখানে 10 মিনিট। তো দেখো এখানে একটি দেওয়া হয়েছে, একটি সমীকরণ দেওয়া হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি সেটাকে আমরা বলি ক্ষরণ হার।
সেই ক্ষরণহারে উপরে রয়েছে দেখো জলের পরিমাণ, কত পরিমাণ জল আমরা দিচ্ছি, আর নিচে সেটাকে আমরা ভাগ করব জল নেমে যাওয়ার সময়, মানে কতটুক সময় লাগলো জল নেমে যাওয়ার সময়। তো তোমরা দেখলেই যে আমরা 100 ml জল নিয়েছিলাম আর সময় কত লাগলো, 10 মিনিট। তো সেটাতে সেই জিনিসটাকে আমরা কি বলি, সেটাকে আমরা বলি ক্ষরণহার। আর এই ক্ষরণহারই আমরা জানতে পারি যে মাটির ক্ষমতাটি কতটুকু রয়েছে জলকে চুষে নেওয়ার। তো দেখো মাটির কোণার মধ্যে দিয়ে নিচের দিকে যাওয়ার জলকে ক্ষরণ বলে, ঠিক আছে, যেটাকে আমরা প্রিলোকেশনও বলতে পারি। আর মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতাকে তার জল ধরনের ক্ষমতাও বলা হয়। তাই তো ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ব্যাপারে পড়লাম, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতার ব্যাপারে পড়লাম, তাই না? দেখো একটি প্রশ্ন এসে গেছে, প্রশ্নতে কি জিজ্ঞেস করেছে, এই মাটির মধ্যে কোনটি সর্বাধিক ক্ষরণের হার দেখায়, মানে কোন মাটিটিকে আমরা ধরে রাখতে পারি না। অপশনে কি কি রয়েছে দেখো, এ এটি দোআঁশ মাটি বা পলি মাটি, বি কাদা মাটি, সি বালু মাটি, আর ডি কালো মাটি। এইগুলোর মধ্যে কোন মাটিকে আমরা ধরে রাখতে পারি না? আমি 30 সেকেন্ড সময় তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। সোজা সোজা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে কোন মাটিকে আমরা ধরে রাখতে পারি না। যেহেতু খুবই সহজ একটি প্রশ্ন, তোমরা উত্তর করতেই পারবে। মাটিটি পড়ে যায়, মাটিটিকে আমরা গোলাকৃত করতে পারলাম না, সেইটি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে, সময় এখানে শেষ হলো। আমি শুদ্ধ উত্তরটি বলে দিই, শুদ্ধ উত্তরটি হবে বালু মাটি। বালুকে যদি আমরা নিই গোল করি, আমরা কি ধরে রাখতে পারি? পারি না, তো সেটি আমাদের হাতে দিয়ে পড়ে যায়। তে আজকের ক্লাসটি আমি এখানে শেষ করলাম, অনেক কিছু পড়লাম। তো ক্লাসটি তোমাদেরকে কেমন লাগলো? খুবই ভালো লাগলো, ভালো লাগলো, সন্তুষ্টময়, বা একটু কনফিউশনে রয়েছো? আমি তোমাদেরকে অল্প সময় দিয়ে দিলাম উত্তর দেওয়ার জন্য। তোমাদের উত্তরের মাধ্যমে আমি জানতে পারবো যে ক্লাসটি কেমন হলো, আর ক্লাসটিকে আরো ভালো করার চেষ্টা করব। আর আগামী পর্বে আমরা আরো মাটির ব্যাপারে পড়ব। সময় এখানে শেষ হলো, চলো দেখা হবে আগামী ক্লাসে।
গুড আফটারনুন স্টুডেন্টস, আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। ঠিক আছে, তো আজকে আমরা একটা নতুন টপিক নিয়ে পড়তে চলেছি। এখন দেখো, এটা একটা প্রাসাদ। ঠিক আছে, তো প্রাসাদ মানে কি, রাজাও হবে, তাই না? তো এই প্রাসাদেও একজন রাজা। এখন উনি কে, চলো আমরা দেখি। উনি আকবর। ঠিক আছে, সো ওয়ান ডে কিং আকবর ওয়াজ স্যাড। তো আকবর যে উনি খুব দুঃখিত ছিলেন। ঠিক আছে, তো কি হলো, ওনার যে রাজার দরবারে যে নানান যে যারা আছে দরবারিরা, তার মধ্যে একজন ঠিক আছে গিয়ে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ইয়োর ম্যাজেস্টি, হোয়াই আর ইউ স্যাড? আপনাকে এত দুঃখিত কেন মনে হচ্ছে, কি হয়েছে? ঠিক আছে, তখন আকবর বললেন, আই লস্ট মাই রিং, ইট ওয়াজ মাই ফাদার্স গিফট, উইল ইউ হেল্প মি ফাইন্ড ইট? ঠিক আছে, তখন উনি বললেন যে উনি একটা ওনার আংটি হারিয়েছেন। হ্যাঁ, and it was my father's gift, ওনাকে এটা ওনার বাবা মানে উপহারে দিয়েছিলেন। ঠিক আছে, তো উনি বলেন, উনি ওনার দরবারের একজনকে বলেন যে তুমি কি আমাকে ওটা খুঁজতে সাহায্য করবে? will you help me find it? Then he says, the courtier says, don't worry your majesty, I'll find your ring right now. ঠিক আছে, তো উনি বলেন যে ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, আমি আপনার আংটিটা এখনই খুঁজে দিচ্ছি। করে দরবারি কি কি করলেন, ঠিক আছে, করার পরে উনি বলেন যে your majesty, the ring is here in this court itself, এই দরবারেই আছে কোথাও আংটিটা। ঠিক আছে, it is with one of the courtiers, এই দরবারে যারা যারা আছে এখনো ওখানে কোনো একজনের সাথে আংটিটা রয়েছে। তারপরে উনি আরো ভাবতে লাগেন যে কার কাছে রয়েছে, ভেবে 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 উনি আরেকটু কিছু করে উনি বার করেন যে the courtier who has a beard, who has a straw in his beard, has your ring. তো যে courtier যার দাড়িতে, ঠিক আছে, বা তার গোফে একটা স্ট্র আছে, তার কাছে আপনার এই আংটিটা আছে। ঠিক আছে, তো এখন কি হলো, সবাইকে খোঁজা হচ্ছে কার গোফে স্ট্র আছে, করে একজনকে পাওয়া গেছে যার গোফে স্ট্র আছে। তো তখন দরবারি বলেন যে এই লোকটির কাছে আছে মহারাজের আংটি, তোমরা একে দেখো এসে। ঠিক আছে, সো he was being searched and then the ring was found. Your majesty, here is the ring. তো আংটিটা পাওয়া গেল। হ্যাঁ, the king was full of gratitude, I'm really grateful to you. ঠিক আছে, উনি খুব মানে গ্র্যাটিটিউড দেখালেন, উনি বললেন কর্ডিয়ারকে I'm really grateful. Now students, if we look back at the conversation that was held between the king and the courtier, we will get to learn some really new things. Let's see. Let's start. First one. Look at this sentence. তোমরা যদি এই বাক্যটিকে ভালো করে দেখো, it was my father's gift. এখন when you look at this sentence, if you look at the characteristic of this sentence, can you tell me what type of sentence it is, or what is it doing? এই বাক্যটি কি করছে আমাকে বলো তো। Very good. This is making a statement, right? So this sentence is making a statement. Okay? এখন তোমরা যদি এই বাক্যটি দেখো, why are you sad? Will you help me to find it? তো এই দুটো বাক্য কি করছে, প্রশ্ন করছে, তাই না? কি করছে, প্রশ্ন করছে। বুঝতে পারছো তোমরা? বিকজ কিভাবে বুঝলাম প্রশ্ন করছে, যে there is a question mark at the end of the sentence, right? So what is these two sentences doing? What are these two sentences doing? They are asking questions. এখন যদি এটা দেখো, search this man, in this sentence what is it doing, or what is it doing? This is a yes, very good, this is a command, তাই না?
সো এখন এটা দেখো, আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ। এখন আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ, এটা কি হবে? এটা একটা expression হবে, because what is it doing? It is expressing something. Very good. তো এখন তোমরা আরো কিভাবে বুঝবে বলো তো? At the end of the sentence there is an exclamation mark. So আমরা কি কি দেখলাম? Sentences that make a statement, that ask question, ঠিক আছে, that express feeling, okay, and that gives command. এগুলো আমরা এর ভিত্তিতে আমরা সেন্টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি, ঠিক আছে? So first one is assertive, okay? Then coming to the next one, next সেন্টেন্সটা কি হবে? Interrogative. Very good. Interrogative মানে আমরা প্রশ্ন করি যেটা। নেক্সট সেন্টেন্সটা কি হবে? নেক্সট টাইপটা, ভেরি গুড, imperative, যেটার দ্বারা আমরা কমান্ড দেই, রিকোয়েস্ট করি, অ্যাডভাইস দেই। লাস্ট কোনটা আসছে? ভেরি গুড, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, ঠিক আছে? সো আমরা সেন্টেন্স কি করে ওটার উপরে ভিত্তি করে আমরা সেন্টেন্সেসকে চার ভাগে ভাগ করলাম, assertive, interrogative, imperative আর exclamatory. These are the four kinds of sentences. ঠিক আছে? এখন চলো তো এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে দাও। How many types of sentences are there? A6, B4, C3, D5. তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন। তোমাদেরকে আমি 15 সেকেন্ড সময় দিয়েছি, উত্তরটা দিয়ে দাও। আর তোমাদের সময় এখন শেষ। সঠিক উত্তরটি কোনটা? 4. So there are 4 kinds of sentences, right? এখন আমরা কি করব বলো তো? এই বাক্যটি দেখো তো, এই বাক্যটি আমার সাথে পড়ো তোমরা। নিউ দিল্লি is the capital of India. Very good. তো এখন এই বাক্যটি কি করছে বলো তো? What is this sentence doing, students? This is making a statement. Very good. এই বাক্যটি কি করছে? This is making a statement. তাই না? এখন এটা দেখো তো, এখানে এই বাক্যটি দেখো, Ram paints beautifully. What is this sentence doing? What is this sentence doing? This is again making a statement, right? What is this sentence doing? This is again making a statement. Ram paints beautifully. This is a statement, right? এখন তোমরা যদি এটা দেখো, এই বাক্যটি যদি দেখো, the bus doesn't stop here. এটা আমরা দেখেছি, this is a statement. তারপর আমরা এখানেও দেখলাম রাম পেইন্টস বিউটিফুলি, এটাও একটা স্টেটমেন্ট, ঠিক আছে? তারপরে এখানে দেখো এই বাক্যটি, the bus doesn't stop here, এটাও একটা কি স্টেটমেন্ট, ঠিক আছে? তো এখন যদি আমরা এই তিনটা বাক্য আমরা যদি বিস্তারে দেখি, যেমন নিউ দিল্লি is the capital of India, Ram paints beautifully, the bus doesn't stop here, এই তিনটা কি করছে? They are making statement. Okay? So, এখন definitionটা চলো আমরা একসাথে পড়ি। A sentence which says or states something is called an assertive sentence or a declarative sentence. ঠিক আছে? তো যে বাক্য কিছু a sentence which states something, কিছু বলে বা কিছু declare করে, ওটাকে আমরা কি বলি? Assertive or declarative sentence. এই তিনটা যে আমরা দেখলাম, ওটা এই তিনটা কি জানো? এই তিনটা হলো assertive sentence এর উদাহরণ, ঠিক আছে? Why? Because they are making a statement. এখন চলো তো এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে দাও। Identify the type of sentence. তো এখানে একটা বাক্য দেওয়া আছে, দেখো তো, Rita is writing a letter to her
friend, এই বাক্যটা কি? Is it an exclamatory sentence? Is it an imperative sentence? Is it an interrogative sentence or is it an assertive sentence? তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন। সঠিক উত্তরটি দিয়ে দাও। কোনটা হবে? There are 4 types, ঠিক আছে? Exclamatory, imperative, interrogative আর assertive। কোনটা হবে? তোমাদের কাছে আর শুধু 9 সেকেন্ড সময় আছে। আর তোমাদের সময় এখন শেষ। সঠিক উত্তরটি হলো very good, assertive sentence. Why is it an assertive sentence? Yes, because it is making a statement, right? Now, এটা দেখো, এখন এখানে যে বাক্যটা আসছে, what an interesting match! Exclamation mark. আমি যেভাবে পড়ছি তোমরা আমার না পড়ার ধরনটা দেখো। What an interesting match!